අද බ්ලූම්ෆීල්ඩ් සමාජය වැටී තියෙන තත්ත්වය ගැන කලකිරීමක් තියෙනවද? ඔව් අද කලකිරීමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ පරිපාලනය සාර්ථක නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු තත්ත්වයක නැහැ අපි තිබුණ කාලේ වගේ. අනිත් එක මේ කියන්නේ ක්‍රීඩකයන් බලා ගැනීම සහ අපේ කාලේ අපි තිබුණා දැන් රොෂාන් මහානාම මගේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ටීමේ මම කැප්ටන් කරනකොට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ටීමේට ක්‍රීඩා කළා අවුරුදු 17 දී. මොකද අපේ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් හැම මැච් එකෙම විවේක ගන්නවා. ඒ වෙනුවට තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් අපි යොදනවා කියන එක ඉස්සරහට අනාගතයක් තියෙන හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් වෙන. ඉතින් මෙවැනි හැම මැච් එකකටම අපි එක්කෙනෙක්ව යොදා ගන්නවා මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් සහ නැගින ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් එවැනි ප්‍රතිපත්තියක් අනුව අනිත් බැලුවොත් එහෙම අපේ කාලේදී අනිත් ක්ලබ් SSC NCC ක්ලබ් වලින් මේ ක්‍රීඩකයන් ඒවා දාලා බ්ලූෆීල්ඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ආවා. එන්නේ හේතුව මොකද? එවැනි ක්ලබ් එකක් දාලා එන්නේ අපි බොහොම සාධාරණයි කියන හේතුව. පොඩ්ඩක් අපිට කියන්නකෝ ඒ දවස්වල බ්ලූම්ෆීල්ඩ් SSC තරඟ කොතරම් තියුණු තරඟයක් වුණාද කියලා. එමෙද අපිට සහයෝගය දුන්නේ වනාත මුල්ල, පුංචිබගල්ල, මගදාන, නාගහයින් පිට කට්ටියනේ අපි දුප්පතුන්ගේ ක්ලබ් එක කියලා බ්ලූෆීල්ඩ් එක. ඒ හේතුව මොකද්ද? අපි බොහෝ වෙලාවට හිටියේ ඒ කට්ටියත් එක්ක තමයි හිටියේ. අපේ ලොකු පෙවිලියන් තිබුණේ නැහැ. පොඩි පෙවිලියන් එක තනි තට්ටුවේ පෙවිලියන් එකක්. ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ක්‍රීඩකයන් එළියට බහලා ඇවිදිනවා. ඊළඟ ගත්තම වගේ කට්ටිය මැච් එක යන වෙලාවේ බැට් කරන වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ වටේ ගිහලා ඇවිදවිද කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සම්බන්ධය ගොඩක් වෙලාවට අපිත් එක්ක තිබුණා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයට සමහරවිට ලොකු ක්ලබ් වල ඉන්න කට්ටිය ටිකක් ඉහළ මට්ටමේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ පහළ මට්ටමේ ඉන්න ඒගොල්ලන් එක ටිකක් එළියට බහලා කතා කරන්න එළියට එන්න බයයි. ඉතින් ටිකක් බයෙන් තමයි එන්නේ. මොකද ප්‍රේක්ෂකයන් සමග ඊටමත් කිට්ටු ආශ්‍රයයක් තිබුණා ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේදී. දැන් ඕවල් එක අපි ගත්තොත් ඕවල් එකේ තියෙන ඒ දවස්වල තිබුණේ එහෙමයි. ප්‍රේක්ෂකයන් එක ක්‍රීඩා කරන එක මට්ටමේ ඉන්නේ. ඉහළ පළවෙනි තට්ටුවේ දෙවෙනි තට්ටුවේ තුන්වෙනි තට්ටුවේ එහෙම කියලා නැහැ. ඉතින් මේක නිසා ටිකක් අනිත් අපේ ක්‍රීඩකයන් ජාතික කරනව නියෝජනය කරන ඒ දවස්වල. අපි දැන් ගහන හැම ටෝර්නමන්ට් එක අලුතෙන් දැම්ම හැම ටෝර්නමන්ට් එකක් අපි දිනනවා. ඉතින් මේ නිසා මම හිතන්නේ අර ඒගොල්ලන්ගේ බලය බොහෝ වෙලාවට අඩු වෙගෙන ගියා. ක්‍රීඩා මතින් ක්‍රීඩකයන් බ්ලූෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ඕන්ලාක ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියන හැඟීමක් ඔයගොල්ලන් තිබුණා. ටිකක් ඉතින් බය වෙන්නේ නැති. අනිවාර්යයෙන්. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. ආරම්භක පිතිකරුවකට යන්න පුළුවන්, මැද පෙළේ පිතිකරුවකට යන්න පුළුවන්, දකුණතින් දඟපන් දෙවන්න පුළුවන්, වමතින් දඟපන් දෙවන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔබට කරන්න බැරි දෙයක් තියනවද? මෙහෙමයි තමයි. It's almost over. Ain't gonna let it pull me under. அனைத்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும் நாம் தற்பொழுது காலி ரத்கம பொது விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து இலங்கையின் முதல் தர விளையாட்டு இணையதளமான thepapare.com அதே போன்று thebestman.com ஆகிய இரண்டு இணையதள சேவைகளும் இணைந்து வழங்குகின்ற இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெறும் பிரிவு 2ற்கான கிரிக்கெட் தொடரில் தற்பொழுது இன்று ஆட இருக்கின்ற காலி ரத்கம ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அதே போன்று யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டியின் நேரடி வர்ணனையை நாம் தற்பொழுது வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். காலி ரத்கம பொது விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து இன்றைய போட்டி ஆரம்பமாவதற்கு சகலவிதமான ஏற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே நாம் தற்பொழுது
இந்த இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான போட்டியை ஆரம்பிப்பதற்காக அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கின்ற நிலையில் இன்றைய அழகிய காலை பொழுதொன்றிலே உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம். எனவே நாம் தற்பொழுது போட்டியை ஆரம்பிப்பதற்காக நடுவர்கள் இருவரும் அதே போன்று இரு அணிகளின் தலைவர்களும் தயார் நிலையில் இருக்கின்றனர். எனவே நாம் நாணய சுழற்சியை மேற்கொள்வதற்காக நேரடியாக ஒளிவாங்கியை கையளிக்கின்றோம் ஷார்மீகனிடமிரு. Hello everybody, I am here at the center with the toss just to happen. I have the two umpires, C. Kanangara and Hasita Ratnayaka, and the two captains, and the home captain will spin the coin. The call was head, and it's an head. We have the St. John's captain winning the toss, and let's have a chat first. Yes. Abilash, நானே சுழற்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறீர்கள். உங்கள் முடிவு? பந்து வீச்சை தேர்ந்து செல்லாமல் இருக்கிறேன். ஏதாவது விசேட காரணம் இருக்கின்றதா? இல்லை, வெளியிலேருந்து வந்திருக்கிறோம்ன்றதால முதல்ல கிரவுண்டை ஸ்டடி பண்ணணுன்றதுக்காண்டி bowling கற்றுக்கிறோம். நன்றி. Let's have a chat with the Sri Devananda College captain also. Yes, Sohan. ඔබ කාසිය වාචයේ දිනා තිබුණා නම් මොනවද කරන්න හිටියේ? මාත් පන්දු යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ. කිසියම් පසුබැවීමක් තියෙනවද දැන්? නෑ, කොහෙත්ම නෑ. අපිට ලැබුණේ දේ අපි හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. Okay, thank you. And that's the news from the center. St. John's College have won the toss and elected to bowl first. நன்றி ஷர்மீகன். அந்த நாணய சுழற்சியின் முடிவுகளுக்கு அமைய இந்த மைதானத்திற்கு விருந்தாளிகளாக வந்திருக்கின்ற யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் நாணய சுழற்சியை வெற்றி கொண்டு அந்த அணியின் தலைவர் மோஃபின் அபினாஷ் முதலில் களத்தடுப்பை ஈடுபடுவதற்கு தீர்மானித்திருந்தார். அந்த வகையில் இரு அணிகளையும் பார்க்கின்ற பொழுது என்னோடு இங்கு வர்ணனைக்காக இணைந்து கொள்கின்றார் சஜீஷ் நவன் உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். வணக்கம் அர்ஷத். இன்று இந்த காலை பொழுதிலே முதலாவதாக நாங்கள் ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரியினுடைய அணியை பார்த்துவிட்டு அடுத்த விடயங்களுக்கு செல்லலாம். முதலாவதாக அணித்தலைவராக பங்கு பெற்றுகிறார் கவிந்து. தொடர்ந்து அவர்களுடைய விக்கெட் காப்பாளர் பிரவீன், பிபிந்து, ஹேஷான், ஜமிந்து, ஷெரோன், பசிந்து, சாமிக, புத்தி, ஷெஹான் மற்றும் ஷமுது ஆகியோர்கள் அவர்களுடைய 11 அணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆக அவர்கள் முதலிலே துடுப்பாட்டத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையில் நீண்டகால அனுபவம் கொண்ட அணித்தலைவர் அபினாஷ், அதே போன்று விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷன், சௌமியன், டெனுஷன், தனுஜன், டினோக்ஷன், சுகேந்தன், கிருஷாந்த், வினோஜன், சரண் மற்றும் இளம் வீரர் சகலத்துறை வீரர் அபிஷேக் ஆகிய வீரர்கள் இன்றைய போட்டியில் ஆடுகின்றனர். தற்பொழுது போட்டியில் ஆடுவதற்காக 2 அணி வீரர்களும் சமூகம் தந்திருக்கின்றனர். முதலாவது பந்து ஓவரை எறிவதற்காக வலது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் டினோஷன் தயார் நிலையில் இருக்கின்றார். யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற இந்த அணி வீரர்கள், அதே போன்று ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி சார்பாக இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் புத்தி ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்திருக்கின்றார். அவரோடு இணைந்து அடுத்த ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர் பசிந்து சமூகம் தந்திருக்கின்றார். களத்திலே முதலாவது பந்து போடப்படுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்ற நிலையிலே யாழ்ப்பாணம் பரியோவன் கல்லூரி 3 ஸ்லிப்களுடனான ஒரு கல்தடுப்பை தெரிவு செய்திருக்கிறது. அவர்களுடைய முதல் பந்து வீசப்படுகிறது. அந்த பந்திற்கு அடித்து ஆட முயன்ற பொழுதும் அந்த பந்து தவறவிடப்பட்டு முதலாவது பந்திற்கு ஓட்டம் எதுவும் பெறப்படாத நிலையிலே இப்பொழுது போட்டி ஆரம்பித்து முதலாவது பந்து வீசப்பட்டிருக்கிறது. இன்னமும் எந்த விதமான ஓட்டங்களும் பெறப்படாத ஒரு நிலைமையிலே ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். யாழ்ப்பாணம் பரியோவான் கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய முதலாவது விக்கெட்டுக்காக குறிவைத்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய முதலாவது விக்கெட் இன்னும் எவ்வளவு நேரங்களிலே கிடைக்கப் போகிறது என்பது நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 2வது பந்து வீசப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. டினோஷன் ஓடி வந்து பந்தை வீசுகிறார். அந்த பந்தும் மிஸ் செய்யப்படுகிறது. 2 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலையிலே எந்த விதமான ஓட்டமும் இன்னும் பெறப்படவில்லை. நிச்சயமாக விருந்தாளிகளாக வந்திருக்கின்ற இந்த செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் மோஃபின் அபினாஷ் ஏற்கனவே நாணய சுழற்சியின் போது குறிப்பிட்டிருந்தார், நாம் இந்த ஆடுகளம் சார்பாக எந்த விதமான அனுபவத்தையும் பெற்றிருக்காத நிலையிலே ஆடுகளத்தை அவதானித்து அந்த ஆடுகள நிலைமையை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே தாம் முதலில் களத்தடுப்பை தேர்வு செய்ததாக, அந்த வகையிலே வேகப்பந்து வீச்சாளர்களோடு தமது பந்து வீச்சை ஆரம்பித்திருக்கின்றது.
அடுத்த பந்திற்கும் முதல் 2 பந்துகளுக்கும் மேற்கொண்ட அதே பாணியிலான துடுப்பாட்ட பாணியை மேற்கொள்கின்றார் புத்தி. எனினும் ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பில்லை. டினோஷனை பொறுத்தவரையிலே மிக நீண்டகால அனுபவத்தை கொண்ட ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருக்கின்றார் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக. ஏற்கனவே நாட்டில் இருக்கின்ற பல பகுதிகளிலும் உள்ள பிரிவு 2 பாடசாலை அணிகளோடு விளையாடிய அனுபவத்தை கொண்ட வீரர். அவர்களுக்கான 3வது பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. 4வது பந்து வீசப்படுகிறது. அந்த பந்தை அவர் எந்த விதமான ஓட்டத்தையும் பெறாமல் அந்த பந்தையும் வீசி முடித்திருக்கிறார். 4 பந்துகள் மொத்தமாக வீசப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமையிலே 4 பந்துகளும் மிஸ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 4 பந்துகளும் வீசப்பட்ட நிலையிலே எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இன்னும் பெறப்படவில்லை. முதல் 3 பந்துகளுக்கு அடித்தாட முயற்சி செய்திருந்த புத்தி இந்த பந்தினை விடுத்திருக்கிறார். ஆகவே அடுத்த 2 பந்துகள் எப்படி வீசப்படும் என்று பார்க்கலாம். தினோஷன் தன்னுடைய முதலாவது ஓவரை ஒரு ஓட்டமில்லாத ஓவராக முடிவு செய்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவருக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 5வது பந்தும் எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இல்லாமல் முடிவு செய்யப்படுகிறது. 5 பந்துகளுமே விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த வேகப்பந்து வீச்சாளரை அவதானிக்கும் முகமாகவே புத்தி துடுப்பாட்டத்தில் அதிக அக்கறை காட்டாமல் அவரது வேகப்பந்து வீச்சு பாணியை அவதானிக்கும் வகையில் துடுப்பெடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். தமது சொந்த மைதானமாக இருந்தாலும் அனுபவமற்ற பந்து வீச்சாளரை எதிர்கொள்கின்றார். எனவே நிச்சயமாக வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் நுணுக்கங்களை, யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் நுணுக்கங்களை அவதானிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது. சிறந்த ஒரு பந்து பரிமாற்றம். எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் விட்டு கொடுக்காமல் தினோஷன் தனது முதலாவது ஓவரை எறிந்து முறிக்கின்றார். எனவே ஒரு ஓவர் முடிவில் எந்த விதமான ஓட்டங்களும் பெறவில்லை ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். நிச்சயமாக முதலாவது ஓவரிலே அதிகமான ஓட்டங்களை அவர் பெறுவதற்கு முயற்சி செய்யாமல் புத்தி தடுத்தாடுகின்ற பாணியை தேர்வு செய்திருந்தார். ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. 2வது ஓவரை வீசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார் அபிஷேக். முதலாவது பந்து தடுத்தாட முயற்சி செய்த போதும் பசிந்து அந்த பந்தினை எந்த விதமான ஓட்டத்திற்கும் முயற்சி செய்யாமல் இருக்கிறார். அது முதலாவது பவுன்சர் பந்து. முதலாவது வார்னிங்குடன் அந்த பந்து வீசப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டன் அபிஷேக்கை பொறுத்தவரையில் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியில் விளையாடுகின்ற மிகவும் இளமையான வீரர். 14 அல்லது 15 வயதையுடைய வீரர். ஏற்கனவே கடந்த வருடம் 13 வயதின் கீழ் அணியின் தலைவராக செயற்பட்ட வீரர். அடுத்த பந்து முதலாவது பந்திற்கு ஏற்ற ஒரு பந்து. சிறந்த பந்து வீச்சு. சபேஷனின் கைகளுக்கே பந்து செல்கின்றது. ஷார்ட் பிச் முறையில் எறியப்பட்ட பந்து. பசிந்துவுக்கு ஓட்டங்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பில்லை. அவர் ஓட்டங்களை பெறுவதற்கான முயற்சியையும் மேற்கொள்ளவில்லை. அபிஷேக்கை பொறுத்தவரையில் கடந்த பருவ காலத்தில் 1000 ஓட்டங்களையும் 100 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றிய ஒரு வீரராக இருக்கின்றார். 3வது பந்தும் லெக் திசையினூடாக சென்ற பந்து. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான முயற்சிகள் இல்லை. இளம் வீரரின் பந்து வீச்சுக்கு முகம் கொடுக்கின்றார் பசிந்து. 14 வயதையுடைய வீரர். கடந்த வருடம் தனது அணியை பிரிவு 3லிருந்து 2ற்கு தரமுயர்த்துவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த வீரர் ஆண்டன் அபிஷேக். அடுத்த பந்துக்கு தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை பசிந்துவிற்கு. எனவே இந்த போட்டி ஆரம்பித்து முதலாவது இன்னிங்ஸிலே 10 பந்துகள் எறியப்பட்டிருக்கின்றன. எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இன்னும் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினரால் பெற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.
தொடர்ந்து 5வது பந்தை எறிவதற்காக ஆண்டன் அபிஷேக். அபிஷேக்கை பொறுத்தவரை அவருடைய வேகத்திலே அதிகம் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் ஒரு நல்ல பந்து, அதை தடுத்தாட முயற்சி செய்திருக்கிறார். எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இல்லை. 2வது ஓவரும் ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவராக மாறுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகரித்து இருக்கிறது என்று கூற வேண்டும். பசிந்து தன்னுடைய முதலாவது ஓட்டத்தை பெறுவதற்காக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சை ஓரளவிற்கு அவதானித்திருக்கிறார் என்று நினைக்கலாம். ஆகவே தன்னுடைய முதலாவது ஓட்டத்திற்கு அவர் குறிப்பார்த்திருக்கிற வேளையிலே அபிஷேக் தன்னுடைய இறுதி பந்தினை வீசுவதற்கு ஓடி வருகிறார். அந்த பந்து ஒரு ஆட்டமிழப்பிற்கான கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆனால் நடுவர் அதை நிராகரிக்கிறார். ஆகவே 2 ஓவர்கள் முடிவு பெற்ற நிலையிலே எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் தேவானந்த கல்லூரி இன்னும் பெறவில்லை. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ද පපරේ සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකයෙන්, ටැබ් එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. தொடர்ந்து 3வது பந்து பரிமாற்றத்தை எறிவதற்காக டினோஷன், அது நோபாலாக கணிக்கப்படுகின்றது நடுவர் மூலம். எனவே ஒரு உதிரி ஓட்டமாக முதலாவது ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். எனவே ஒரு ஓட்டமாக உயர்கின்றது. ஓட்டம் பெறுவதை ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். அந்த உதிரி ஓட்டத்தோடு டினோஷன் அந்த உதிரி ஓட்டத்தை வழங்கி எதிரணி ஓட்டங்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார். தற்பொழுது முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தை எதிர்கொண்ட புத்தி டினோஷனின் 2வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் எதிர்கொள்வதற்காக தயார் நிலையில். தடுத்தாடுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார். எனும் விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கைகளுக்கே பந்து செல்கின்றது. பவுன்சர் முறையில் எறியப்பட்ட பந்து. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை புத்திக்கு. சிறந்த முறையில் எறியப்பட்ட பந்து. ஏற்கனவே அணித்தலைவர் மர்ஃபின் அபினாஷ் கூறியது போன்று களத்தை அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது விருந்தாளிகளாக வந்திருக்கின்ற யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினருக்கு. எனவே ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் நீண்ட நேரம் நிலைத்திருக்காமல் அவர்களது விக்கெட்டை கைப்பற்ற வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு. வேகமாக ஆடித்தாட முயற்சி செய்த பந்து எனினும் மட்டையில் படாமல் விக்கெட் காப்பாளரின் கைகளுக்கே செல்கின்றது. புத்தி ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்து நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வீரராக இருந்தும் தற்பொழுது வேகமாக ஆடித்து ஓட்டத்தை பெறுவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டார். முதலாவது ஓவரிலே 3 ஸ்லிப் களத்தடுப்பினை வைத்திருந்த யாழ்ப்பாணம் பரியவான் கல்லூரி இப்பொழுது இன்னும் ஒருவரை அதிகமாக வைத்து 4 ஸ்லிப் களத்தடுப்பாளர்களுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். புத்தியினுடைய ஆட்டம் அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்வதன் காரணமாக அது ஸ்லிப் போட்டியாளர்களுக்கு இன்னும் வாய்ப்பாக அமையும். இப்பொழுது கூட வீசப்பட்ட பந்து எட்ஜாகி பின்னுக்கு இருக்கிறவர்களுக்கு கைகளிலேயே வந்து சேர்ந்திருந்தது என்று கூறலாம். ஆகவே தினோஷனுடைய இந்த பந்து வீச்சு முறைமையும் யாழ்ப்பாணம் பரியவான் கல்லூரியுடைய இந்த களத்தடுப்பு முறையும் அவர்களுக்கு விக்கெட்டுகளை பெற்றுத்தருமா என்று பார்க்க வேண்டும். ஆனாலும் இன்னும் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர்களினால் அவர்களுடைய அணிக்கு எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுக்க முடியாதிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம். 4வது பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த பந்தையும் தடுத்தாட முயற்சி செய்கிறார். மட்டையிலே படாமல் அது சபேசனுடைய கைகளை வந்தடைகிறது. சிறந்த முறையில் எறியப்பட்ட பந்து. ஆரம்பம் முதலே டினோஷன் மிகவும் நேர்த்தியான முறையில் பந்தை எறிந்து கொண்டிருக்கின்றார். இதற்கு முன்னைய பந்தும் பிடியெடுப்பை மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது. எனினும் அங்கே களத்தடுப்பில் இருந்த வீரருக்கு சற்று முன்னே பந்து விழுந்ததனால் அந்த வாய்ப்பு நழுவி போனது. மீண்டும் தினோஷன் பந்து பரிமாற்றத்தின் 5வது பந்தை எறிவதற்காக மற்றும் ஒரு நோபோல் நிராகரிக்கப்பட்ட பந்தாக நடுவர் மூலம் சைகை காண்பிக்கப்படுகின்றது. எனவே 2 உதிரி ஓட்டங்களை வழங்கி எதிரணியின் ஓட்டத்தை அதிகரிக்க செய்கின்றார் டினோஷன். ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி பெற்ற 2 ஓட்டங்களும் உதிரி ஓட்டங்களாகவே கணிக்கப்படுகின்றது. ஒரே ஓவரிலே 2 நோபோல்கள் வீசப்பட்டிருக்கின்றன.
ஐந்தாவது பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் டினோஷன். அந்த பந்தும் மட்டையிலே பட்டு எஜ்ஜாகி கலியிலே இருந்த ஒரு வீரரை சென்றடைந்திருக்கிறது. இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்து வீசுவதற்காக டினோஷன் தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். இந்த பந்திலாவது அவரால் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்ற முடியுமா என்று பார்ப்போம். மூன்றாவது பந்து ஓவர் எறியப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் தமது மட்டையின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. உதிரியாக வழங்கப்பட்ட 2 ஓட்டங்களுமே அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஓட்டங்களாக இருக்கின்றன. அந்த வகையில் இந்த பந்து பரிமாற்றத்தின் இறுதி பந்தை எறிவதற்காக டினோஷன் வலது கை வேக பந்து வீச்சாளர் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் புத்தியை நோக்கி மற்றும் ஒரு சிறந்த பந்து விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கைகளுக்கே செல்கின்றது. எனவே மற்றொரு சிறந்த ஓவர் 2 உதிரி ஓட்டங்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டன. அத்துடன் இந்த பந்து பரிமாற்றமும் நிறைவடைகின்றது. 2 ஓட்டங்கள் எந்தவித விக்கெட்டும் இழப்பின்றி ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். தொடர்ந்தும் தனது 2வது பந்து பரிமாற்றத்தை எறிவதற்காக ஆண்டன் அபிஷேக், இளம் வீரர் ஆண்டன் அபிஷேக் பசிந்துக்கு எதிராக சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு. ஆட்டமிழப்பை LPW முறையிலான ஆட்டமிழப்பிற்கான ஒரு கோரிக்கை விடப்படுகின்றது ஆண்டன் அபிஷேக் மற்றும் சக வீரர்கள் மூலம். எனினும் நடுவர் அதனை நிராகரிக்கின்றார். சிறந்த முறையில் முன்காலிலே படுகின்ற பந்து எனினும் லெக் திசையினூடாக விக்கெட்டை படாமல் வெளியே செல்கின்ற பந்தாகவே கணிக்கப்படுகின்றது. தொடர்ந்தும் ஆண்டன் அபிஷேக் லாங் திசையிலே வேகமாக அடிக்கப்படுகின்ற பந்து. சிறந்த முறையில் களத்தடுப்பிற்கான முயற்சியை மேற்கொள்கின்றார். எல்லைக்கு அருகிலே இருந்து எனினும் 2 ஓட்டங்கள் மிக வேகமாக பெறப்படுகின்றது பசிந்து மூலம். எனவே பசிந்து தனது ஓட்டம் பெறும் வேலையை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். அந்த 2 ஓட்டத்தோடு ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரிக்காக முதல் 2 ஓட்டங்களை பசிந்து பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். 4 ஓட்டங்களை நோக்கி சென்ற பந்தினை மிகவும் வேகமாக சென்று தடுத்திருந்தார் பரியோவன் கல்லூரியுடைய களத்தடுப்பாளர். ஆகவே இப்படியாக அடித்தாடப்பட தொடங்கி இருக்கின்ற இந்த போட்டி மன்னிக்க வேண்டும் 2 ஓட்டங்களெல்லாம் 3 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார் பசிந்து. ஆகவே இப்படியாக அடித்து ஆடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த போட்டியிலே அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சு அதிகமாக அவருடைய வேகத்தை கவனத்திற்கு கொண்ட ஒரு பந்து வீச்சாக இருக்கிறது. 2 ஸ்லிப்களிலிருந்து இப்பொழுது இன்னும் ஒரு வீரரையும் அவர்கள் ஸ்லிப்புக்காக அழைத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த பந்து எப்படிப்பட்டதாக இருக்கப் போகிறது என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக அவர் தடுத்தாட முயற்சி செய்திருக்கிறார். எந்த விதமான ஓட்டமும் இல்லாமல் 2வது பந்து முடிவடைகிறது. மிகவும் சாதகமான ஒரு காலநிலை நிலவுகின்றது இங்கு ரத்கம பொது விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து. காலை பொழுதிலே ஓரளவு வெயிலுடன் கூடிய காலநிலை 2 அணி வீரர்களுக்கும் சாதகமான ஒரு காலநிலையாகவே இருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் ஆண்டன் அபிஷேக் வேகமாக அடிக்கப்பட்ட பந்து அங்கே களத்தடுப்பிற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. எனவே புத்தி தனது ஓட்டம் பெறும் வேலையை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 6ஆக உயர்கின்றது. இந்த நேரத்திலே 4 பந்துகள் வீசப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த ஓவருக்கு மாத்திரம் 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர்கள் அடித்தாட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நிலையிலே 5வது பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டன் அபிஷேக். அவருடைய 5வது பந்து வீச்சு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? இப்பொழுது ஸ்லிப்பில் இருந்த ஒரு வீரரை அவர்கள் நீக்கியிருக்கிறார்கள். சற்று விரிவுபடுத்தப்பட்ட களத்தடுப்பையும் அவர்கள் அமுலாக்கி இருக்கிறார்கள். இன்னும் ஒரு LBWக்கான கோரிக்கை, அந்த கோரிக்கையும் நிராகரிக்கப்படுகிறது. ஆகவே 5 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலையிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. எந்த விதமான விக்கெட் இழப்பும் இல்லாமல்
ஆனால் 2 LBWக்கான கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 2மே நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. ஆகவே தன்னுடைய ஓவரனுடைய இறுதி பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டன் அபிஷேக். யோக்கர் முறையிலான ஒரு பந்து வீச்சையை மேற்கொண்டிருந்தார் ஆண்டன் அபிஷேக். தொடர்ந்தும் இறுதி பந்தை எறிவதற்காக முன்னே வந்து தடுத்தாடுகின்றார். LBW முறையிலான ஒரு கோரிக்கையை விடுத்தார். அங்கே தொடர்ந்து களத்தடுப்பில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கவனையினத்தினால் 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினருக்கு. எனவே 4வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவே பெற்றிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே 6 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி 8 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் விக்கெட் இழப்புகள் ஏதுமின்றி. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම தன்னுடைய 3வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த பந்து 4 ஓட்டங்களை சென்றடைகிறது. ஆகவே தன்னுடைய 3வது ஓட்டத்திலே தினோஷன் வீசிய 1வது பந்து 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணிக்கு. ஆகவே இப்பொழுது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் அதிகமாக ஓட்டங்களை பெற ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். 1வது ஓவரிலிருந்து அடித்தாட முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். பந்துகள் எதுவுமே மட்டையில் படாமல் விலகிச் சென்றிருந்த நிலைமையிலே இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் தங்களுடைய இலக்குகளை சரிபார்த்து அடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே 1வது பந்து வீச்சிலே 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். தினோஷனுக்கு இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓட்டங்களும் விட்டுக் கொடுக்கப்படுகின்ற நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. 4 ஸ்லிப்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலைமையிலே ஏதாவது ஒரு பந்து எஜ்ஜாகமாக இருந்தால் மீண்டும் ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார். ஆகவே தேவானந்த கல்லூரியுடைய ஓட்டங்களானவை மிகவும் துரிதமாக அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரே முறையில் எறியப்பட்ட பந்து கவ பாயிண்ட் திசையினூடாக தொடர்ச்சியாக 2வது பவுண்டரியும் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. மிகவும் பந்தை அவதானித்து எடுத்து அடிக்கப்பட்ட பந்து கவ பாயிண்ட் திசையிலே. அங்கே களத்தடுப்பு வீரர் ஒருவர் இல்லை. கவ திசையில் ஒரு களத்தடுப்பு வீரர் இருக்கின்றார். எனினும் கவ பாயிண்ட் திசையினூடாக அந்த 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டன. எனவே புத்தி தனது சொந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையை 9ஆக உயர்த்தியிருக்கின்றார். தினோஷனின் பந்து வீச்சு மீண்டும் தடுத்தாடப்படுகின்றது. சிறந்த முறையில் அவதானித்து பந்தை தடுத்தாடுகின்றார் புத்தி. எனவே தொடர்ச்சியாக 2-4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார் ஓப் திசையினூடாக. ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டது போன்று இந்த வருகையாளர்களாக இருக்கின்ற செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் பந்து வீச்சை அவதானிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றனர் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள். எனினும் முதல் 2-3 ஓவர்களில் அவர்களது பந்து வீச்சு பாணியை அவதானித்த இவர்கள் தற்பொழுது சிறந்த முறையில் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். மீண்டும் அடித்தாடுவதற்காக முயற்சி செய்கின்றார். எனினும் மட்டையில் படாத பந்து விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. சிறந்த முறையில் எறியப்பட்ட பந்து ஆஃப் திசையிலே. இதே போன்ற ஒரு பந்திற்கு ஏற்கனவே ஒரு 4 ஓட்டம் பெறப்பட்டது 1வது பந்திலே. எனினும் தற்பொழுது மட்டையில் படாமல் விக்கெட் காப்பாளரிடம் செல்கின்றது. தன்னுடைய 5வது பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் டினோஷன். அந்த பந்திற்கு ஒரு சிறந்த தடுப்பு முறையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் புத்தி என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இல்லாத போதும் தன்னுடைய விக்கெட்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் தன்னுடைய ஆட்டத்தை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் புத்தி. 2 பவுண்டரிகளை இந்த ஓவரிலே விளாசி இருந்தார். 5வது ஓவரனுடைய இறுதி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி 16 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது. எந்த விதமான விக்கெட் இழப்புகளுமின்றி அருமையான துடுப்பாட்டம் என்று கூற வேண்டும். பந்து வீச்சாளர்களை சிறப்பாக அவதானித்து அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு தங்களுடைய துடுப்பாட்டத்தை மாற்றியிருக்கிறார்கள். 5வது பந்து வீச்சு வீசப்பட்ட நிலைமையிலே அந்த பந்து மிஸ் செய்யப்படுகிறது. தற்பொழுது 1வது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகின்றது. டினோஷனின் பந்து வீச்சிலே புத்தி ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். நேரடியாக
விக்கெட்டிலே பந்து பட்டதன் மூலம் ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். எனவே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி தனது முதலாவது விக்கெட்டை இழக்கின்றது. 5 ஓவர்கள் நிறைவில் 16 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் அங்கே டினோஷனின் வேக பந்து வீச்சுக்கு சிறந்த முறையில் ஒரு பக்க விக்கெட் கம்பிலே பட்டு போல்ட் முறையில் ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு என்றே கூற வேண்டும். புத்தி 22 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 9 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் மைதானத்திலிருந்து முதல் விக்கெட்டாக ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். தற்பொழுது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியின் புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் ஆடுகளத்திற்கு வருகின்றார். இது ஆட்டமிழந்து சென்ற புத்தியின் விக்கெட். சிறந்த முறையில் எறியப்பட்ட பந்து நேரடியாக விக்கெட்டிலே பட்டு தடுத்தாடுவதற்கு முயற்சி மேற்கொண்டார். எனினும் பந்து நேரடியாக விக்கெட்டிலே பட்டு ஆட்டமிழந்து சென்றார். டினோஷன் தான் கொடுத்திருந்த 2 பவுண்டரிகளுக்கும் பழித்திருந்தார் என்று கொள்ளலாம். முதல் 2 பந்துகளும் 4 ஓட்டங்களாக புறப்பட்ட நிலைமையிலே இறுதி பந்திலே அந்த விக்கெட்டை குறிப்பார்த்திருந்தார். ஆகவே புதிய வீரர் களமிறங்கி இருக்கிறார். ஹேஷான் வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் ஹேஷான் அணியின் 3வது துடுப்பாட்ட வீரராக களத்திற்கு சமூகம் தந்திருக்கின்றார். தற்பொழுது ஹேஷான் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் பசிந்துவோடு இணைப்பாட்டத்தை மேற்கொள்வதற்காக பசிந்து இளம் வீரர் ஆண்டன் அபிஷேக்கின் பந்துக்கு முகம் கொடுப்பதற்காக அபிஷேக் 2 ஓவர்களை வீசியிருக்கிற நிலைமையிலே 4 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டு கொடுத்திருக்கிறார். எந்த விதமான பவுண்டரிகளும் இன்னும் அவர் கையால் போகவில்லை என்று கூறலாம். சிறந்த முறையில் அங்கே மிட் ஆஃப் திசைக்கு செலுத்தப்படுகின்ற பந்து அங்கே களத்தடுப்பாளர் ஒருவர் இருக்கிறார். ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆண்டன் அபிஷேக்கை பொறுத்தவரையிலே இளம் அணிகளுடன் இளம் வீரர்களுடன் கடந்த வருடம் வரை விளையாடி அனுபவம் பெற்ற வீரர். இந்த வருடம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் பிரதான அணியிலே முக்கிய வீரராக இடம்பெடுத்திருக்கின்றார். சகலதுறை வீரர் ஆண்டன் அபிஷேக். மீண்டும் தடுத்தாடப்படுகின்றது. பசிந்து மூலம் ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. கடந்த முறை இடம்பெற்ற 13 வயதின் கீழ் அணிகளுக்கு இடையிலான சுற்று தொடரிலே ஆரம்பம் முதலே மிகவும் சிறப்பாக பிரகாசித்த ஆண்டன் அபிஷேக் தனது அணியின் தலைமை பதவியை ஏற்று அணியை சிறந்த முறையில் வழிநடாத்தி சென்று குறித்த தொடரிலே சாம்பியன் கிண்ணத்தை வெல்வதற்கான முக்கிய வீரராகவும் திகழ்ந்தவர். தொடர்ந்தும் அடித்தாடுவதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அங்கே பசிந்து மூலம் விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கைகளுக்கு பந்து செல்கின்றது. அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்த புத்தி அவருடைய விக்கெட்டை இழந்திருந்ததை தொடர்ந்து பசிந்து தன்னுடைய ஆட்டத்திலே நிதானத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று கூறலாம். தேவையான பந்துகளை மட்டும் தடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதிகமான ஓட்டங்களை பெறுகின்ற முனைப்பு இல்லாவிட்டாலும் தன்னுடைய விக்கெட்டை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சியில் அதிகமாக இறங்கியிருக்கிறார். அபிஷேக் தன்னுடைய வேகத்திலே கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறலாம். இப்பொழுது அடுத்த பந்து உயர்த்தி அடிக்கப்படுகின்றது. 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்புகளிலே அந்த பந்து தடுக்கப்படுகிறது. இருந்த போதும் இவர்கள் 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே தேவானந்த கல்லூரியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை உயர்கிறது. 18 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டை பெற்றிருக்கிறார்கள். 4 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலைமையிலே அங்கே வேகமாக அடித்தாடப்படுகின்றது. பசிந்து மூலமே டீப் ஸ்கேர் லெக் மற்றும் டீப் மிட் விக்கெட் திசைகளுக்கு இடையிலே அந்த பந்து செல்கின்றது. பவுண்டரி எல்லையை அண்மித்த வகையில் இருந்து அங்கே களத்தடுப்பாளர் பந்தை நிறுத்துகின்றார். எனவே சிறந்த முறையில் பவுண்டரி செல்வதற்காக இருந்த பந்தை தடுத்தாடுகின்றார் அந்த களத்தடுப்பாளர். மீண்டும் ஆண்டன் அபிஷேக் தடுத்தாடப்படுகின்றது. மிட் விக்கெட் திசையினூடாக செலுத்தப்பட்டு ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. எனவே 6வது பந்து பரிமாற்றம் எறிந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் 19 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர். ஒரு விக்கெட்டினை இழந்து மைதானத்திலிருந்து ஆட்டமிழந்து சென்றவர் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்த புத்தி 9 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த நிலையில் போல்ட் முறையில் ஆட்டமிழப்பு செய்யப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். நிச்சயமாக இந்த போட்டியிலே பரியோவான் கல்லூரியுடைய களத்தடுப்பு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது என்று கூறலாம். 2-4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்புகளை அவர்கள் இல்லாமல் செய்திருந்தார்கள். அருமையாக சென்று அந்த பந்து பவுண்டரி எல்லைக்கு
சிறிய தூரம் இருக்கின்ற நிலைமையில் அவர்கள் அந்த பந்துகளை தடுத்திருந்தார்கள். ஆகவே இது அவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பாக இருக்கிறது அவர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான. தொடர்ந்து இந்த ஓவருக்கான இறுதி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. ஆண்டன் அபிஷேக் அந்த பந்து வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். ஹேஷான் முதலாவது விக்கெட்டை இழந்த பிறகு துடுப்படுத்த வந்திருக்கிற ஹேஷான் இப்பொழுது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது பந்து தவறவிடப்படுகிறது. ஆகவே 6 ஓவர்கள் முடிவடைந்த நிலையிலே 19 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. ஒரு விக்கெட்டில் இழந்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி. தொடர்ந்தும் ஆங்கில மொழியிலே வர்ணனையை வழங்குவதற்காக நாம் எமது ஆங்கில வர்ணனையாளர்களிடம் சந்தர்ப்பத்தை வழங்கி விடைபெறுகின்றோம். நன்றி. Supplement enriched with essential micronutrients that restore energy. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. So as you come back, 19 for 1, Dharma Devananda College. Dinushan will be continuing, and welcome Ranjika. Good morning. Good morning to you, Michael. Yes, wicket fell in the previous over. The opening partnership is broken now. 19 for 1 it stands at the moment. Devananda College. Dinushan, the wicket taker in operation. Devananda coming from an outright victory against Holy Cross last week tournament match. Slight hesitation, chance for run out, but fielder missing the stumps. Hard angle for him. No ball also, so we've seen some extras as well from Dinushan. This is his third no ball, Rajika. So overstepped quite a couple of times. You reckon that hit would have been out? Pretty It close. was touch and go, I think. Very, very close call. It would have gone in favor of the batsman. Time pulls and the ball is running away. It should reach the boundary. That's the first boundary for Pasindu. Looks more settled out of the lot so far for Devananda. Looks very technically correct. But this occasion he was hurried on to, but he manages to get it away. It was uppish, but luckily there was no fielder in that area. It's already 3 boundaries in the 7th over. Then towards the pavilion, Ranjika, ball runs pretty fast. Notice all 3 boundaries were hit in that area. Yes, and it's very noticeable that it's pretty small boundaries here at the Rathgama cricket grounds. And you'll get good value for the strokes. Very fast outfield as well. This time pulls once again, and the ball will run away for another boundary. So 2 boundaries in this over for Pasindu to pulls this one much more of a hook. The Pasindu not very keen on keeping the ball down on the ground. Pulling it in front of his face, basically. Not in control of the shot. Luckily there were no fielders. So that's the 4th boundary of this innings, and all 4 boundaries have been from Dinushan's end. Full toss this time, whipped away.
This is another boundary. Yes, much better stroke from Pasandu this time. Well in control. And it was easy pickings as well. It was on his legs. Full toss on legs is just a gift for any right-hander. Yeah, with just two fielders on the leg. Fine leg. Yeah, but no chance for the fine leg to stop it. Change in field now. One slip is taken out. Third slip is put to a short fine leg. Or a squarish mid-wicket. Goes straight into his hands. It's a good change there, but the lines from the Inushan has to change. Anyway, an expensive over. And they are on the college 32 for 1. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Abhishek to continue. Bowling his 4th over. To Heshan. That's a good drive. Through cover and extra cover to the boundary. So boundary is coming thick and fast, Ranjika. It's off the mark, Heshan with the boundary. Nicely stroked the location. Another full toss by the bowler. And easily guided towards the cover boundary. That part of the boundary, the ground is very fast. So moment you beat the infield, there's no stopping it, Ranjika. His either sides, I think you'll see that the ball will travel really fast to the boundary. So the 30-yard circle, the fielders in the 30-yard circle will have less chance of preventing those boundaries when it goes past them. There's a slight hold up in play earlier with a doggy crossing the wicket. There's 2 dogs actually in the grounds at the moment. There's another dog right behind the wicket keeper at the moment. Peacefully doing his walk for the morning. Must be wondering what's going on, the match being played today. Yes, there you go. The dog nicely having a jog around the grounds. This time walks down the track and lifts it over the mid-on fielder. Wonderful stroke, a stroke of authority by Pasandu. He looks really confident at the moment. Strokes some wonderful boundaries in this couple of overs. Taking a few steps before the ball was bowled. Interesting. Already 9 runs in this over. The run rate is well over 5 runs at the moment. Yes, they are ticking along nicely, and mind you, this St. John's College, JAFFNA, is have not lost a match this season. With all their matches, the group matches and the traditional matches, they've won outright. I beg your pardon, they've actually lost 1 match to Tisa Central Kalutara by 163 runs, but other than that, they've completely dominated. And as we speak, another boundary for Pasandu, this time on the leg side. He looks to be very strong off his wrists. Can see him just rolling those wrists, but whenever the bowler bowls on the legs, he prefers the leg side. Earlier over we saw him,
getting some boundaries, pulling the ball. And now even lofting one over mid-on. So Abhishek tended to be very expensive this over. Already 3 boundaries in the 4 balls. Just to the point I was making regarding St. John's season so far, they've won 6 outright games and lost only 1. So losing that to is Rahula College, Matara. Yes, by 163 runs. But other than that, they've completely dominated the other opponents. Some big schools actually, Royal College Panadura, Sri Priyaratana Padukka. Some good schools, and the last match also they've won against Tissa Central College, Kaltura. I'm sure they must be in the close call there, but umpire not moved to end the over. Expensive one once again for St. John's. Sridhar on the college 45 for 1 after 8 overs. So bowling change for St. John's College, replacing Dino Shan, the wicket taker. Saumian. It's taken only 3 wickets this season. Has played, it's bowled 39 overs, right arm fast medium. Interesting, the wicket keeper standing up to the stumps. Short and cut away. Good bit of fielding there at backward point. This gentle pace from Saumian, I think that's why the wicketkeeper is very confident to come up to the stumps. Must he not want the batsman to bat out of his crease? Yes, we saw that in the early over. It was Pasindu who walked up, took a few steps towards the bowler and lifted it over the mid-on fielder. This time, edge is it? Was it a bounce ball? Let us see the replay. Look at catch. There you go, the replay. Looks like it bounced and went towards the slip fielder. Otherwise, not very clear in that. Yeah, otherwise, Michael, I think that ball wouldn't have just looped up like that, if not for the bounce. That one left alone. Keeping the batsman quiet at the moment. 3 dot balls. Big contrast from the previous overs. St. John's winning the toss and electing to field first. Again, better lines and a better length. Batsman leaving it alone. Pasindu has moved on to 26 of 26 balls. Started off slowly, but suddenly got a lot of boundaries within the last 2 overs. But this is Heshan taking strike. That one beaten. So 5 dot balls in this over.
Good start from Saumian. Just pitched the ball right after the batsman. And his line's also pretty good. This time wide, but left away by Heshan. So first maiden for the day. 9 overs gone, and they were on the 45 for 1. ප්‍රෝටීන් වලින් සපිරි ක්‍රියාශීලී දිවියකට අත්‍යවශ්‍ය සියලු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලින් පිරිපුන් බැලිපන් විටාජන් හොඳ ආරමුණකට සුවෙන් සිටින්නට. So we are back. 9 overs, 45 for 1. Sri Devananda. Ranjika, interestingly, I am told that this is the home ground of Lasith Malinga and Tarindu Kaushal. Played their cricket here. Oh, that's some news for us. I didn't know that. So Interesting to get to know indeed. these things, where these cricketers started their schooling careers. It's wonderful to know, actually. Lasith Malinga might have been deadly on this matting wicket. Yes, would have created many nightmares for many batsmen in the past. There again, tending to bowl towards the pads, middle and leg. Conceded quite a lot of runs. Bowling is 5th over 20. Keeping pass in the quiet at the moment. There goes another full-blooded drive, but straight to extra cover. Slow ball there by Abhishek. Looped up right after the batsman, but Pasindu unable to get any sort of timing behind that stroke. There you see again. Now that would have been curtains if it had hit. Yeah, and the other side of the pitch, the ball runs away for a boundary. 4 extra overthrows, I would say. Yes. Gifted runs to Devananda. Second time there was a mix-up between these two, but the fielder once again missing the opportunity. But that would have been curtains. He was way out if that had hit. But poor backing up by the other fielders. Then glided to point and a good single taken. And 50 up for Devananda College in just the 10th over. So they're just cruising on at the moment. Apart from that early loss, they managed to tick along very nicely. Good bit of partnership building up between Pasindu and Heshan. Pasindu especially scoring at run a ball, 31 of 31 deliveries. They seem to be in a bit of a hurry sometimes. One down the leg side. Interesting. Off the keeper's gloves into the first slip sand. So that's end of over 10. 50 for 1.
The wagon wheel of Sri Devanaanda College innings so far, 10 overs. You can see the amount of boundaries on the left-hand sides. 9 fours. Because 7 of them square on the leg side and 1 down the ground, and the sole boundary on the offside. So it has been very exciting 10 overs so far. Some action for the batsman, from the batsman rather. And all this action brought to you live through powerplay.com, joined with batsman.com. Bring this live production all the way from Gaul. And there's more action coming your way in the coming weeks as well, as we move on to March Madness. All the big matches, all stories, all articles, previews, reviews. You'll find at the websites. So stay tuned to powerplay.com and batsman.com to all the updates. Saumian seems to be keeping the same line. He was bowling just outside the off stump. Batsman letting it go. That was an edge. Stopped inside the boundary. The batsman crossover for 2. So the bowler Saumian, his first name is Naganti Raja Saumian, 4th year. He's I think he's the vice captain. He's joined with Murfin Abinash, the captain, 4th year player. Both of them the most experienced out of the lot. He seems to be the opening batsman as well. So a lot of all-rounders in this St. John's side. The problem with the wicketkeeper standing up is those edges. It's hard for him to hold on to. And then that will fly passing first slip, because unless first slip moves very fine. Saumian keeping it tight against the run of play. Sri Devanaanda have been dominating with many boundaries, a flourish of boundaries in the last couple of overs. But after the change up from this end, it's Saumian coming in. I think the run flow has up to a certain extent halted. Another good over from him. Only one of that over. 11 overs gone. Sri Devanaanda 51 for 1. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුල So Abhishek continuing. Passing trying to go for a wild heave. Gets an edge to find leg. Seems to be a bit impatient sometimes. Wants to walk up to the bowler and Spasindu always trying to make something out of every ball. I think that could lead to his downfall, but thus far he has survived and he's been successful. 33 of 35 deliveries. This is what you need at the top of the order. I think you need one person to just go out there and get some quick runs, put the opposition on the back foot early on, and take that momentum for the innings.
That's exactly what Pasida has provided in this innings. I hope he continues. He looks really good, technically sound compared to the rest so far. The thing is, going like that, sometimes he plays the ball in the air, so gives a chance to the fielding side as well. As long as he can continue to bat out there, it will be good for the side, but there's slight risk as well. The square field is a bit deep, I think, so that's pretty misleading for the batsman. That's why there was some confusion early on between these two players, between the running between the wickets. But there is a signal there to that fielder because he's quite deep, trying to protect the boundary. Not seen Abhishek drop the ball very short as well for him to go for that pull in there. Just Dinushan, who was bowling mainly the short balls. So we see the wicket not going back and across and leaving his off stump exposed. Last ball coming up, another good over from Abhishek. Now that is that a wicket? Yes, the second wicket falls for Sri DEVANANDA. This time Abhishek strikes the wicket of Heshan. Heshan was struggling after that initial boundary. He got off his second delivery, and this time he was probing outside, and Heshan playing inside the line of that delivery and falling for just 5 runs of 18 deliveries. So at the end of the 12th over, 52 for 2. நன்றி ரஞ்சிகா மற்றும் மைக்கேல். தற்பொழுது யாழ் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் இறுதி விக்கெட் பெறப்பட்ட இறுதி விக்கெட் தற்பொழுது ஹேஷான் புது வீரராக சமூகம் தந்திருந்த ஹேஷான் அபிஷேக்கின் பந்துவீச்சிலே விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கைகளில் பிடிகொடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருந்தார். தற்பொழுது 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளன. 52 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்ட நிலையில் 12 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் தற்பொழுது போட்டியின் புதிய வீரராக களத்திற்கு சமூகம் தந்திருக்கின்றார் ஷெரோன். வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர் ஷெரோன் தற்பொழுது என்னோடு நேரடி வர்ணனையிலே இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார். சஜீஷ் நவன் இரண்டாவது விக்கெட்டும் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 52 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்ட நிலையில் எனினும் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் பசிந்து களத்தடுப்பிலே 33 ஓட்டங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார். புது வீரர் ஷெரோனோடு என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? நிச்சயமாக இப்பொழுது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி சற்று அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு எங்களுக்கு வந்திருக்கிறது. அதிகமான பவுண்டரிகளை அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இது அவர்களுடைய துரிதமான விக்கெட் இழப்பிற்கு ஒரு வாய்ப்பாக கூட அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இனிமே பெரியவன் கல்லூரி அதிகமான வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நிலைமையிலே சற்று எஜ்ஜானால் கூட அது விக்கெட் காப்பாளரிடமோ அல்லது ஸ்லிப்பில் இருக்கிற வீரர்களிடமோ பந்து சென்றடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. ஆகவே இப்படி இருக்கின்ற நிலைமையிலே இரண்டாவது பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் சௌமியன். அந்த பந்து ஓட்டம் இல்லாமல் சென்றிருக்கிறது. இந்த போட்டி பரியவன் கல்லூரிக்கு வாய்ப்பாக அமையுமா இல்லையா என்று இன்னும் சற்று நேரத்தில் தான் விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன். புதிய ஒரு ஆடுகளம், புதிதான ஒரு சூழல், எதிர்ப்பக்கம் கடற்காற்று என்று
அவர்களுக்கு சற்று வித்தியாசமான சூழலாக இருந்தாலும் அவர்கள் தங்களுடைய பந்து வீச்சை சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் தேவானந்த கல்லூரி அணி அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்வது அவர்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் சாதகமாக அமையும் என்பது நாங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. ஆம், மூன்றாவது பந்துக்கும் ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. சௌமிய அணியை பொறுத்தவரையிலே இங்கே அந்த அணி வீரர்கள் பயிற்சியில் மேற்கொண்டிருக்கின்ற இந்த மைதானத்திலே மற்றொரு அணி பயிற்சியில் மேற்கொண்டிருக்கின்றது. மகளிர் அணி ஒன்று என்று நினைக்கின்றேன். மீண்டும் தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. நிச்சயமாக ஹேஷானினுடைய விக்கெட் இழப்பு பசிந்துவினுடைய ஓட்ட வேகத்தை சற்று குறைத்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். இங்கே ரத்கமா மகளிர் அணி ஒன்று பயிற்சிகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றது. துடுப்பாட்ட பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் அங்கே ஒரு மகளிர் வீராங்கனை. நிச்சயமாக வெகு சீக்கிரத்திலேயே அங்கே ஒரு சிறந்த களத்தடுப்பு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. விக்கெட் காப்பாளருக்கு பின்னே ஸ்லிப் திசையிலே இருந்த வீரர் மூலம், எனவே உதிரியாக பெறப்பட இருந்த ஓட்டம் தடுக்கப்படுகின்றது. சிறந்த விக்கெட் களத்தடுப்பு மூலமாக சௌமியனின் பந்து வீச்சிலே. சௌமியன் இதோடு மூன்றாவது ஓவரினை நிறைவு செய்ய இருக்கிறார். ஆம், நிச்சயமாக அது ஒரு ஆட்டமிழப்பிற்கான வாய்ப்பாக கூட இருந்திருக்கிறது. சிறிய தவறினால் அது தவறவிடப்பட்ட போதும் ஓட்டங்களை அவர்கள் தடுத்திருக்கிறார்கள். சௌமியன் தன்னுடைய இறுதி பந்து வீச்சை வீசியிருக்கிறார். இதுவரை 3 ஓவர்களை வீசியிருந்த போதும் வெறுமனே ஒரே ஒரு ஓட்டத்தை தான் விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். இறுதி பந்திலேயும் ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை விடப்படுகின்ற பொழுதும் அது நிராகரிக்கப்படுகிறது. ஆகவே 13 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கிற நிலைமையிலே 52 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி, வெறுமனே 2 ஓட்டங்களை இழந்து. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. இதோ தொடர்ந்தும் போட்டியின் முதலாவது இன்னிங்ஸின் 14வது ஓவரை எறிவதற்காக இளம் வீரர் ஆண்டன் அபிஷேக் 6 ஓவர்கள் பந்து வீசி 26 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டினை கைப்பற்றி இருக்கின்றார். இறுதியாக ஹேஷானின் விக்கெட்டை கைப்பற்றிய வீரர் ஆண்டன் அபிஷேக் தற்பொழுது புதிய வீரராக சமூகம் தந்திருக்கின்ற ஷெரோனுக்கு முதலாவது பந்தை எறிவதற்காக ஓட்டங்களை பெறுவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளவில்லை ஷெரோன். எனவே விக்கெட் காப்பாளரின் கைகளுக்கு பந்து செல்கின்றது. ரன் ரேட் அதாவது ஓட்டங்களை பெறும் வேகம் 3.956 என சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியின் ஓட்ட வேகம். நிச்சயமாக ஹர்ஷட், அபிஷேக் இந்த இன்னிங்ஸ் தொடங்கியதிலிருந்து அவர் தன்னுடைய பந்தை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது தன்னுடைய 7வது ஓவரை வீசுகிறார். அணி 14வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அவருடைய வேகத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் அவருக்கு சற்று அதிகமாகவே ஓட்டங்கள் சென்றிருக்கிறது என்று கூட கூறலாம். 26 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறார். தன்னுடைய 7வது ஓவரை கூட அவர் இன்னும் வீசி முடிக்கவில்லை. இருந்த போதிலும் ஒரு புதிய வீரராக, அறிமுக வீரராக ஒரு முதல் 11 பேர் அணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறார். ஆகவே அவருடைய இந்த போட்டியில் அவர் பிரகாசிக்கின்றமை அவருடைய எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் தேவையான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இன்னும் எத்தனை விக்கெட்களை வீழ்த்துவார் என்று நாங்களும் அவருடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர்களுடைய ரசிகர்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆம், நிச்சயமாக இன்னொரு ஓட்டத்திற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. ஒரு களத்தடுப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறிய தவறு அவர்களுக்கு ஒரு ஓட்டத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறது. முதலிலே சிறப்பாக களத்தடுப்பை மேற்கொண்டு கொண்டிருந்த பரியோவான் கல்லூரி அணி இப்பொழுது சில சிறிய தவறுகளை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது அவர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையிலும் ஓட்டங்களிலும் பாதிப்பை செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்தும் 4வது பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் அபிஷேக். 4வது பந்து வீசப்படுகிற நிலைமையிலே அழகாக தடுத்தாடப்படுகிறது. ஓட்டத்தை பெறுவதற்கான முயற்சியிலே பசிந்து இறங்கியிருந்தார். ஆனாலும் அந்த ஓட்டங்கள் நிராகரிக்கப்படுகிறது. ஆகவே தொடர்ந்து 4 பந்துகள் வீசப்பட்டிருக்கிறது. 14வது ஓவரிலே 53 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி 2 விக்கெட்களை இழந்து.
நிச்சயமாக அபிஷேக்கை பொறுத்தவரையிலே இளம் வீரராக இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக போட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் தொடர்ச்சியாக பந்துகளை எறிந்து கொண்டிருக்கின்றார். நிச்சயமாக இவ்வாறான ஒரு நிலையில் பந்து எறிவதற்கு அவரது உடல் நிலைமை, அதாவது ஃபிட்னஸ் லெவல் என்று சொல்வார்கள், நிச்சயமாக சிறந்த முறையில் இருக்க வேண்டும். 15 வயதையுடைய வீரர். சிறந்த முறையில் அங்கே களத்தடுப்பு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது பந்து வீச்சாளர் அபிஷேக் மூலம். எனவே 15 வயதிலே இவ்வாறு 19 வயதின் கீழ் பிரதான அணிக்கு விளையாடுவது என்பது ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல. இதோ உடல் தகைமை சிறந்த முறையில் இருக்கும் பட்சத்திலேயே இவ்வாறு வேகப்பந்து வீச்சை மேற்கொள்வது, அதே போன்று களத்தடுப்பை மேற்கொள்வது, தொடர்ந்தும் சகலதுறை வீரர் என்பதால் துடுப்பாட்டத்திற்கு தயாராவது என பலவிதமான வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும். அங்கே உயர்த்தி அடிக்கப்படுகின்றது பந்து. பிடியெடுப்புக்கான வாய்ப்பு நழுவவிடப்படுகின்றது. எனவே மிகவும் வேகமாக பசிந்து அடித்த பந்தை அங்கே டீப் ஸ்கேலெக் திசையிலே களத்தடுப்பில் ஈடுபட்டிருந்த வீரர் பிடியெடுப்பை தவற விடுகின்றார். எனவே ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது பசிந்துவுக்கு. அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையோடு போட்டியின் 14வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவடைகையில் 54 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது. 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். அங்கே புதிய பந்து வீச்சாளராக சரண். இதோ பசிந்து வேகமாக அடித்த பந்து டீப் ஸ்கேலெக் திசையிலே ஷரண் அந்த பிடியை தவற விடுகின்றார். எனவே ஷரணின் அந்த தவறின் மூலம் ஒரு விக்கெட். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்திருந்த வீரர் ஆட்டமிழப்பதற்கான வாய்ப்பு நழுவவிடப்பட்டது. நிச்சயமாக பசிந்துவினுடைய விக்கெட் இந்த நேரத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விக்கெட்டாக கருதப்படுகிறது. அவருடைய விக்கெட்டை தவற விடுவது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு மிக பாரிய இழப்பாக கூட அமைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. புதிய பந்து வீச்சாளர் களமிறங்கி இருக்கிறார் சரணாவது பசிந்துவை ஆட்டமிழக்க செய்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவாரா என்று பார்க்கலாம். சரண் ஏற்கனவே பிடியெடுப்பை தவறவிட்ட வீரர். இடதுகை பந்து வீச்சாளர், இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர். முதலாவது பந்திற்கு ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. சரணை பொறுத்தவரையிலே இந்த பருவத்திலே தனது முதலாவது பருவமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக விளையாடுகின்றார். ஒரு இளம் வீரர், ஏற்கனவே இளம் அணிகளில் விளையாடிய அனுபவம் பெற்றவர். அங்கே மற்றொரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. பாயிண்ட் திசையினூடாக பந்தை செலுத்தி அந்த ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. அந்த ஓட்டத்தின் மூலம் மேலும் ஒரு ஓட்டம் அதிகரிக்கப்படுகின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினருக்கு. நிச்சயமாக மறுமுனையில் சௌமியன் அழகாக பந்து வீசி கொண்டிருந்தார். 3 ஓவர்களுக்கு வெறுமனே ஒரு ஓட்டத்தை மாத்திரமே விட்டுக் கொடுத்திருந்தார். அவருக்கு மாற்றாக இப்பொழுது சரணை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இதிலே அவர்களுடைய என்ன யுத்தி இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை. ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளரை மாற்றுவது அவர்களுடைய ஓட்ட வேகத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்கலாம். தன்னுடைய 3வது பந்தினை வீசுவதற்காக சரண் வருகிறார். அந்த பந்து வீசப்படுகிறது. அதை அழகாக தடுத்தாடுகிறார் ஷெரோன். ஆகவே சரணுக்கும் ஷெரோனுக்குமான இடையிலான இந்த போட்டி யாருக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை. ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளர், இளைய வீரர், அணிக்கு புதிய வீரர் தன்னுடைய பந்தினை அழகாக வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய 4வது பந்தை வீசுகிறார். அந்த பந்தையும் ஷெரோன் தடுத்தாடுகிறார். அந்த அடிப்படையில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தே இங்கே சமூகம் தந்திருக்கின்ற வீரர்கள் இந்த சுற்றுத்தொடரிலே ஒரு தோல்வியினை மாத்திரமே சந்தித்த வீரர்களாக இருக்கின்றனர். மிகவும் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்ற அணி வீரர்களாகவே இருக்கின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். அந்த அடிப்படையில் வேகப்பந்து வீச்சு, சுழற்பந்து வீச்சு, அதே போன்று மிதவேத பந்து வீச்சு என சகல துறைகளிலும் தமக்கான வீரர்களை கொண்டிருக்கின்ற அணி தற்பொழுது சுழற்பந்து வீச்சை பயன்படுத்தி இருக்கின்றது. சரணின் அடுத்த பந்தும் ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. எனவே 15 ஓவர்கள் எறியப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலையில் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி 55 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது, 2 விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து.
தற்பொழுது 15 ஓவர்கள் வீசப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்த புத்தி 9 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்து சென்றார். போல்ட் முறையில் தினோஷனின் பந்து வீச்சிலே அதன் பின்னர் ஹேஷான் ஆட்டமிழந்து சென்றார். எனவே அபிஷேக்கின் பந்து வீச்சிலே ஹேஷான் ஆட்டமிழந்து சென்றார். விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனிடம் பிடி கொடுத்து தற்பொழுது அணியின் தலைவர் மர்ஃபின் அபினாஷ் ஆடுகளத்திலே பந்து வீசுவதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கின்றார். அபினாஷின் பந்தை எதிர்கொள்வதற்காக வலது கை ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளராக இருக்கின்றார். அங்கே அடித்தாடுவதற்கு முயற்சி செய்தார். எனினும் மட்டையிலே படாத பந்து அங்கே விக்கெட் காப்பாளரின் கவனையினத்தால் அவரது கையில் படாமல் பவுண்டரி எல்லையை தாண்டுகின்றது. எனவே மேலும் ஒரு 4 ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினருக்கு. அங்கே மட்டையில் படாமலே அந்த பந்து சென்றது. எனவே அந்த உதிரி 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 59ஆக உயர்கின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியின். இவர்கள் ஓட்டம் பெறுகின்ற வேகம் சற்று அதிகரித்தவாறே இருக்கின்றது. 3.89 என வேகத்தில் ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர். இப்பொழுது பசிந்து ஷெரோன் இருவருமே பந்துகளை விட்டு ஆட அதிகரித்திருக்கிறார்கள். அதாவது தேவையான பந்துகளை மட்டுமே அடித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனப்போதும் கூட அவர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அபினாஷ் பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய 3வது பந்தை வீசுகிறார். அந்த பந்திற்கு அடித்து ஆடுகிறார். நிச்சயமாக அது ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கிறது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணிக்கு. பசிந்து தற்பொழுது வேகமாக அடித்த அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார். இதோ பந்து நிலத்திலே விழுந்தவுடனேயே வேகமாக பெற்று பந்தை அவதானித்த வேகத்திலே பந்தை பெற்று டீப் எக்ஸ்ட்ரா கவர்த்தி செய்யினூடாக அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார். எனவே அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 63ஆக உயர்கின்றது. பசிந்துவின் சொந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 39ஆக அதிகரிக்கின்றது. மீண்டும் அபினாஷ் தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. தன்னுடைய 5வது பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் அபினாஷ். இந்த ஓவரில் 2 பவுண்டரிகள் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணிக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று உதிரி ஓட்டமாக, இன்னும் ஒன்று பசுந்தனுடைய மட்டையிலிருந்து பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து 5வது பந்திலையும் ஒரு களத்தடுப்பிலே ஏற்பட்ட சிறிய தவறு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் சிறந்த களத்தடுப்பை செய்து கொண்டிருந்த பரியவான் கல்லூரி அணி இப்பொழுது களத்தடுப்பிலே சிறு சிறு தவறுகளை விட தொடங்கியிருக்கிறார்கள். இது தொடருமாக இருந்தால் அவர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு விடயமாக மாறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அங்கே காலி திசைக்கு செல்கின்றது. பந்து ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. எனவே 16 ஓவர்கள் நிறைவிலே 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 63 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. தற்பொழுது 16 ஓவர்கள் நிறைவிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற ஓட்ட எண்ணிக்கை 63, 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் புத்தி
டினோஷனின் பந்து வீச்சிலே போல்ட் முறையில் ஆட்டமிழந்து சென்றார். 22 பந்துகளிலே 9 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் அதன் பின்னர் மூன்றாவது வீரராக சமூகம் தந்த ஹேஷான் சுபேஷனிடம் பிடி கொடுத்து அபிஷேக்கின் பந்து வீச்சிலே 5 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்து சென்றார். 18 பந்துகளை எதிர்கொண்டு தற்பொழுது பசிந்து சிறந்த முறையில் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்த வீரர் 39 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். களத்திலே பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையிலே சிறந்த முறையில் அபிஷேக் மற்றும் டினோஷன் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டினை வீழ்த்தி இருக்கின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி சார்பாக. தன்னுடைய இரண்டாவது ஓவரினை போடுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் சரண். தன்னுடைய முதல் ஓவரிலே வெறுமனே ஒரு ஓட்டத்தை மாத்திரமே விட்டுக் கொடுத்திருந்தார். இந்த ஓவரிலே அவர் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றுவதற்கான எதிர்பார்ப்பு அவரிடம் இருக்கிறது. ஷெரோனிற்கு பந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளராக இருக்கும் வீரர் முதலாவது பந்தை எடுத்து ஆஃப் திசையிலே அடிப்பதற்கு முயற்சி செய்தார். செரோன் எனும் மட்டையிலே படாத பந்து விக்கெட் காப்பாளரிடம் செல்கின்றது. ஓட்ட வீதம் 3.90 இருக்கின்றது. ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினரது தமது சொந்த மைதானத்திலே விளையாடுவதால் இந்த மைதானத்தின் தன்மையை அறிந்த வீரர்களாகவே அவர்கள் இருக்கின்றனர். அங்கே காலி திசைக்கு பாயிண்ட் திசைக்கு செல்கின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஷெரான் முயற்சி செய்கின்றார் ஓட்டம் ஒன்றை பெறுவதற்காக. எனினும் அங்கே களத்தடுப்பாளர் ஒருவர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளார். மீண்டும் சரண். அது டெட் பாலாக கணக்கில் எடுக்கப்படாத பந்தாக கணிக்கப்படுகின்றது. நடுவர் மூலம் துடுப்பாட்ட வீரர் தயார் நிலையில் இல்லாத காரணத்தினால் தொடர்ந்து மூன்றாவது பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் சரண். அந்த பந்திலே ஷெரோன் நேரடியாக சரணினுடைய கைகளுக்கு பந்தினை அனுப்பியிருக்கிறார். ஷெரோன் அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்யாமல் அதிகம் தடுப்பிலேயே அவருடைய கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார். 10 பந்துகளை முகம் கொடுத்து வெறுமனே ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார். இப்பொழுது 11வது பந்திலை முகம் கொடுத்த போதும் அவர் எந்த விதமான ஓட்டங்களை பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடாமல் பந்தினை தடுப்பதிலேயே அதிகமாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். சரண் தன்னுடைய 5வது பந்தை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஓவரினுடைய அந்த பந்தும் பாயிண்ட் திசைக்கு செல்கிறது. பாயிண்ட் திசையிலே இருக்கின்ற கால் தடுப்பாளரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தொடர்ந்து 5 பந்துகளை வீசி இந்த ஓவரில் எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் அவர் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. சிறந்த கால தடுப்பு என்று சொல்ல வேண்டும். அங்கே அந்த வீரர் மூலம் இந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே 2 பந்துகளை சிறந்த முறையில் தடுத்திருந்தார். தற்பொழுது சரண் மூலம் ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவர் நிறைவு பெற்றிருக்கின்றது. எனவே 17 ஓவர்கள் நிறைவில் 63 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது. 2 விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். එවැනි ශක්තිය නැවත ලබා දෙන සියලු පෝෂක සපිරි ශක්ති ජනක පානය ඩැලිබන් විටාජන් හොඳ ආරමුණකට සුවෙන් සිටින්නට. தற்பொழுது பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி சார்பாக வேக பந்து வீச்சாளர் தினோஷன் 4 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி 23 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 1 விக்கெட்டினையும், ஆண்டன் அபிஷேக் 7 ஓவர்கள் வீசி 1 விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றியுள்ளார். தற்பொழுது மேஃபின் அபினாஷ் முதலாவது பந்தை எறிந்திருக்கின்றார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் பசிந்துவுக்கு எதிராக மீண்டும் மேஃபின் அபினாஷ் வேகமாக ஆஃப் திசையிலே எடுத்து அடிக்கப்படுகின்ற பந்து எனினும் மட்டையிலே படாமல் விக்கெட் காப்பாளரின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. எனவே ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. தொடர்ந்து 3வது பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் அபினாஷ். 3வது பந்து வீசப்படுகிறது இந்த ஓவரிலே. அதை அடித்து ஆடுகிறார். அங்கே ஒரு களத்தடுப்பிலே தவறு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. எனினும் எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையில் இருக்கின்ற களத்தடுப்பு வீரர் மூலம் எனினும் ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. மிக வேகமாக பந்தை எடுத்து மீண்டும் வழங்குகின்றார் அபினாஷிற்கு.
தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 56 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 39 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார் பசிந்து. மிக வேகமாகவும் நிதானமாகவும் வேகம் கலந்த நிதானத்தோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற வீரர். மற்றும் ஒரு பந்து முதலில் அதிகமாக அடித்தாடி கொண்டிருந்த பசந்து இப்பொழுது நிதானத்தை கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து இரண்டாவது மெய்டன் ஓவர் வீசப்படுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. அபினாஷனுடைய இறுதி பந்து இந்த ஓவருக்கான அதுவும் தடுத்தாடப்படுகிறது. இதுவும் ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவராக முடிவு பெறுகிறது. 18 ஓவர்கள் நிறைவிலே 63 ஓட்டங்கள், 2 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම. தொடர்ந்து தன்னுடைய 3வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் சரான். முதலாவது பந்து ஓட்டம் எதுவும் பெறப்படாத ஒரு பந்தாக வீசப்பட்டிருக்கிறது. ஷெரோன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 14 பந்துகளை முகம் கொடுத்து வெறுமனே 1 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறலாம். அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்யாமல் பந்துகளை தடுப்பதிலே கவனம் செலுத்துகிறார். அடுத்த பந்திலையும் நேரடியாக சரணனுடைய கைகளிற்கு பந்து சென்றடைகிறது. சரணை பொறுத்தவரையிலே இந்த பருவ காலத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்காக சிறந்த முறையில் பந்து வீசி இருக்கின்ற ஒரு வீரர். அங்கே லெக் திசையிலே அடிக்கப்பட்ட பந்து. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. சரணை பொறுத்தவரையிலே இந்த பருவ காலத்திலேயே 226 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கின்றார். அதில் 517 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்து 51 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருக்கின்ற வீரர். தற்பொழுது மீண்டும் மட்டையிலே படாத பந்து விக்கெட் காப்பாளரின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. அந்த வகையில் 51 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருக்கின்ற வீரர். சிறந்த முறையில் சுழற்பந்து வீச்சிலே தனது அணிக்கு பங்களிப்பு வழங்கியிருக்கின்ற வீரர் சரண். மீண்டும் தடுத்தாடப்படுகின்றது. 5 பந்துகள் எறியப்பட்டிருக்கின்றன. 5 பந்துகளில் எந்த விதமான ஓட்டங்களும் விட்டு கொடுக்கப்படவில்லை எதிரணிக்கு. நிச்சயமாக செடித்து தொடர்ந்து 3வது ஓவர் ஓட்டமில்லாத ஓவராக போய்கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது பெரியவான் கல்லூரி அணி ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்று கூறலாம். ஒரு பிடியெடுப்புக்கான வாய்ப்பு, ஆனால் ஸ்லிப் திசையிலே ஒரு பவுன்ஸிலே அது கால்தடுப்பாளர் சென்றடைகிறது. 19 ஓவர்கள் நிறைவிலே 63 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். 2 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு. மீண்டும் அடுத்த ஓவரை வீசுவதற்காக டினோஷன். இது முதலாவது இறுதி பந்து பரிமாற்றத்திலே ஸ்லிப் திசையிலே வழங்கப்பட்ட பிடியெடுப்பை மேற்கொள்வதற்கான முயற்சி மேற்கொண்டார் எனினும் பவுன்சர் முறையிலே அந்த வீரரின் கைகளுக்கு பந்து சென்றது. எனவே 3வது விக்கெட் வீழ்த்துவதற்கான வாய்ப்பு சில நொடிகளிலே இழந்து விடுகின்றது. டெனோஷன் ஒரு இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக இந்த போட்டியிலே 2வது இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் பயன்படுத்தப்படுகிறார். ஆகவே இவருடைய பந்து வீச்சு முறைமை ஏதாவது வித்தியாசங்களை கொண்டு வருமா என்று பார்க்கலாம். முதலாவது பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. இது அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற 3வது சுழற்பந்து வீச்சாளராக இருக்கின்றார் தினுஷன். மீண்டும் லெக் திசையிலே தட்டிவிடப்பட்டு ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது.
டீப் ஸ்கேர் லெக் திசையில் இருக்கின்ற வீரர் அந்த பந்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார். தற்பொழுது ஷெரோன் மொத்தமாக 20 பந்தை விட அதிகமான பந்துகள் ஓட்டம் பெறாமல் இருந்த நிலையில் தற்பொழுது நீண்ட நேரத்தின் பின் முதலாவது ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது தேவானந்த கல்லூரி அணி வீரர்களால். எனவே 64 ஓட்டங்களாக அதிகரிக்கின்றது. முன்னே வந்து வேகமாக அடிக்கப்பட்ட பந்து அங்கே லோங்கோன் திசையிலே களத்தடுப்பில் மேற்கொண்டிருந்த வீரர் வந்து பந்தை பெற்று வழங்குகின்றார் பந்து வீச்சாளருக்கு. அதற்குள் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது இரு வீரர்களுக்கும் இடையிலே. எனவே 65 ஓட்டங்களாக உயர்கின்றது அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை. 4வது பந்து தவற விடப்படுகின்றது. நிச்சயமாக அர்ஷாட் இந்த நிலைமையில் 20 ஓவர்கள் மாத்திரமே வீசப்பட்ட நிலைமையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 6 பந்து வீச்சாளர்களை இதுவரை மாற்றியிருக்கிறார்கள். ஆகவே இது ஏதாவது அவர்களுடைய நுணுக்கமாக இருக்குமா, இல்லாவிட்டால் ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறார்களா, அல்லது பந்து வீச்சாளர்களை புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக? நிச்சயமாக இன்னொரு பந்து வீச்சு அங்கே களத்தடுப்பாளர்களுடைய கையிலே செல்கின்றது. நேரடியாக அடிக்கப்பட்ட பந்து மிட் ஆஃப் திசையிலே நேரடியாக களத்தடுப்பாளரை சென்றடைகிறது. நிச்சயமாக இவர்கள் ஏற்கனவே டினோஷனின் பந்து வீச்சிற்கு வேக பந்து வீச்சாளர் டினோஷனின் பந்து வீச்சுக்கு வேகமாக அடிக்க தொடங்கியதன் பின்னர் பந்து வீச்சாளரை மாற்றியிருந்தனர். அதே போன்று சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு வேகமாக அடிக்க தொடங்கியதன் பின்னர் அவர்களையும் மாற்றியிருந்தனர். இவ்வாறு மற்றும் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது லேக் திசையிலே செலுத்தி. அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையோடு 67ஆக உயர்கின்றது. தற்பொழுது 20 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவிலே 67 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது. 2 விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். தொடர்ந்து 21வது ஓவரை வீசுவதற்காக அபினாஷ் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே 2 ஓவர்கள் வீசியிருக்கிறார் அணியினுடைய தலைவர் அபினாஷ். 4 ஓட்டங்களை மாத்திரம் விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். முதலாவது பந்தினை வீசுகிறார் ஷெரோனிற்கு. அந்த பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லாத பொழுதும் கவர் திசையில் இருக்கின்ற வீரரிடம் சென்றடைகிறது. நீங்கள் கேட்டது போன்று சஜிஷ் நவன், நிச்சயமாக இவர்கள் 6 பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்தி இருப்பதற்கான நோக்கம் எந்த ஒரு துடுப்பாட்ட வீரரும் தமது பந்து வீச்சாளர்களை அங்கே ஓஃப் திசையிலே வேகமாக அடிக்கப்பட்டு ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. அந்த ஓட்டம் ஷெரோன் பெற்றுக்கொள்கின்ற ஓட்டமாக இருக்கின்றது. எனவே சென்ட் ஜோன்ஸ் வீரர்கள் தமது பந்து வீச்சாளர்களின் நுணுக்கங்களை சிறந்த முறையில் அவதானிப்பதற்கு முதல் தமது பந்து வீச்சாளர்களை மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றனர் என்றே கூற வேண்டும். ஏற்கனவே முதலாவது வேக பந்து வீச்சாளர்களிடமிருந்து மித வேக பந்து வீச்சு, அதன் பின்னர் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு மாற்றம் செய்திருந்தனர். குறிப்பாக சௌமியனிடமிருந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு பந்தை வீசுவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியிருந்தார் அபினாஷ். தற்பொழுது 2 வீரர்கள் நிச்சயமாக மீண்டும் இன்னும் ஒரு 4 அல்லது 5 ஓவர்களின் பின்னர் மீண்டும் பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். நிச்சயமாக இப்பொழுது 2 சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் சௌமியன் 3 ஓவர்களிலே வெறுமனே 1 ஓட்டத்தை மாத்திரமே கொடுத்திருந்தார். அப்படி இருந்த போதும் அவருடைய பந்து வீச்சை மாற்றியிருந்தார்கள். ஆகவே அவர் ஒரு துரும்பு சீட்டாக அவர்கள் பயன்படுத்த நினைக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக ஸ்லிப் திசையிலே ஒரு 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகிறது. தேர்ட் மேன் திசையினூடாக அந்த 4 ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. எனவே அந்த 4 ஓட்டங்களின் பின்னர் நீண்ட ஒரு இடைவேளையின் பின்னர் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் ஒரு பவுண்டரியை பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அந்த பவுண்டரியோடு 72 ஓட்டங்களாக அதிகரிக்கின்றது அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை. தற்பொழுது மிகவும் நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருந்த பசிந்து அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொடுக்கின்றார். ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இவர்கள் இதுவரை 11 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே 72 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்ற வழியிலே 11 4 ஓட்டங்கள் என்பது ஒரு பவுண்டரி ரேஷோ என்கிற வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது அதிகமாக இன்னொரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆஃப் திசையில் கவ் பாயிண்ட் திசையிலே அந்த 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ஆகவே தொடர்ந்து 2 4 ஓட்டங்கள் மறுபடியும் பசிந்து அந்த 4 ஓட்டத்தை பெற்ற 49 ஓட்டங்களுக்கு உயர்ந்திருக்கிறார். இன்னும் ஒரே ஒரு ஓட்டம் தான் தேவை அவருடைய அரைச்சதத்தினை பூர்த்தி செய்வதற்கு. ஆகவே அவர் அருமையாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். தொடர்ச்சியாக 2 பவுண்டரிகள்
தனது மட்டையின் மூலம் பெறப்படுகின்றது. பசிந்துவின் மட்டையின் மூலமாக ஆஃப் திசையில் முதலாவது 4 ஓட்டம் தேர்ட்மேன் திசையினூடாகவும் இரண்டாவது 4 ஓட்டம் எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையினூடாக டீப் எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசைக்கு வழங்கப்பட்டது. எனவே அரை சதத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அங்கே தடுத்தாடப்படுகின்றது. எனினும் அந்த ஓவர் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 21 ஓவர்கள் நிறைவிலே 76 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு எதிராக ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். தொடர்ந்தும் ஆங்கில மொழியில் வர்ணனையை வழங்குவதற்காக ஆதில் மற்றும் ஷர்மிகனிடம் ஒளிவாங்கியை கையளிக்கின்றோம். நாம் விடைபெற்றுக் கொள்கும் நான் சஜீஷ் நவனுடன் அர்ஷாட். Thank you, Arshad. So it has been a very good start for the hosts, Sri Devananda College, Ambalangoda, here at the Rathgama Public Ground. And as we say that, a short ball by Denushan, pulled away for an easy single by Sharon Shehan. And speaking about Sharon, he has been the second highest run scorer for Sri Devananda College in this season so far with 278 runs in 8 matches. And that's the half century for Pasindu. A well made 50 by the right hander. Played some lofted shots, very good lofted shots, taking over the spinners. And as he celebrates his 50, I say a very good morning to Sharmegan. Good morning, Adil, and thank you. And, good morning to all our viewers right here from Rathgama. So, speaking of Pasindu, he's been sensational since morning and very positive, Adil, in intent. That's true, Megan. I saw so many lofted shots over the infield, clearing the infield, taking on the spinner. So already look at the field. It's just halfway through into the first session of the game, and we've how many 1, 2, 3, 4, 5 fielders in the deep. So his positive intent and creative stroke play, I would say, must have pushed the St. John's captain to keep his fielders in the boundary line. And also the rotating of the strike has been brilliant by the Ambalangoda boys. And that's the end of the 22nd over. St. John, Sri Devananda College 81 for 2. And here's the highlights of Pasindu Dhananjay's 50, starting off with 2 pull shots. Look at that, nicely very executed. positive, right, Adil? It's not afraid to take it on the full, and it's been very strong in his leg side. Pasindu Dhananjaya. And it's the off spinner Abhinash from St. John's to continue. Nice loop, all right. That should be gone. Was it with 1 bounce? Even I thought it was Just out short. for a moment, but unfortunately for Abhinash, it just fell short. But that's good bowling, inviting him forward and spinning it from outside the off stump. Look at that, good loop. There you see, nice loop and inviting him to the drive. And Megan, talking about his action, I am really impressed with the 3 balls I've seen him bowling. Well, Adil, there's been a quest for conventional off spinners with me and myself and my colleague Michael Adams. He's busy in a phone call, but anyways, we were having a chat and we were kind of in a conquest for conventional off spinners who doesn't dart the ball in.
And here we have one. And very happy to see one. All the way from JAFFNA, Long Abhinash. way. So these boys have travelled a long way from up north to down south. And speaking about convictional off spinners, after Dilruwan Pereira, we have Nishan Piris, but other than that, we don't see so many off spinners who bowl so classically like what Abhinash is doing here. Do not forget Tarindu Kaushal. He's more of a wristy spinner. Wristy, but isn't he still conventional more unorthodox, side-on. right? Unorthodox, still conventional flights. It doesn't dart the ball flat or spin flat. Just not any more spinners. They are like slow bowlers. They dart it in, but Tarindu Kaushal still flies it. Coming from the hometown. That's the end of the 23rd over. 84 for 2. Sri Devananda College. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So that's the wagon wheel of Pasindu Dhananjaya. Shots all around the ground, Adil. And his leg side is is the dominant area. See, square of the wicket, front of the wicket. And from mid wicket to long leg, he's very strong in that region. Anything in his pads or anything short, he's gonna cart you out. And also 10 singles in his 50. He has been rotating the strike very well. Not wasted the strike a lot. Doesn't stick around the crease. Tries to get to the non-strikers and the safest place to stay in a test. Okay, another left-armer comes in. And as we spoke of classical off-spinners, we have quite a bit unorthodox left-arm spinner who has a bit weird action, I would say. Oh no. He bowls quite like from wrong-footed. That was dropped short. That spun a lot, but since it was dropped short, it was bread and butter for Sharon. Well, he better not bowl that to Pasindu. He's in a blind form. Pasindu right now on top of his game, dominating the field. Juicy stuff. And that should be 6. That should be a 6. Fielder's word to be taken. So it says, there's the signal. It's a 6. Juicy full toss, asking for trouble. As we were speaking, just better not bowl that to him. Well, he bowls something different and a full toss. Something more easier to pounce on. There you go, a juicy full toss. Pasindu Dhananjaya doing no mistake. Just smashing it over mid-wicket. He is not going to waste time at the crease there. Anything on offer, he's going to pounce. Good comeback by the left-arm spinner. Dropping it on the good length. Well, the umpire has changed the decision in that previous delivery. It was a boundary signaled again. Well, in these occasions, these boundary ropes are not very visible, so we have to take the word of the fielder. There you see powerful strike from Pasindu. Well fielded by the St. John's fielder, fielding at long off, running all the way to the long on region and saving 2 runs for his team. And that's the end of the 24th over. 91 for 2, Sri Devananda College.
Yes, Adil, as we were speaking of, the ground looks a little dry, and anything that beats the infield should run to the boundary. And so were you telling about the stars produced from this ground? Yes, this area has been a hub of coaching in terms of cricket. So stars like Tarindu Kaushal, so many women's cricketers, and stars in the domestic scene like Pulina Tarang, all learned basics of cricket from this area. Rathgama, Sinigama, Ambalangoda Gaul. Well, down south cricketers, talk about them all day. This is Pulina Taranga's school, Sri Devananda College, and as we say that, another powerful shot by Pasindu. This time it should be a 6. Oh no, it's another 4. Even Sri Lankan 19 stars like Samu Ashan, Kavishka Anjula. Kavishka Anjula, of course, was in the pool but did not play any under 19 games. But they started cricket in Devananda College. So Pasindu is starting to take on the off spinner Abhinash. Be interesting to see how Abhinash comes back. Wonderful drive there. Taking it in full and piercing the field for perfection. What a hit that was, Adil. The shot of the day for me. That was bad bowling by Abhinash. Just bowling it too full. There you go. Too much width, and Pasindu with the form he is in. That is just too easy for him. Yes, bread and butter. And also, he was not very greedy to hit that full toss. He saw the gap and just made sure the ball runs through that. Now that's great batsmanship from Pasindu Dhananjaya. Good comeback from Abhinash. And also something I was impressed with Abhinash was after being hit for a slog, he flighted the next delivery. So he was brave enough to fly the delivery, and let's talk about it in the next over, and that's the end of the 25th over. 100 for 2 in Sri Devananda College. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස Coming down the track there to Dinushan. He's already put under pressure. Dinushan was carded for a huge heave from Pasindu in the over before. Still trying hard to find his line and length right. So two different bowlers from the two ends. Dinushan more of a floatish kind of bowler, and Abhinash, a loopy bowler who loops the ball. There you go, that floatish delivery again, and this time he beat Sharon's outside edge. And that time he found his spot right for the first time in the game. Pretty awkward action there. That's why I said it looked very weird for me. Let's not be very skeptical on the youngster. Pretty round arm action from Dinushan, and that ends the over 26, so 100 for 2. So again, it should be the off spinner.
And also talking about his bravery, Adil. And it's a change of bowling for St. John's College, Megan. Abhinash has been taken off the attack and Saran comes around the wicket into his 4th over. Saran apparently is the bowler who has bowled the most number of overs after Abhinash for St. John's College. Has picked up 51 wickets in 51 wickets this season. Yes, he has played 11 matches, so 51 wickets in 11 matches. Good record. Good record. Already passed the 50 wicket mark. So and a quickish delivery to start off. Another left armer, so the two left armers operating in either ends. So with two right-handers in the middle, St. John's keeper opting to go with two left armers. But I would like a little bowled him. All right. That was nicely looped, and Pasindu, after batting so well, he just yoked himself. He could have played it with a straight bat. And look at that sportsmanship from the boys. That is something to be very proud of. Yoked himself there, very rightly said, Adil. He should have tried to play it along the ground on the onside. And he should have played it straight, Adil. He tried to go very score off the wicket. That's what he made him miss the wicket. So anyways, that's Pasindu Aditya bowled by Saran for 65 runs of 82 deliveries. The new batsman is Sohan D'Oliveira, the highest run scorer for Devananda College. And Adil, to be another point of fact about him is another interesting fact is that he needs 96 runs for his 1000 run mark this season. He has scored 904 runs in just 9 matches, Megan. Sensational stuff from the left-handed wicket keeper batsman, leading Sri Devananda College from the front. Kavindu Sohan D'Oliveira. And about that, the men congratulating Pasindu when they were leaving, Adil. That was very good sportsmanship from the boys. Look at how cricket treats the kids here. From boys from up north to boys from down south. That doesn't matter. That was really heartening to see. After being hit by that batsman, that was brutally, and once he got out, they were not celebrating the wicket. They soon ran to the batsman, congratulated him for his wonderful knock. And that was not a very big innings. It was just 68, but they found the quality of that batting. Now that's interesting. That's very good sportsmanship, I should say. So middling the ball in his from ball number 1, Oliveira. Why not, Adil? 904 runs in 9 innings. Why won't he? Well, not there to this man. Protection in the deep though. So that's the end of a very good over for St. John's College. 1 wicket, giving away just 1 run. Devananda College 101 for 3 in 27 overs. So Abhinash has been brought back to the attack with the left hand on strike. A change of ends for him. Probably change of ends, but I doubt whether it's still because of the left hand, Adil. He wouldn't have opted to change the ends, nothing much from the wicket.
These are just matten wickets, so there's nothing much to think of the end. It's probably due to the left-hander coming into the strike. But still, Megan, the wind factor would be considered when deciding the end for a bowler. So that is why you should opt to bowl from the opposite end, from not where he is bowling, because wind will take it very further when the slog sweep comes into the play from the left-hander. So here he is bowling against the wind. So I think that's why he is not trying to fly the ball. Both deliveries he has bowled so far in this over has been just darted. We can say it's a bit flat turn. Yes. Not darted. He bowls a little quick and turns the ball still. That's pretty much loopy delivery. So that's good mix of the bowling and the pace from Abhinash. So making the informed batsman think right early in his innings. Pretty relaxed in his stance, Sohan. Kavindu, Sohan, De Oliveira. So good 4 deliveries from the off spinner so far. It will be interesting to see how Oliveira goes on with the last two deliveries. That is sensible batting. Doesn't do much at the crease. Just waits until the bowler comes on and delivers the ball. Just a 2-tap and he's ready to bat. So 5 dots. What will be the 6th delivery? Dropped short and cut away. There is protection. So another economical over for St. John's College. Devananda College 102 for 3. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. It's Saran, the wicket taker, to continue. A good flighter delivery. And a very good run. Excellent running by Devananda College batting pair. A very, very important single, I should say, because Sharon has been in the non-strikers end for a long while, and that's going to run again in his head. So you have to think about those little things when you are batting on these longer formats. Very subtle things, but it will prove very vital to the final result. Sharon, after 41 deliveries on 12 runs, gave a good hand to Pasindu. Straight away with the single right after they connected the ball. Would be a close call if it had hit the stumps, Adil. A very risky single. But right away he had called for it. But that was just touch and go for Sharon. A direct hit would have been much interesting. So Kavindu Swan trying to work the ball, trying to rotate the strike, which is the correct thing to do. And also Sarana has been very positive in his bowling, I should say. Not afraid to loop it up and inviting the batsman forward, creating opportunities. And that's how he picked up Pasindu, I should say. He invited Pasindu to go after him, but Pasindu making all the mistakes by trying to go square off the onside. A good solid on drive would have saved him in that position. Full toss. See, a similar delivery which got rid of Pasindu. That was played well by Sharon with a straight bat. Unlike Pasindu, who tried to play it across the line.
live examples. Full toss. Well. Played down the ground. Connected very well. Freebies. That is too easy for a man of Sohan's caliber with 904 runs in 9 matches. And that's the end of the 29th over. Devananda College 110 for 3. தற்பொழுது ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி மற்றும் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியின் 29வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவடைந்திருக்கின்ற நிலையில் 30வது பந்து பரிமாற்றம் அவினாஷ் வீசிய முதல் பந்திலேயே 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ஷெரோன் மூலமாக அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 114ஆக உயர்கின்றது. 3 விக்கெட்டுகள் இழக்கப்பட்ட நிலையிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் சிறந்த முறையில் பந்தை நுணுக்கமாக பார்த்து லெக் திசையிலே ஓங்கி அடித்த பந்து ஷெரோன் மூலமாக மீண்டும் ஆஃப் திசைக்கு ஸ்லிப் திசையினூடாக செலுத்துவதற்கு முயற்சித்த பந்து எனினும் மட்டையில் படாமல் விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. அவினாஷ் இதுவரையில் 6.2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 30 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். எந்தவித விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றவில்லை. மீண்டும் ஒரு சிறந்த பந்து என்னோடு தொடர்ந்து வர்ணனையில் இணைகின்றார் சஜீஷ் நவன் 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 114 ஓட்டங்கள். களத்திலே ஷெரோன் 18 ஓட்டங்களோடு இருக்கின்றார். நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். எவ்வாறான ஒரு மதிய போசன இடைவெளியின் போது எவ்வாறான ஒரு முடிவை எதிர்பார்க்கலாம்? நிச்சயமாக ஷெரோன் இந்த பருவகாலத்திலே ஒரு அணிக்கு ஒரு தரமான துடுப்பாட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் என்று கூறலாம். தான் விளையாடிய 8 போட்டிகளில் 278 ஓட்டங்களை குவித்து கொடுத்திருக்கிறார் அணிக்காக. ஆகவே அவருடைய விக்கெட் நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு ஒரு அத்தியாவசியமான விக்கெட்டாக அமைகிறது. அதே போல் மறுபக்கத்திலே கவிந்து சற்று நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுதுதான் களத்திற்கு வந்திருக்கிறார். அதற்கு முன்னதாக துடுப்படுத்த ஆடிய பசிந்து அற்புதமாக 65 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார் தன்னுடைய ஆட்ட நேரத்தின் போது. ஆகவே அவினாஷ் இப்பொழுது தன்னுடைய ஓவரை வீசி முடித்திருக்கிறார். 114 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 30 ஓவர்கள் முடிவின் போது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி. மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக இளம் பந்து வீச்சாளர் ஆண்டன் அபிஷேக் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதுவரை 7 ஓவர்களை வீசியிருக்கிற அபிஷேக் 1 விக்கெட் கைப்பற்றியிருக்கிறார் 28 ஓட்டங்களை கொடுத்து. ஆகவே அவருடைய வேகம் இப்பொழுது பெரியவான் கல்லூரி அணிக்கு நிச்சயமாக ஒரு தேவையான ஒரு விடயமாக அமைந்திருக்கிறது. மதிய போசன இடைவேளைக்கு இன்னும் சொற்ப ஓவர்களே மீதம் இருக்கிற நிலைமையிலே இந்த நேரத்திலே அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சிலே விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமையும். அவர்கள் இன்றைய நாளுக்குள்ளே ஒட்டுமொத்தமாக ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினருடைய விக்கெட்களையும் கைப்பற்றுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஆண்டன் அபிஷேக்கின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்வதற்காக கவிந்து முதலாவது பந்திலேயே தடுத்தாடுகின்றார். லெக் திசைக்கு செலுத்தப்பட்ட பந்து வேகமாக ஒரு ஓட்டம் பரிமாறப்படுகின்றது இரு வீரர்களுக்கும் இடையிலே. எனவே மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 115ஆக உயர்கின்றது. ஆண்டன் அபிஷேக்கை பொறுத்தவரையிலே இளம்பீரர் இதுவரையிலே இந்த பருவ காலத்திலே 155 பந்து பரிமாற்றங்களை எறிந்து மொத்தமாக 463 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்து 25 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி இருக்கின்ற வீரராக இருக்கின்றார்.
சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கின்றார் சகல துறையிலும். நிச்சயமாக ஒரு இளமையான வீரர், அதுவும் முதல் முறையாக அணியில் உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு வீரருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பந்து வீச்சு பிரதி அல்லது துடுப்பாட்ட பிரதி என்பது நிச்சயமாக ஒரு வரவேற்கத்தக்க விடயம் என்று தான் கூற வேண்டும். அவருடைய ஃபிட்னஸ் லெவல், ஸ்டெமினா லெவல் இரண்டுமே தேவையான அளவிற்கு இருக்கிறது. ஆகவே இவர் தொடர்ந்து பந்து வீசுவாராக இருந்தால் இவருடைய எதிர்காலம் நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு ஒரு தரமான வீரரை கொடுக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. நிச்சயமாக அடுத்த பந்தை ஏறுவதற்காக அபினாஷ் சிறந்த ஒரு வேகப்பந்து முறையிலே எரியப்பட்ட பந்து கோரிக்கை விடப்படுகின்றது. டிப் முறையிலான ஆட்டமிழப்பிற்காக. எனினும் நடுவர் நிராகரிக்கின்றார். ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஷெரோனுடைய துடுப்பாட்டம் ஆரம்பத்திலே புத்தி துடுப்படுத்தாடிய அதே பாணியிலே இருக்கிறது. அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்கிறார். பந்து மட்டையிலே படாமல் விலகிச் செல்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு அடித்தாட முயற்சி செய்த பொழுதுதான் புத்தியினுடைய விக்கெட்டும் கைப்பற்றப்பட்டிருந்தது என்பது நினைவிருக்கிறது. ஆகவே இந்த துரிதம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் வாய்ப்பாக அமையும் என்று தெரியவில்லை. நான்காவது பந்து ஓட்டமில்லாத பந்தாக இருக்கிறது. அழகாக தடுத்தாடுகிறார் ஷெரோன். தொடர்ந்து 5வது பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் அபிஷேக். இந்த ஓவருக்கு வெறுமனே 1 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு. 115 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்கள் மாத்திரமே வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த போட்டியிலே இவர்கள் ஒரு முடிவை பெற வேண்டுமாக இருந்தால், வெற்றி அல்லது தோல்வி இரண்டிலே ஏதாவது ஒன்று வேண்டுமாக இருந்தாலும் இன்றைய நாளுக்குள்ளே இந்த போட்டியிலே ஒரு இன்னிங்ஸ் முடிவடைந்து 2வது இன்னிங்ஸில் ஏதாவது ஒரு பகுதியாவது முடிவடைந்தால் தான் நாங்கள் நாளைய தினத்திலே ஏதாவது ஒரு முடிவை எட்டக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும். நிச்சயமாக இதுவரையிலே ஒரே ஒரு தோல்வியை மாத்திரமே இந்த பருவ காலத்தில் சந்தித்திருக்கின்றனர் இந்த அணி வீரர்கள். அங்கே களத்தடுப்பிலே ஒரு தவறு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. லெக் திசையிலே இருந்த களத்தடுப்பாளர், மிட் விக்கெட் திசையிலே இருந்த களத்தடுப்பாளர் பந்தை நழுவவிட 4 ஓட்டங்களாக மாறுகின்றது. அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த வீரர் கவிந்து ஷெஹான். எனவே கவிந்து ஷெஹானின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 9ஆக உயர்கின்றது. அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 119ஆக உயர்கின்றது. 31 ஓவர்கள் நிறைவிலே 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 119 ஓட்டங்கள் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම. தொடர்ந்து பந்து வீசுகிறார் அபினாஷ். தன்னுடைய 8வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கார். மறுபடியும் ஒரு பந்து விக்கெட் காப்பாளனுடைய தவறினால் 4 ஓட்டங்களாக மாறியிருக்கிறது. அபினாஷினுடைய பந்து வீச்சில் இது 2வது தடவை இப்படியானது ஒரு 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுவது. சபேசன் இந்த இடத்திலே சில தவறுகளை செய்கிறார் என்று தான் கூற வேண்டும். அவருடைய தவறினால் இப்பொழுது 8 ஓட்டங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணிக்கு. ஏற்கனவே அபினாஷினுடைய 1வது ஓவரிலே ஒரு 4 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது ஒரு 4 ஓட்டங்கள். ஆகவே இப்படியான தவறுகளை இந்த நேரத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினர் கட்டாயம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய கடப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள். தன்னுடைய 2வது பந்தினை வீசுகிறார் அபினாஷ். தற்பொழுது ஆஃப் திசையில் அடித்த பந்து அங்கே பாயிண்ட் திசையிலே களத்தடுப்பில் இருந்த வீரரின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. நிச்சயமாக கவிந்து லெக் ஸ்லிப் திசையினூடாக சிறந்த முறையில் பந்தை அவதானித்து களத்தடுப்பு வீரர்கள் எவரும் இல்லாத திசையினூடாக அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். மீண்டும் லெக் திசைக்கு செலுத்தி ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. எனவே மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 184ஆக அதிகரிக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சு துறையை பார்க்கின்ற பொழுது கடந்த வருடம் இருந்த மிகவும் சிறந்த ஒரு வேக பந்து வீச்சாளர் கபில்ராஜ் இம்முறை அணியில் இல்லாதது அந்த அணிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாகவே இருக்கும். மாகாண மட்ட போட்டிகளிலே வடமாகாண அணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஒரு வீரர் கபில்ராஜ் சிறந்த முறையில் அதிக போட்டிகளிலே தனது அணிக்காக வெற்றியை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு பந்துவீச்சு துறையில் முக்கிய பங்காற்றிய ஒரு வீரர் கபில்ராஜ். சிறந்த ஒரு பந்துவீச்சு ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளில் நான் நினைக்கின்றேன் அங்கே ஒரு பிடியெடுப்பு தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றது என்று பார்ப்போம். வாய்ப்பு இருந்தது. அணித்தலைவர் அபினாஷும் அதிலே அதிகம் சந்தோஷப்படவில்லை. சபேசனுடைய தவறுகளிலே அவர் சற்று அதிருப்தி அடைந்திருக்கிறார் என்று தான் கூற வேண்டும். முதலில் ஒரு 4 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது ஒரு பிடியெடுப்பு தவறவிடல். ஆகவே
மறுபடியும் ஒரு தவற விடப்பட்ட பந்து 4 ஓட்டங்களை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு இல்லாத பொழுதும் 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். ஆகவே இந்த ஓவரிலே மாத்திரம் 3 தவறுகள் விடப்பட்டிருக்கிறது. களத்தடுப்பு பார்க்கின்ற பொழுது சபேசன் 2 தவறுகளை விட்டிருந்தார். இப்பொழுது லாங் திசையிலே மிட் விக்கெட் திசையிலே ஒரு தவறு விடப்பட்டிருந்தது. தன்னுடைய மீண்டும் கலியிலே சென்ற பந்து 4 ஓட்டங்களை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகிறது. அதே திசையிலே அதே களத்தடுப்பாளரை தாண்டி பந்து சென்றிருக்கிறது. ஆகவே இப்படியான தவறுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். விடுகின்ற பிழைகளை அவர்கள் சரி செய்கின்ற பட்சத்தில் தான் ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே 32 ஓவர்கள் முடிவு பெற்ற நிலைமையிலே 130 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களை இழந்திருக்கிறது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி. தொடர்ந்து அபிஷேக் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். தன்னுடைய 9வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் அபிஷேக். முதல் பந்து அடித்தாடப்படுகிறது. ஆஃப் திசையிலே பந்து தடுக்கப்படுகிறது. 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது இந்த இரு வீரர்களினாலும். எனவே அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை மேலும் உயர்கின்றது. நிச்சயமாக கவிந்து இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் சிறந்த முறையில் பந்துகளை அவதானித்து சகல திசைகளிலும் செலுத்தி ஓட்டங்களை பெறுகின்ற ஒரு நிலையை எம்மால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மீண்டும் ஆண்டன் அபிஷேக் தடுத்தாடப்படுகின்றது. அழகிய முறையில் துடுப்பாட்ட முறைமையை மேற்கொள்கின்றார் கவிந்து. கவிந்து ஷெஹான், நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அணிக்காக ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணிக்காக 1000 ஓட்டங்களை அண்மித்திருக்கின்ற ஒரு வீரராக இருக்கின்றார் இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர். மீண்டும் வேகமாக ஒரு ஓட்டம் பரிமாறப்படுகின்றது இரு வீரர்களுக்கும் இடையிலே. எனவே மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 133ஆக அதிகரிக்கின்றது. இப்பொழுது ஷெரான் துடுப்பாடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 28 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். 57 பந்துகளை முகம் கொடுத்து அபிஷேக்கினுடைய 4வது பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. நிச்சயமாக ஃபிட்னஸ் லெவலிலே உடல் தகைமையிலே சிறந்த நிலையில் ஒரு வீரராக இருக்க வேண்டும் ஆண்டன் அபிஷேக். குறைந்த வயதிலே நீண்ட நேரம் பந்து வீசக்கூடிய ஒரு வீரராக இருக்கின்றார். சகலத்துறை வீரர். லேக் திசையிலே அடித்து மிகவும் வேகமாக ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. அங்கே எந்த விதமான களத்தடுப்பு வீரர்களும் இல்லை. விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷன் வேகமாக வந்து பந்தை பெற்று மீண்டும் ரன் அவுட் முறையிலான ஒரு முயற்சிக்கு மேற்கொண்டார். எனினும் சிறந்த முறையில் ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. ஓட்டம் நிறைவு செய்யப்படுகின்றது. எனவே அந்த ஓட்டம் ஷெரான் பெற்றுக் கொடுக்கின்ற தனது 29வது ஓட்டமாக இருக்கின்றது. மீண்டும் கவிந்து தனது எல்லை கோட்டிலிருந்து சற்று வெளியே நின்று துடுப்படுத்தாடும் வீரர் லீவ் செய்யப்படுகின்றது. விக்கெட் காப்பாளரிடம் பந்து செல்கின்றது. எனவே இதுவரை எறியப்பட்ட இந்த பந்து பரிமாற்றத்தில் எறியப்பட்ட 5 பந்துகளில் 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி வீரர்களால். கவிந்துவை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த போட்டியிலே அவர் வெறுமனே 96 ஓட்டங்களை பெற்றால் இந்த பருவ காலத்திற்காக 1000 ஓட்டங்களை பூர்த்தி செய்த வீரர்களில் ஒருவராக அவர் மாறிவிடுவார். இப்பொழுது 17 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். ஆகவே அவருக்கு இன்னும் தேவைப்படுவது வெறுமனே 79 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே. 33 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில் 134 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி.
responsibility to look after our health. The best nutritional supplement for diabetic patients with no added sugar. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. தொடர்ந்து அடுத்த பந்து ஓவரை வீசுவதற்காக கர்சன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இது சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியினுடைய 7வது பந்து வீச்சாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயம். ஆகவே ஒரு அணியிலே 7 பந்து வீச்சாளர்களை வைத்திருப்பது நிச்சயமாக ஒரு அணிக்கு ஒரு பலமான விடயம் கூட. 33 ஓவர்கள் நிறைவடைந்த நிலையிலே அணி தன்னுடைய 7வது பந்து வீச்சாளரை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. ஃபுல் டாஸ் பந்து ஆஃப் திசையிலே வேகமாக அடிக்கப்பட்ட பந்து ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. அந்த ஓட்டம் ஷெரோன் பெற்றுக் கொடுக்கின்ற 30வது ஓட்டமாக இருக்கின்றது. ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி மற்றும் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி காலி ரத்கம பொது விளையாட்டு மைதானத்திலே சிறந்த ஒரு காலநிலைக்கு மத்தியில் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஹாரிசன் வலதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர். எனவே கடற்கரையை அண்மித்த பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்ற இந்த மைதானம் காற்றுக்கு மத்தியில் மிகவும் சிறந்த ஒரு ஹிட் விக்கெட்டுக்கான அங்கே ஆட்டமிழப்புக்கான ஒரு கோரிக்கை விடப்படுகின்றது. விக்கெட் காப்பாளர் மற்றும் சக வீரர்கள் ஆட்டமிழப்புக்கான ஒரு கோரிக்கையை விடுகின்றனர். எனினும் சக நடுவரோடு கலந்துரையாடல் ஒன்றை மேற்கொள்கின்றார். நிச்சயமாக ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு நேரமாகவே இருக்கின்றது. சந்தேகத்திற்கிடமான ஒரு நிலை. நடுவருக்கு தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய ஒரு கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது ஆட்டமிழப்பிற்கான. எனினும் அங்கே மைதானத்திலிருந்து துடுப்பாட்ட வீரர் வெளியேறி செல்கின்றார். எனவே ஒரு ஆட்டமிழப்பாகவே இருக்க வேண்டும். நிச்சயமாக அது ஒரு ஹிட் விக்கெட் முறைமையிலான ஆட்டமிழப்பு. ஆம், ஹிட் விக்கெட். தனது துடுப்பு மட்டையை விக்கெட்டிலே பட வைத்து ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார் அந்த வீரர். எனவே கவிந்து ஆட்டமிழந்து சென்றிருக்கிறார். இந்த பருவ காலத்திலே ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி அணியை வழிநடத்துகின்ற அவர்களுக்காக அதிக ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்த வீரர் தன்னுடைய 17வது ஓட்டத்தை பெற்ற நிலைமையில் 22 பந்துகளுக்கு முகம் கொடுத்து ஆட்டமிழந்து சென்றிருக்கிறார். සනීපව සිට සුවය ලැබීමට අත්‍යවශ්‍ය ආජනීන් වලින් සපිරි මැලිබන් විටාජන්. හොඳ අරමුණකට සුවෙන් සිටින්නට. 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்ட நிலையிலே புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் களம் நுழைகின்றார். இறுதியாக இதோ கவிந்துவின் விக்கெட் ஆட்டமிழப்பு. அவர் அங்கே ஹிட் விக்கெட் முறையிலே தனது துடுப்பு மட்டையை விக்கெட்டிலே பட வைத்து ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். துரதிர்ஷ்டவசமான ஒரு ஆட்டமிழப்பு என்றே கூற வேண்டும். நிச்சயமாக இது அவர்களுக்கு ஒரு கவனஈனமான ஆட்டமிழப்பாகத்தான் இருக்கிறது. அணியினுடைய தலைவரை அவர்கள் அவ்வாறு இழந்திருப்பது அவர்களுக்கு பாரதூரமான விளைவுகளை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி இப்பொழுது 4 விக்கெட்களை இழந்திருக்கிறது. இந்த நிலைமையிலே புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் களமிறங்கி இருக்கிறார். புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக ஷெஹான் களத்திலே இருக்கின்றார். வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர். ஷெஹான் தற்பொழுது நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஷெரோனோடு இணைப்பாட்டத்தை மேற்கொள்வதற்காக ஏற்கனவே சிறந்த முறையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த தேவானந்தா கல்லூரிக்கு மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமாக ஹிட் விக்கெட் முறையிலே ஆட்டமிழந்து சென்றார். கவிந்து 17 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த நிலையிலே புதிதாக வந்திருந்த ஹாரிசன் சஜிஸ்னவன் புதிய பந்து வீச்சாளரை மாற்றியதில் அவர்கள் பயன் கண்டிருக்கின்றனர். ஹாரிசன் வந்து தனது முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்திலேயே ஒரு விக்கெட்டை பெற்றுக்கொள்கின்றது. ஆனால் நிச்சயமாக லெக் திசையிலே ஒரு விக்கெட்டுக்கு அப்பால் சென்ற ஒரு பந்தை அடிக்கப் போய் அது ஒரு ஹிட் விக்கெட்டாக மாறியிருப்பது அவர்களுக்கு நிச்சயமான ஒரு துரதிர்ஷ்டமான இழப்பாக தான் இருக்க போகிறது. இன்னும் ஒரு ஃபுல் டாஸ் பந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையிலே சென்றிருந்த பந்து என்று கூறலாம். அதை தடுத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே 3 பந்துகளை வீசியிருக்கிறார் ஹாரிசன். ஒரு ஓட்டத்தினை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டினை கைப்பற்றியிருக்கிறார். ஹாரிசனை பொறுத்தவரையிலே சிறப்பாக பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். சுழற்பந்து வீச்சாளர். ஆனால் அதிகமான வேகம் இல்லாமல் மித வேகத்திலே வீசி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய பந்து வீச்சிலே ஓட்டங்களை பெறுவதற்கு சற்று கடினமாகவே இருக்கிறது. தேவானந்தா கல்லூரி அணியினருக்கு 4 பந்துகளை வீசியிருந்த பொழுதிலும் ஒரு ஓட்டத்தை மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு விக்கெட் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து ஷெஹான் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 2 பந்துகளை முகம் கொடுத்து எந்த விதமான ஓட்டத்தையும் இன்னும் பெறவில்லை. அடுத்த பந்து
மீண்டும் பாயிண்ட் திசையில் அடிக்கப்படுகிறது. ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. ஹாரிசனை பொறுத்தவரையிலே பகுதி நேர பந்து வீச்சாளராக இருக்கின்றார். எனினும் பகுதி நேர பந்து வீச்சாளராக இருந்தாலும் உரிய நேரத்திலே வந்து அதிர்ஷ்டவசமான ஒரு விக்கெட்டை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் தனது அணிக்காக. சிறந்த முறையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த கவிந்துவை ஆட்டமிழக்க செய்திருக்கின்றார். மீண்டும் புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் லெக் திசையிலே ஓங்கி அடிக்கின்ற பந்து அங்கே டீப் ஸ்கேலக மற்றும் டீப் மிட் விக்கெட் திசைகளுக்கு இடையிலே அடிக்கப்பட்ட பந்தின் மூலம் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. எனவே 34 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவிலே 136 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது. 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. தொடர்ந்து அடுத்த பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் சரணின் பந்தை எதிர்கொள்வதற்காக புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக களத்திற்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற ஷெஹான் 4 பந்துகளை எதிர்கொண்டு ஒரு ஓட்டத்தினை மாத்திரம் பெற்றிருக்கின்ற ஷெஹான் சரணின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்வதற்காக சரனை பொறுத்தவரையிலே 5 ஓவர்கள் வீசி 10 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டினை கைப்பற்றிய வீரர். தன்னுடைய முதலாவது பந்தை வீசியிருக்கிறார். தடுத்தாடப்படுகிறது ஷெஹானால். ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. சரணை பொறுத்தவரையிலே சிறந்த முறையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த பசிந்துவை போல்ட் முறையில் ஆட்டமிழக்க செய்த வீரர். இதோ இங்கே வேகமாக அடிக்கப்பட்ட பந்து எனினும் சரணின் கைகளுக்கே செல்கின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. நிச்சயமாக அவர்கள் பந்து வீச்சாளர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பது தேவானந்த கல்லூரி அணியினுடைய பந்து வீச்சாளர்கள் சார்ந்த கணிப்புகளை தவறாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே மீண்டும் ஒரு சிறந்த பந்து வீச்சு ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 2 இடதுகை பந்து வீச்சாளர்கள், 2 வலதுகை பந்து வீச்சாளர்கள், 3 வேக பந்து வீச்சாளர்கள் என்று வித்தியாசமான பந்து வீச்சு முறைமைகளை இவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். சரண் இப்பொழுது 4 பந்துகளை வீசியிருக்கிறார். இந்த ஓவரில் எந்த விதமான ஓட்டத்தையும் அவர் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. அழகாக பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். ஐந்தாவது பந்தும் ஓட்டம் இல்லாத பந்தாக நேரடியாக சபேசனுடைய கையை சென்றடைகிறது. ஆகவே இந்த போட்டியிலே மீண்டும் ஒரு முறை ஓட்டமற்ற ஒரு ஓவரை வீசுவதற்கான வாய்ப்பு சரணுக்கு. இறுதி பந்தை எறிவதற்காக தடுத்தாடப்படுகின்றது. எனவே சரணின் மூலம் மற்றும் ஒரு சிறந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. எனவே 35 ஓவர்கள் நிறைவிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் 136 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளனர். 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு எதிராக. அடுத்த ஓவரை வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஹாரிசன். மீண்டும் பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது பந்து விக்கெட்டுக்கு அருகாமையில் சென்றிருந்தது. தடுத்தாட முயற்சி செய்த போதும் அது மட்டையிலே படாமல் விலகி இருந்தது என்று கூறலாம். ஆகவே ஹாரிசனுடைய பந்து வீச்சிலே முதல் ஓவரிலே ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருந்தது. பெருமளை 2 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே சிறந்த முறையில் சுழல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அங்கே ஹாரிசன் மூலம் சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு என்றே கூற வேண்டும். திசையிலே வேகமாக அடிப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றால் எனினும் மட்டையிலே படாத பந்து விக்கெட் காப்பாளரிடம் செல்கின்றது.
தன்னுடைய 3வது பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் கரிசன். மீண்டும் ஒரு முறை ஃபுல் டாஸ் முறையிலான பந்து வீச்சு. இந்த ஓவரிலே இது 2வது ஃபுல் டாஸ் பந்து. ஆகவே தடுத்தாடுவதற்கான ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்கின்றார் புதிய வீரராக இருக்கின்ற ஷெஹானுடன் இணைப்பில் இருந்திருக்கின்ற ஷெரோன். மதிய போசனத்திற்கான நேரம் அண்மித்திருக்கிற நிலைமையிலே இன்னும் ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தப்படமாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரிக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவருக்கான வாய்ப்புகளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மறுமுனையில் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி வீரர்கள் விக்கெட்டை இழக்காமலே தமது மதிய போசனத்தை அடைய முயற்சி செய்கின்றார்கள். இதோ அவர்களுக்கு ஓட்டம் பெறுவதற்கான தேவையில்லை தற்பொழுது இருக்கின்ற நிலையிலே மதிய போசனம் வரை விக்கெட்டுகளை 5வது விக்கெட்டை பறிகொடுக்காமல் ஆட வேண்டிய ஒரு நிலையிலேயே அவர்கள் இருக்கின்றனர். இதன் காரணமாகவே வேகமான அடிகளுக்கு செல்லாமல் நிதானமாக ஆடுகின்றனர் இந்த 2 வீரர்களும். இறுதி பந்து, இந்த ஓவருக்கான இறுதி பந்து, அதையும் தடுத்தாட முயற்சி செய்கிறார். ஆனால் லெக் திசையிலே ஃபைன் லெக் திசையிலே ஒரு 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அத்துடன் தேவானந்த கல்லூரியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 140ஆக உயர்கிறது. 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 36 ஓவர்கள் முடிவடைந்த நிலைமையிலே தற்பொழுது மதிய போசனத்துக்காக ஆட்டம் நிறுத்தப்படுகின்றது. இந்த நிலையிலே ஆடுகளத்திலே இருக்கின்ற ஷெஹான் மற்றும் ஷெரோனின் இந்த நிதான பங்களிப்போடு 36 ஓவர்கள் நிறைவிலே 140 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு. சிறந்த முறையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த பசிந்துவின் விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து வேகமாக ஓரிரு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டன. எனவே இந்த நிலையில் நிதானமாக இந்த இரு வீரர்களும் ஆட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினருக்கு. தமது சொந்த மைதானத்திலே இடம்பெறுகின்ற போட்டி என்ற காரணத்தினால் நிச்சயமாக 2 வீரர்களும் பொறுமையாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஷெஹான் அதிக அடித்தாடாமல் 10 பந்துகளிலே ஒரு ஓட்டத்தை மாத்திரமே பெற்றிருக்கிறார். மறுமுறையிலே ஷெரோன் 65 பந்துகளிலே 34 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். ஒட்டுமொத்தமாக 36 ஓவர்கள் நிறைவிலே 140 ஓட்டங்கள், 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு. ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியின் துடுப்பாட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் புத்தி 9 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் தினுஷனின் பந்திலே போல்ட் முறையில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் சிறந்த முறையில் அரை சதம் கடந்த பசிந்து 65 ஓட்டங்களை 82 பந்துகளில் 65 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த நிலையிலே சரணின் பந்து வீச்சில் போல்ட் முறையில் ஆட்டமிழந்து சென்றார். அதேபோன்று ஹேஷான் ஆண்டன் அபிஷேக்கின் பந்து வீச்சில் சபேஷனிடம் பிடி கொடுத்து 5 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். இறுதியாக அணித்தலைவர் கவிந்து ஹிட் விக்கெட் முறையிலே 5 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையிலே டினோஷன் 4 பந்து ஓவர்களை வீசி ஒரு விக்கெட்டினை மாத்திரம் கைப்பற்றியிருந்தார். ஆண்டன் அபிஷேக் 9 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 37 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டினையும், சௌமியன் 3 ஓவர்களை வீசி ஒரு ஓட்டத்தை மாத்திரம் விட்டு கொடுத்திருந்தார். சரண் 6 ஓவர்களை வீசி 10 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டினையும், அபினாஷ் 8 ஓவர்களை வீசி 41 ஓட்டங்களை கொடுத்திருந்தார். எந்த விதமான விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றவில்லை. அதேபோன்று சுழற்பந்து வீச்சாளர் தினோஷன் 4 ஓவர்களை வீசி 16 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். ஒரு விக்கெட்டினையாவது கைப்பற்றவில்லை. இறுதியாக கரிசன் 2 ஓவர்களை வீசி 6 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்திருந்தார். சிறந்த முறையில் ஒரு விக்கெட்டினை கைப்பற்றியிருந்தார். ஹிட் விக்கெட் முறையில் அந்த ஆட்டமிழந்து சென்ற வீரரின் விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். முதலாவது விக்கெட் 16 ஓட்டங்களுக்கும், 2வது விக்கெட் 52 ஓட்டங்களுக்கும், 3வது விக்கெட் 100 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையிலும், இறுதியாக 4வது விக்கெட் 135 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலும் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியின் விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருந்தன. உதிரிகளாக 9 ஓட்டங்கள். இதோ முதலாவது இன்றைய காலை பொழுதிலே முதலாவது செஷனிலே பெறப்பட்ட ஓட்டங்கள் 4 ஓட்டங்கள். சிறந்த முறையில் அது அங்கே ஆட்டமிழப்பு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையிலே இன்னும் வேகமாக பாசிண்டவின் இந்த இன்னிங்ஸ் மிகவும் அழகான முறையிலே சகல திசைகளிலும் செலுத்தப்பட்டு தமது அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்திருந்தார் பாசிந்து. 2வது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்ட நிலை ஷெஹான் ஆட்டமிழந்து சென்றது, மன்னிக்கவும் ஹேஷான் ஆட்டமிழந்து சென்ற முறைமை. இதோ மீண்டும் 3வது விக்கெட் போல்ட் முறையிலே பாசிந்து ஆட்டமிழந்து சென்றிருந்தார். மீண்டும் வேகமாக ஆடித்தாடினார் கவிந்து. அனைத்து திசைகளிலும் பந்தை செலுத்தி குறிப்பாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் களத்தடுப்பு மிகவும் மோசமாகவே இருந்தது. இது இறுதியாக சென்ற விக்கெட் ஹிட் விக்கெட் முறையிலே அணியின் தலைவர் கவிந்து ஆட்டமிழந்து சென்றிருந்தார். எனவே இந்த முதலாவது காலை பொழுதை பொறுத்தவரையிலே மதிய போசன வேலை இடைவேளை வரையில் ஆட்டம் நிறைவு பெறும் வரையில் சிறந்த முறையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் இதோ 140 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 36 ஓவர்கள் நிறைவிலே அதிலே
21 பவுண்டரிகள் பெறப்பட்டிருக்கின்றது. 3 ஓட்டங்கள் ஒரு முறை பெறப்பட்டிருக்கின்றது. 2 ஓட்டங்கள் 5 முறையும், ஒரு ஓட்டம் என 34 முறை ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றது. சகல திசைகளிலும் துடுப்பெடுத்தாடி ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் சிறந்த முறையில் 140 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தனர். முதலாவது பகுதியிலே மதிய போசன இடைவேளை வரை எஞ்சியிருக்கின்றது இன்னும் 6 விக்கெட்டுகள். மதிய போசனையின் பின்னர் மீண்டும் ஒரு முறை சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்டத்தை இந்த களத்தில் இருக்கின்ற 2 வீரர்களும் மேற்கொள்வார்களா, ஷெரோன் மற்றும் ஷெகான் ஆகியோர் சிறந்த முறையில் மேற்கொள்வார்களா என்று பார்ப்போம். எனவே முதலாவது இந்த ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி மற்றும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த 2 நாட்கள் கொண்ட போட்டியின் முதல் நாளின் மதிய போசனை இடைவேளைக்காக ஆட்டம் நிறுத்தப்படுகின்றது. மீண்டும் தொடர்ந்து நாங்கள் மதிய போசனை இடைவேளையினை தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்கின்றோம். நன்றி. ආරම්භක ප්‍රතිකාරකයට යන්න පුළුවන්, මැද පෙළේ ප්‍රතිකාරකයට යන්න පුළුවන්, දකුණතින් දඟපන් දෙවන්න පුළුවන්, වමතින් දඟපන් දෙවන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔබට කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවද? මෙහෙමයි, තමන්ගේ රටට ක්‍රීඩා කරනකොට තමන්ට ඕනම අවස්ථාවක රට වෙනුවෙන් ඒ ස්ථානවල ක්‍රීඩා කරන්න තමන්ගේ නායකයා තමන්ට දෙන ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමන්ට කරන්න තමන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක සඳහා අඩියක් පස්සට ගන්න බෑ රෙක්ස්. ඉතින් මම ඇත්තටම හැම රෝල් එකකටම මම සතුටු වුණා. සමහරවිට මම ඕපන් කරලා තිනවා කිව්වා වගේ මැද පෙළ ක්‍රීඩා කරලා නම්බර 9ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා, වන් ඩේස් වල 10ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා, ලාස්ට් මෑනුත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හරි සන්තෝෂයි. මොකද ඇරලා බලනකොට ක්‍රිකට් ගහලා ඉවරනකොට ඔයා මේ හැමදේම කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ වම තිනුත් විකට්ස් දෙකක්ද කොහෙද තියෙනවා, දකුණු තින් 4ක්ද කොහෙද තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ සන්තෝෂ වෙනවා මේ ඒ දිහා හැරලා බලනකොට. මේ මට එකම දුක තියෙන මට ටෙස්ට් ටිකට් එකක් ගන්න බැරි වෙච්ච එකයි. නමුත් ඔබ ටෙස්ට් තරඟයේදී අත් දෙකෙන්ම පන්දු යවනවා. ඔව් පන්දු යවනවා. මට විකට් එකක් ගන්න තිබ්බා කියලා මට හිතුණා. මට ලොකුම කනගාටුව අද බලනකොට මට ටෙස්ට් ටිකට් එකක් නැති එක. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඒ වගේම මම ඔබගේ මතකය ගෙන යන්නට කැමති 2003 වර්ෂයේ 2002 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාවට සංචාරය නියත වෙනකොට ඔබ තවත් සුවිශේෂී කඩයිමක් පසු කරනවා. දකුණු අප්‍රිකාවේ ටෙස්ට් ශතකයක් වාර්තා කරපු පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා හැටියට. ඒ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම සහ ඒ කන්ඩිෂන්ස් ඒ වාර්තාව ගැන ඔබ කොහොමද කොයිතරම් සෑහීමකටපත් වෙනවද? සතුටුයි රෙක්ස්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලත් 92ත් අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට ගියා. ඊට පස්සෙත්
World Cup එකෙන් පස්සෙත් ටෙස්ට් තරඟ දෙකකට සහභාගී වුණා. නමුත් මට ඒ තරඟාවලියේ විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ මට ඒ තරඟාවලියේ ලකුණු අතරට ආපු හින්දා තමයි මට 2003 World Cup එක යන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මට ලොකු ගෝල් එකක් තිබ්බා. කොහොම හරි මම 2003 World Cup එකට යන්න ඕනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම 99 පස්සේ අවුරුදු දෙකක් මම ඩ්‍රොප් වෙලා හිටියා. ඉතින් මට යම්කිසි මට ඒක මගේ ටෙස්ට් එක. ඒක මට දෙන්න ඒක මගේ ටෙස්ට් එක. මම කාටවත් මේ කාගේවත් ටෙස්ට් එකක් නෙමෙයි. කාටවත් පෙන්වන්නවත් නෙමෙයි. මට ඕනකම තිබ්බා මට පුළුවන් ද මේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාව වල තමයි ඊට පස්සේ මාස 3කට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බේ. ඉතින් ඒ 100 මට ඉතාමත් වැදගත් වුණා කණ්ඩායමට එන්න. වන් ඩේ ටීම් එකට එන්න. ඉතින් අපි දන්නවා සවුත් ඇෆ්‍රිකාව වලත් අර මම කිව්වා ඕස්ට්‍රේලියාව වගේම ඔයාට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එකම ඩ්‍රයිව් එක ඔයාට දෙන්නේ හොටෙල් එකේ ඉඳලා ග්‍රවුන්ඩ් එකට දෙන ඩ්‍රයිව් එක. ඒක තමයි එකම ඩ්‍රයිව්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාට බෑක් ෆුට් ප්ලේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න වෙනවා සවුත් ඇෆ්‍රිකාව වලට යනකොට. ඉතින් ඒ සඳහා මම පෙර පුහුණුවක් අර කිසල කිව්වා වගේ මම ගත්තා. කොහොමද මගේ බෑක් ෆුට් ප්ලේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ? අඩුම ගන්න බෑක් ෆුට් එකට කියලා සිංගල් එකක් ගහන්නේ කොහොමද කියන එක මම පුහුණුවක් ලබා ගත්තා. ඒක මට මෙතෙන්දී උපකාරී වුණා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ගොඩක් අය හිතන් හිටියේ අර්ජුන රණතුංගගෙන් පස්සේ ඔබ ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයා වෙයි කියලා. ඔබ ඒ වෙනකොට අර්ජුන ආබාධ තත්ත්වයක හිටිය අවස්ථාවේ ටෙස්ට් තරගයක නායකත්වයේ දරා තිබුණේ. එකපාරටම එක් දින සහ මොකද ඔබ කණ්ඩායමේ හොඳ පන්දු රකින්නෙකුත් එක්කලා එකපාරටම එක් දින සහ ටෙස්ට් තරඟ වලින් ඉවත් කරාම ඔබට කොයි වගේද දැනෙන්නේ? ඇත්තටම මේ නායකත්වයේ වගේ දේවල් වලට එච්චර මට උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මට එකම කනගාටුව තිබ්බේ අවුරුදු 2කට විතර මාව ඩ්‍රොප් කරලා එළියෙන් තියපු එක. ඉතින් ඒක අවුරුදු ගානක තිබ්බ මම හිතන්නේ ලොකු කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් කියලා. මා විතරක් නෙමෙයි ඩ්‍රොප් කරේ ඒ වෙලාවේ අර්ජුන අරවින්ද රොෂාන්වත් ඩ්‍රොප් කරා. නමුත් මට විතරයි ශක්තිය තිබුණේ මේ නැවතත් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා කණ්ඩායම නායකත්වයට දක්වා මට යන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් මොකද මං හිතුවා එක මං ගත්තේ එක ආශිර්වාදයක් ඇටියට. විශේෂයෙන් මං හිතුවා මගේ අඩුපාඩුවක් දකින්න නැති. මොකද ඒ වෙලාවේ අවුරුදු ගානක් මං ක්‍රීඩා කළා එකපාරටම එළියට ඩ්‍රොප් වුණාම යම්කිසි මානසික පසුබෑමක් ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක මම හිතුවා නෑ මම නැවත වරක් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මම ක්‍රීඩා සමාජයට ගියා. මං අඩුපාඩු හදාගත්තා. ඒක අපේ තරඟාවලිය අපි ප්‍රීමියර් අපි චැම්පියන්ස් ලැබුණා. මම බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා තරඟාවලිය. ඉතින් ඒක මට උදව්වක් වුණා නැවත වරක් කණ්ඩායමට එන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ අපි නිතරම මේ ප්ලේසර්ස් 100% ඔයාලට ලියලා නැහැ. හැබැයි ඔයා ඩ්‍රොප් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා තමගේ මානසික මට්ටම හදාගෙන නැවත වරක් අඩුපාඩු හදාගෙන නැවත වරක් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා තමගේ දක්ෂකම් එළි දක්වන්න. ඉතින් ඒක මට ඉතාමත් පහසු වුණා මේ තමයි කණ්ඩායම ඊළඟට මම අවුරුදු 4ක් විතර මම ක්‍රීඩා කළා.
බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය මොකද මේ කාපට් කතාව ලෝකුසානය අවසාන මාධර්ගයේ තියෙන දවසේ උදේ සිද්ධ වෙච්ච කාපට් කතාව. ඔව් ඇත්තටම එදා උදේ කණ්ඩායම් දෙකටම ඒ ලෝකුසලානය තියලා මං හිතන්නේ පින්තූර ලබා ගන්න කණ්ඩායම් දෙකටම අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මං හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ඔක්කොම ලෝකුසලානය සමග පින්තූර ලබා ගන්න. ඉතින් අපි කරේ අපිට ඒක එච්චර හිතට ආවේ නෑ මොකද්ද කරන්න ඕනේ. අපි ඒ හොටෙල් එකේම තියෙන කාපට් ෂොප් එකක් තිබ්බා. කාපට් අලෙවි කරන ෂොප් එකක්. ඉතින් අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම එතනට ගිහිල්ලා අපි කාපට් ලංකාවට ගෙනින භාගයෙන් කරන. ඉතින් ඒ වෙලේ මම හිතන්නේ අර්ජුන රණතුංගට මහත්මයාට කතා කරලා තිබ්බා කණ්ඩායමේ අරගෙන එන්න කියලා ඡායාරූප ලබා ගන්න ලෝකුසලානය සමග. නමුත් අර්ජුන රණතුංග මහත්මයා ඒ අවස්ථාවේදී කිව්වා නෑ ඔක අපි ලංකාවට ගිහිල්ලාම ඡායාරූප ලබා ගන්නවා කියලා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය ලෝකුසලානය ඔබට අමතක වුණ සිද්ධිය මොකද්ද? ඔව් ඇත්තටම මට අමතක නොවන සිද්ධිය තමයි මහා එතකොට අවුරුදු 19ක් වයස අවුරුදු 20කට කිට්ටු වෙන්න ක්‍රීඩකයේ වේග පන්දුවන්නෙක් හැටියට මම ඉතාම සන්තෝෂ වෙනවා. මට අමතක නොවන සිදුවීම තමයි එදා දවසේ අවසාන මහා තරඟයේදී අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතාමත් ජ්‍යෙෂ්ඨම ක්‍රීඩකයෝ මගේ ළඟට ඇවිල්ලා පුෂි ඔයාද ක්‍රීඩා කරන්නේ නමුත් මේ ලෝකුසලානේ තරඟාවලියේදී ඔයා තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කරා ඉතාමත් හොඳට. නමුත් මේ අවසාන මහා තරඟය ඔයාට ක්‍රීඩා කරන්නම ඔයා ඉතාමත් තරුණ වේග පන්දුවන්නෙක්. ඒ කාලේදී මං හිතන්නේ අර්ජුන්ලා දුලිප්ලා ඩැවෝට්මෝලා ඒ වගේම අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ මට පැවසුවා තව ශ්‍රී ලංකාව කඩු ලෝක කුසලානවල අවසාන මහා තරඟවලට එන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. අපි මේක ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් දෙන විශේෂයෙන්ම ප්‍රමෝදේ වික්‍රමසිංහ චමින්ද වාස් එක්ක අපි විශ්වාසය තියෙනවා කියලා අද අවසාන මහා තරඟය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම
පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඒ වගේම පුෂ්ප මම දැනගන්න කැමති මේ MRF ඇකඩමි එකේ සිදුවෙච්ච සමහර දේවල් ගැන අපි අහලා තියෙනවා ඔබම කියනවා නම් හොඳයි මොකද්ද මේ ස්විමින් පූල් එකේ කතාව? ඔත්තරම ඇත්තටම රෙක්ස් මම MRF ආයතනයට යන කාලේ මම හිතාම දුප්පත් ෆැමිලි එකකින් ආපු කෙනෙක්. ඇත්තටම අපි පානදුරු ගඟේ විතරයි අපි ස්විමින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම පූල් එකටත් අපි බැහැලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් MRF එකේ ඒ කාලේදී සෑම අංශයක්ම වුන් පුහුණුකරුවෝ සිටියා. ඉතින් අපි බෝල් කරලා ඉවරලා අපි යනවා කෙලින්ම ස්විමින් පූල් එකට ස්විමින් සෙෂන් එකකට ස්විමින් කෝච් යටතේ. ඉතින් ඒ පුහුණුකරුවා මට කිව්වා පූල් එකට පනින්න කියලා. ඉතින් මම බැලුවා මගේ ජීවිතේ කවදාවත් මම ස්විමින් පූල් එකට පැනලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අර ගඟේ පයින්නා වගේ ස්විමින් පූල් එකට පැන්න ගමන් කෙලින්ම ඒ ක්‍රමයේ දන්නේ නැහැ පයින්න විදිය. ඉතින් කෙලින්ම මගේ මේ ඔළුවේ වැදිලා මං හිතන්නේ සුමානයක් විතර මං ඉන්දියාවේ අපොලෝ හොස්පිටල් එකේ හිටියා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඒ හිරිවැටීමට කියන වචනේ මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් ડોක්ටර් කියන්න දන්නේ නෑ හොස්පිටල් එකේදී මේ මගේ මුළු ඇඟම හිරිවැටලා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක හරි අපූර්ව සිදුවීමක්. ඉතින් මා දකින විදිහට අපි අර සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කරලා ගහලා මෙතනදී හිරිවැටෙන ක්‍රමයේ හිරිවැටෙන විදිය තමයි අපි ડોක්ටර්ට කිව්වේ. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවට ආවට පස්සේ ගොඩාක් අපේ සහෝදර ක්‍රීඩකයෝ මේ වචනේ දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් ඕක හොයන්න මං හිතන්නේ සුමාන ගානක් ගියා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. MRF පේස් ඇකඩමියේ ගත කරපු කාලය සහ එහින් තමන්ගේ ක්‍රීඩාවට ලබාගත් දේ ගැන යමක් කියන්න. ඔව් රෙක්ස් ඉතාම සුන්දර කාලයක්. මාස 7ක් මම ට්‍රේන් කරා MRF ආයතනයේ පුහුණුවීම් වලට 1992 මුල් කාලේදී මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ පාන්දුරු සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ මා ක්‍රීඩා කරන කාලේ අපේ පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම්වරයෙක් හැටියට හිටපු නීල් පෙරේරා මහත්මයා. ඉතින් ඒ නීල් පෙරේරා මහත්මයාගේ අවස්ථාව යටතේ තමයි මට මුළු ලංකාවේම හැම පාසලකම වේග පන්දුවන් නම් එන්න කියලා තිබ්බා මේ ජෙනිස් ත්‍රිලීගයේ කඳවුරක් ලංකාවේ පැවැත්වෙනවා කියලා. ඉතින් මට ඒ වාසනාව මම විශ්වාස කරන විදිහට ඇත්තටම ඔහු ලංකාවට ඇවිල්ලා මාව තෝරගෙන ගිය නිසා තමයි මට ඒ වාසනාව ආවේ. මොකද ඒ වාසනාව උදා වුණා මටයි තව පාසල් ක්‍රිකට් හිමාල් පෙරේරා රංගය අසලාල් වැනි තරුණ ක්‍රීඩකයන්. ඇත්තටම මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ වේගපන්දුකරණය පටන් ගත්තේ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය. මොකද මම කඩුළු රකින්නෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරන කාලේ මගේ ගුරුතුමෙක් ජනත් සිල්වා ජී රණසිංහ කියන ගුරුතුමාලා දෙන්න ඔවුන් දෙදෙනා මගේ කඩුළු රැකීමේ අඩුපාඩුවක් දැකලා පස්සේ මට කිව්වා ඔබ වේගපන්දු යන්නෙක් වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ වේගපන්දුකරණේ පටන් අරගෙන මම MRF එකෙන් තමයි මම කම්ප්ලීට් වේගපන්දු යන්නෙක් හැටියට ලංකාවට ආවේ. මොකද ඩෙනිස් ලිලීගේ යටතේ මම මාස 7ක් පුහුණුවීම් කළා. ඔහුගේ යටතේ පුහුණුවීම් වුණ දේවල් මට අවුරුදු 15ක් 16ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මොකද ඒ අපි කරපු MRF ආයතනයේ කරපු දේවල් ලංකාවට අපි ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරනකොට අපි කඩු ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඒ කාලෙදී MRF එක ඉතාමත්ම සේවයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට කරා. මොකද අපි හැම වසරෙම ක්‍රීඩකයෝ රාශියක් MRF ආයතනයට යවන්න පටන් ගත්තා.
බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය ඒ දුෂ්කර කාලය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළොත් සරත් මොකද අපි දන්නවා අදටත් පිට පළාත් වලින් බොහෝ ක්‍රීඩකීන් කොළඹට එනවා. ඔවුන් නොයෙකුත් ගැටලු වලට මුහුණ පානවා, ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පානවා. සමහරක් වෙලාවට ඔබලා මුහුණ පාපු තරම් අමාරු නැතුව ඇති. ඔබ මේ මුල් කාලේදී මුහුණ පාපු ප්‍රශ්න ගැටලු දුක්ඛම් ගැටලු ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඇත්තටම අපිට තිබුණා ගොඩාක් ප්‍රශ්න. මම හිතන්නේ ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා කියන්නේ ක්‍රිකට් විතරක් බලපු නායකයෙක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ නවාතැන් පහසුකම් කෑම බීම මේ හැම දෙයක්ම බලන්න වුණා ඒ කාලේ හිටපු නායකයන්ට. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් ඒක අපි ක්‍රීඩකයෝ හැටියට පිට පළාත් වලින් ආපු මම ප්‍රමෝදය එරික් උපශාන්තද උපුල් චන්දන මම හිතන්නේ විශාල ක්‍රීඩකයෝ මුරලිදරන් මෙහෙම ක්‍රීඩකයෝ ගත්තොත් අපිට ඉන්න නවාතැන් තිබිච්ච තැන් ක්‍රීඩකයෝ නෙවෙයි ඒ කාලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ නායකයෝට මැදිහත් වෙලා අපේ පුහුණුවීම් කටයුතු වලට පවා එන්න අපිට වාහනයක් නැත්තම් ඒ පළාත් ඉඳලා එන කවුරු හරි ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක අපිට පුහුණුවීම් කටයුතු වලට එන්න මම හිතන්නේ ලෑස්ති කරලා දෙනවා. ඒක තමයි ඒ කාලේ මම දැකපු හොඳම දේ. මොකද මම ගල්කිස්ස ඉන්න කාලේ අරවින්ද අයියා මාත් එක්ක එනවා. නැත්නම් රොෂාන් අයියා මාත් එක්ක එනවා. මම රාජගිරියේ ඉන්නව නම් රොයි ඩයස් අයියා රොයි මාව අරගෙන එනවා. ඒ වගේ චරිත් සේනානායක මාව අරන් ඇවිල්ලා තියෙන උන්තර. ඒ වගකීම් බාර ගන්න ඒ විදිහට ලෑස්ති කරලා තිබුණා. කෑම බීම අතින් බල්ලා අපි අර්ජුනලා ගෙදර නවත්තලා තිබිලා ක්‍රීඩකයන්ට කෑම බීම දීලා තියාගෙන බලාගෙන තියෙනවා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය සනත් ඔබගේ පාසල් දිවියේ මුල් කාලය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම මාතර සර්වේශ විද්‍යාලයේ ඔබ නියෝජනය කරන්නේ. පුංචි කතාවක් තියෙනවා ඔබ තාත්තා මැච් බලන්න එනවට හරි අකමැතියි කියලා. පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පොඩි පැහැදීමක් කරොත්. මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ක්‍රීඩා තරඟ වලට ගියාම මේ අපේ ගෙදරින් සාමාන්‍ය කවුරුත් එන්නේ නැහැ මේ මැච් බලන්න. අම්මා කොහොමද දන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ගැන. තාත්තා නගර සභාවේ සාමාන්‍ය සේවකයෙක් හැටියට තමයි මාතර නගර සභාවේ වැඩ කරේ. ඒ කාලේ ඉතින් මං කියලා තියෙන්නේ මං සෙල්ලම් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න එපා. මම ගහලා මං ගෙදර ආවිලා මැච් එකේ විස්තර කියන්නම් කියලා. ඉතින් අපේ තාත්තා මේ ක්‍රිකට් ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා බලන්නේ කොහොම හරි කොහෙන් හරි හැංගිලි ඉඳලා පොඩ්ඩක් මැච් එක බලන්න. එයා හිතුවේ හැංගිලි ඉන්න හොඳම තැන තමයි සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එක අයිනේ කියලා. ඉතින් මට සමහරක් වෙලාවට මේ පන්දු යවන දුවගෙන යනකොට මට පේන්නේ අපේ තාත්තා අයිනේ ඉන්නවා බයිසිකලයක් තියාගෙන. ඉතින් මං ගෙදර ගිහලා කියනවා අනිත් දවසේ ඔතෙන්ට නම් එන්න එපා ඕන තැනක ඉඳලා බලන්න එන්න එපා ඔතන ඉඳන් නම් බලන්න මොකද මට පේන්නේ වාගේ මූණ තමයි පේන්නේ කියලා.
ඉතින් මේ ඒ අය එන්නේ නැහැ බලන්න. මොකද මම කැමති නැහැ එහෙම අවිල්ලා බලලා ඒ අය සම්බන්ධ වෙනකොට මම ඒ තරම් කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය අයියයි තාත්තයි කොහෙන් හරි ඉඳලා බලලා ගිහිල්ලා සද්ද නැතුව මේ ගෙදර ඉන්නව දැක්කේ නැහැ වගේ තමයි ඉන්නේ. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Sanath Jayasuriya was the player of the tournament. Is there something that you promised him that you will give him if he delivers? Yes. So he was pinch hitting at that stage, and that was new. We were taking the world by storm, and I still remember we were flying to Faisalabad to play England, and he was seated next to me, and I was wearing a Longines watch, and he looked at it and said, "Why don't you? There is a Longines on sale. Why don't you buy it for me?" So I looked at it and I said, "Okay. Let's see, you bat 15 overs and I owe you the watch. But if you don't play 15 overs, you don't get the watch." So he said, "Fine, I'm going to bat 15 overs." So we go to the match and he just killed the Brit. Those English bowlers didn't know where to bowl. But he batted only 12 point some overs, I think. And still he got 88. 86 or 88 runs. And I still remember he came back straight to me and said, "Are you giving me?" I said, "No, you lost the bet. You didn't bat 15 overs. Why should I give you the watch?" And this went on for a while. But on the flight, I bought him the watch. So that was a special memory I have of that tour. He was just unbelievable. And we took the teams by storm. England didn't know what to do. But the beauty of that team was it was not a one-man show, Every single player you can think of in that 11 did something at some stage which was crucial towards winning that series. Roshan, Hashan, all the guys, right up to 11, did something special at some stage or other to play a fairly pivotal role in winning. Even against England, we had a little scare towards the end, but then I think Hashan and Roshan went and steadied the ship. Kumar Dharmasena was contributing tremendously. So it was one of those very special tours. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය.
prior to that 84 series, you were in England for the 1983 World Cup, and Sir Gary was the coach. What was he like as a mentor? That was a memorable tour, you know. He was something else. He was fabulous on and off the cricket field. He had the most amazing number of stories on cricket. Great sense of humor. And whenever we traveled from one county to another, he would just entertain us with stories in the vehicle. And his knowledge of wickets, I thought, was phenomenal. Why do you say that? Because I still remember we went to play one of these initial games on a rain-affected pitch. It was a not even a county game, we were playing a combined league team or something. And there was this rain-affected wicket. And he walked up to the middle and asked Dulip, and I remember I was also there, said, "What do you want to do?" So we said, "We want to field first," because it looks so damp. And then he smiled and said, "You know, if I was you, I would bet on this." We were amazed. He said, "Look, when you bat second on this wicket, it's going to get much tougher because the dents would have hardened and the ball will start jumping around. In the morning, it may be soft, but you won't have physical danger." So we followed his advice, and true to his word, Asanta, I think, hit a couple of guys. So he had a fantastic knowledge of wickets. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. You spoke about scoring Sri Lanka's first 100 and the 150 as well. Could have gone on to score Sri Lanka's first double 100 as well, and of all places at the home of cricket, Lords. You made 190 against a very strong England side. You can recall that memory? Rex, in our time when we went to play a test match, it was like getting married. I think every time there was a match, there was utter excitement because the games were few and far between. Yeah. So in those days, when that was our first tour, official tour to England. When you play the county circuit, you can have a really good run, and if you had a bad test match, you feel as if the whole tour was a waste. So there was a lot of pressure on us, I think, to perform, and England, I think, underestimated us. Mm-hmm. So, and I'll never forget some of the things that I went through there. I remember padding up to go to bat, and you know, I could feel the pressure building, and my heart was pounding, and somebody came and gave me a card from a friend of mine, and the card basically said, I don't think I should mention names, but the card said, you know, this is only a game, just go out and enjoy it. And it actually made me relax a bit. So then when we went onto the field, you know, we had that incident where we had some guys protesting. That protest, I always say, helped me, because during that protest, you know, I was with the fielders and they were asking me questions about what this was about. And those few minutes together with the players, you know, made you calm your nerves. And then when I actually started batting, I was fairly relaxed. It ain't easy, but it's almost over. They ain't gonna
Welcome back to all our viewers. We're back live for the second session of this Division 2 Singer Under 19 tournament game in Group C between St. John's College JAFFNA and Sri Devananda College, playing at Rathgama public grounds. And thus far, Sri Devananda College in their first innings are currently 140 for 4 in 36 overs. The two batsmen, Sharon unbeaten on 34, and Shehan, who is still on 1. And joining me at the comm box for this second session is Adil. Good afternoon to you, Adil. Good afternoon, Ranjika. It has been a really good session for the hosts. They have scored 140 runs in the first session, facing 36 overs, and they lost the all-important wicket of their captain, Sohan de Oliveira, who has scored more than 900 in the 9 matches he has played so far. And there was a very good half-century by the opener, Pasindu Dhananjaya. And Sharon, their second highest run scorer, Sharon Shehan, is now leading for Sri Devananda College, unbeaten on 34. It's the left arm spinner from JAFFNA, Saran, to continue. Picked up the important wicket of Pasindu Dhananjaya. He's bowled him in that first session of scoring 65, and that was the first delivery of the day of the second session. And it missed everyone actually. The batsman and the keeper didn't first slip. It had to be the third man who ultimately gathered the ball. No run conceded nevertheless. Sharon's innings so far, 34 of 65 deliveries with 4 boundaries. Well, the strike rate as well, given the situation. This time swept finely. Sharon moves on to 35. Not a good follow-up delivery by the left arm spinner after bowling a brilliant delivery in his first ball. Important session for both teams, I believe. Both teams, the game is in the balance. If St. John's can get the wicket of Sharon, especially, who is set there. It's 34, and like Adil mentioned, second highest run scorer for Sri Devananda College this season. If they can get his wicket, I think pendulum will swing in favour of St. John's College. And on the other hand, Sri Devananda will also be looking to build up another partnership. Oh, close there, very, very close. Sharon missing the full toss, almost drag it back to his stumps. So seems like it's a common weak point of all the Sri Devananda College batsmen. We saw even Pasindu was beaten for a similar delivery and unfortunately got bowled. This time it was a very well negotiated, this time a rather easier delivery, a full toss. Yes, Ranjika, as you were saying, this will be a very vital session for both the teams. Devananda College will be eyeing a score around 250, I guess. Anything above 250 be really handy for them. End of 37 overs, Sri Devananda College 142 for 4. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම Single number
පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. We have a fast bowler being introduced to the attack. Dinushan has bowled 4 overs so far with 1 maiden and picked up 1 wicket. So he has given away 23 runs in the 3 overs. Yes, he was taken to the cleaners by Pasido early on. Opening bowler Dinushan, after breaking that opening stand, he went for a fill against the right-hander. He's brought back for the second spell. The run rate also have dropped down in the last hour or so in the first session, where wickets stumbled, and especially after the loss of Pasido, who were hitting it very cleanly. I think the boundaries dried up and the scoring rate also dropped. So Dinushan, who having bowled 2 balls so far in this over, he has made the batsman play in his back foot. Has 2 men placed at the slip cordon. And Ranjika, this being played on the matin wicket. Now, when it's played on turf wickets, we know the pitch, the wicket tends to break up, and the spinners, it will become more favorable more friendly for spinners later on in the game, going into the second day and final sessions of the days. So this being played on a matin wicket, what do you think will be how the wicket will play a part in this game? I think right throughout the 2 days, there won't be any deterioration or whatever when it's a matting. So I think it keeps bowlers in play at all times. If you're a fast bowler, if you can hit the seam on this matting, you'll get movement. You'll get grip on this pitch, and especially for the spinners, you'll get grip right through. And especially if you're a spinner and you're bowling with a new ball, you can vary your lengths and lines and the way you are releasing the ball. If you can mix it up with the straighter ones, with the faster balls, so that gives extra favor for the spinners when it comes to bowling with the new ball. But other than that, I think it keeps everyone interested in the game right through. So I think it's the same with the batsman. It will be the same throughout the 2 days. Playing through the line will be key for any batsman. Well left there by Sharon, very patient. I think that's the key in this first hour. 38 gone, Sri Devananda 442 for 4. Unanimous decision. Supplement enriched with essential micronutrients that restore energy. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. Run to continue. Left arm orthodox. He's not afraid to give the ball air right through his spell so far. He has given the ball every bit of chance to get purchase of this matin wicket. And also there is a change of field. There wasn't a leg slip placed in the previous over, but with Saran attempting to bowl more onto the leg stump, the St. John's captain has opted to place a leg slip with a helmet on.
And throughout this game, I haven't seen Saran bowling over the wicket. It has been all around the wicket, to the right hander and also to the left hander. So he's targeting that leg stump. He's trying to pitch the ball on the leg stump and take it away from the right hander. There you go. An excellent piece of fielding there. Was it? That was very close. That was a very close run. Good piece of fielding by the bowler. He was quick to the ball and quick release. But that was very close. There you go, the Interesting replay coming up for you. Quickly to get to the ball. That was touch and go, I think. Definitely, if it was a direct hit, the batsman would have been curtains for the batsman. But since it missed the stumps on direct, I think it gave time for Shehan to get to the crease. So in the meantime, Saran just continuing to bowl his leg stump lines. I also would like to have a silly mid-off fielder. What do you think about that, Ranjika? Yes, clearly silly mid-off or even short leg would be ideal. That will push the batsman back. He'll not be confident coming onto the front foot when there is short catching position in close by. Goes for a wild hoik there, missing it completely. End of 39th over. See there on the college, 144 for 4. Dinushan to continue for St. John's College, Jaffna. It's again bowling that just short length, making the batsman bat on his back foot. Sharon and Shehan both been very watchful so far in this post-lunch session. We are into the 4th over. Close leave. The bounce saving Sharon in that occasion. Dinushan slowly coming to his rhythm. See, nice release. I think it hit the seam. That's why it got that steep bounce. Well, very well negotiated by Sharon. That's a no ball. Overstepping should be the reason. There has been a worry for Dinushan right through this match. Even earlier, I think he overstepped 3 times in his first spell. And again, you are seeing him overstepping in this second spell. So I think the coaches will be closely watching. I think that's another no ball. This time is a big one. We can see it clearly from here. This will be really frustrating for the bowler. Just after bowling a very good delivery, just after finding his rhythm, he just oversteps. So this is really frustrating for the bowler, and also the St. John's team. This is not what they expect from their main fast bowler. Very good single to
to follow up. So that's 3 runs in a single delivery for Sri Devananda College. Just what they needed, I think, Sri Devananda College. The runs are hard to come by. The bowlers are bowling well, and Dinushan gifting away those 2 no balls. And then Sharon scampering through for a single. Ideal for Sri Devananda College in this at the beginning of this second session. There you go, that steep bounce once again. So Dinushan's slowly finding his rhythm. I prefer one more slip with Dinushan finding this bounce. Tall lad, Dinushan, expected to get that bounce of this wicket. If he bends his back, I think he'll... if he bends his back and hit the seam, I think he'll get some movement as well off the pitch. This time full straight to mid-on. Just trying to mix up his deliveries. Thinking is right, I think, from Dinushan. Like you said, mixing it up with the fuller one. Just that the execution wasn't that perfect in that occasion. That was too fuller. This time a foolish delivery on the offside, beating the bat, and that's the end of the 40th over. Devananda College won 47 for the loss of 4 wickets. Saran to bowl his 9th over. That was unlucky on the part of the mid-on fielder. The ball hit a rock, I think, right in front of him and just climbed over him. Yes, in these kind of grounds, I think you will be expected to see those awkward bounces. This is close. This will be close, but throw was really slow from the mid-on fielder. And also, I think he picked the wrong end. A throw at the non-striker's end would have done more damage to Sri Devananda College. There you see the non-striker. And also a better throw at the striker's end would also have done a better job for St. John's College. All in all, a good opportunity thrown away by the St. John's fielder. This time quicker, beating the batsman. Too close to cut Sharon. Didn't have the enough room to extend his arms. That could have easily knocked them off stump, but the bounce saving him. Shot once again, and the slip fielder just moved a bit finer before the ball was hit, and Sharon just managing to guide that through the vacant area for a boundary. Welcome boundary for Sri Devananda. They were struggling for runs, and that boundary also takes him to the 40s. That also brings up the 150 for Sri Devananda College. This time much better. Very good stroke there. Rock back and punched it towards the cover boundary
Two boundaries in a row for Sharon. Looking good for Sri Devananda College now. This was a better shot right from the middle of the bat and placed it very well. So Sharon moves on to 46, just 4 runs away from his half century. Pressure on the bowler. Now they have brought in a silly mid-off fielder. They have removed the leg slip fielder and they've shifted him to the silly mid-off region, and he's bowling over the wicket for the first time, and that's smashed but straight to the extra cover fielder. That ends over number 41. Sri Devananda College 157 for 4. Shan to continue. Batsman having a bit of refreshments. It's steaming hot here in down south, as it is in Colombo and in the most parts of Sri Lanka. It's very hot and humid in these few months, especially leading up to April. And also Ranjika, it's leading up to March, the month of madness, the month all schoolboy cricketers are waiting for. It's the big match season we are approaching. That's a close call and given. A very good delivery by Dinushan, and Shehan is the man to go. A much needed breakthrough for the Jaffna boys. Pitched up delivery. I think it's just clipping the leg stump, or sometimes it may be missing even, but still it's given. It's curtains for Shehan, facing 23 balls. He has scored just 3 runs. The second wicket for Dinushan. Half the side back in the pavilion. So we have the new batsman, the third highest run scorer for Devananda College, Praveen Avishkar. So half the side back in the pavilion. There you go, the replay. A harsh call, I believe, from the looks of it. You could see the 3 stumps near the left side. So wicket gone. And a new batsman, Praveen, right-handed bat. Like you said, Adil, third highest run scorer this season for Sri Devananda College. And talking about that dismissal, Ranjika, we could only assume that it might be clipping the leg stump since it's been given out. Yes, Ranjika, it was a harsh call, as you said. But we don't have DRS here. So it's bad luck for the batsman and Sri Devananda College. Welcoming the new batsman with a short delivery. Dinushan hitting the deck hard at the moment, giving it all. I think the captain has given him all the license to just go out there and bowl fast.
He won't be bowling for a long spell. I think it will be a burst from Denoshan so that he can give it all in his few overs that he's getting. This one on the leg side. No chance there. Clearly missing the stumps. And a quick word from the non-striker, Sharon, who is on 46, doing the right thing, just calming the nerves of the new batsman. So, two in-form batsmen for Sri Devananda College in the middle right now, the second and third highest run scorers. Nicely middled drive, and that would settle his nerves, I guess. For a batsman, it's always good to middle the ball early on in his innings. It feels good, makes you comfortable, ease those nerves early on. That climbed up steeply, and that was not the correct thing from the batsman. Pressure is on Sri Devananda at the moment. Half of his our their side back in the pavilion. Replay of that hurried on to Praveen. He's in no position whatsoever to pull that delivery. On the stumps. That was close, Ranjika, and umpire has turned down the appeal. But that was very close, and that's the end of the 42nd over. Sri Devananda College 157 for 5. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම Saran into his 10th over, 1 for 23. The left armour coming around the wicket now, changing the angle. He didn't do that in his first 8 overs. We saw that in the previous over where he got hammered for 2 boundaries. Now he has decided to come around the wicket, Sharon. Bowled his last ball of the previous over, the same around the, over the wicket, with the same field. And, it's apparent that he is getting more purchase of the wicket, getting more turn with this angle. That time hurried the batsman. Sharon, there is a huge responsibility on his shoulders to guide his team towards the 250 run mark. These two batsmen will be the key for Sri Devananda College if they are to score that formidable first innings total. Bit of interest there for the bat pad, but I think the ball on the bounce hit the shoe and lobbed up in the air. And a late reaction by the field and also the wicket keeper also. Short, but Sharon unable to get any bat to it. End of the over, 43 gone. Sri Devananda College 157 for 5.
wants Dinoshan to continue, and he has added one more man to the slip cordon. Now he has 3 slip fielders. Was it a drop chance? Hard to say, Adil. I think the ball just fell short of that fielder. Nevertheless, Dinushan ticking all boxes at the moment. He has understood that the batsman is struggling with the short ball, so he's attacking his body. And Praveen just taking evasive action. Have no control whatsoever in that stroke. Just managed to lob it up just short of that square fielder. Short once again. This is good stuff by Dinushan. Really good stuff. Hostile bowling, and the batsman looks in pain. That really hit him hard. Batsman getting some instructions from the umpire. There you go, that delivery once again. Dropped short, and it didn't bounce as the batsman expected. I think it hit his thigh or stomach. I hope he's all right. The umpire's checking whether he's fine, and the players also taking this opportunity to refresh themselves. It's like I mentioned earlier, it's very hot and humid. Though I think hit him low down. Must have hurt. The batsman is ready to go. Praveen looks to be a very hardy character. They are hardy. Challenge. They are hardy characters, Ranjika. Boys from down south. The Devananda camp. Oh my God, what has he done? That was very close, and it's a no ball. That's the worst thing a bowler could expect. That was really close, and unfortunately for Dinushan, that was a certain wicket. Once again overstepping. I think it's his 5th no ball of the innings. Ideal follow-up there. That would have been curtains for Praveen if it wasn't a no ball. Very unfortunate. You can see the disappointed with the fielders and the bowler. They know it would have been the 6th wicket, but Dinushan's demons are haunting him at the moment. So overstepping the 5th time in the game. This time much better from Praveen. And scamper through for single. Off the mark, Praveen, after 9 balls. So a very tough 9 balls he has faced so far. Would be really relieved after that single. And as you said, Ranjika, Dinushan ticking all the box except for this. He has overstepped 5 times innings, 7.4 overs so far. That is close, and I think, yes, as the umpire indicates, the inside edge, the ball, it might have taken the inside edge. The only thing that would have saved him. They go the replay again. A very close call. Much better from Sharon. Right behind that. Dinushan high on confidence, bowling with sheer pace.
Very watchful Sharon to see off the over. 44 gone. See Devananda College 159 for 5. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට சரண் பந்து வீசலைக்கப்பட்டிருக்கிறார். 10 ஓவர்கள் பந்து வீசி 23 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்க நிலைமையில் முதலாவது பந்து ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லாத பந்தாக வீசப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது பந்து வீச தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். தடுத்தாடி இருக்கிறார் பிரவீன் இப்பொழுது 12 பந்துகளை முகம் கொடுத்து ஒரு ஓட்டத்தை மாத்திரமே பெற்றிருக்கிறார். அழகாக தடுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். ஓவர் த விக்கெட் முறையிலே சரண் தன்னுடைய 3வது பந்தை வீசுகிறார். அந்த பந்தும் தடுத்தாடப்படுகிறது. பாயிண்ட் திசையிலே இருக்கின்ற களத்தடுப்பாளரை சென்றடைகிறது அந்த பந்து. ஒட்டுமொத்தமாக ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி 159 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 45வது ஓவர் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஓவர் ஓட்டங்கள் எதுவும் கொடுக்கப்படாத ஓவராக இதுவரை சென்று கொண்டிருக்கிறது. 3வது பந்து நிச்சயமாக இந்த மதிய போசனத்தை தொடர்ந்த இந்த இடைவேளையிலே இந்த தேநீர் இடைவேளைக்கு முன்னைய இந்த ஆட்டமானது மிகவும் முக்கியமான ஒரு இணைப்பாட்டம் பெறப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையில் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஏற்கனவே இறுதியாக ஆட்டமிழந்து சென்ற வீரர் நிதானமாக 23 பந்துகளில் 3 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த ஷெஹான் ஆட்டமிழந்து சென்றார். எனவே மத்திய வரிசையில் இறுதி துடுப்பாட்ட வீரர்களாக இருக்கின்ற இந்த வீரர்கள் நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த இணைப்பாட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றனர். அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதற்காக லெக் திசையில் ஸ்வீப் திசையில் அடிக்க முயற்சி செய்த ஒரு பந்து எனினும் மட்டையில் படாத பந்து விக்கெட் காப்பாளரினால் தடுக்கப்படுகின்றது. எனவே 45 ஓவர்கள் நிறைவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 159 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது சென்ட் ஜோன்ஸ் மன்னிக்கவும் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். நிச்சயமாக இந்த போட்டியிலே சபேசனுடைய கவன ஈனம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது. இத்துடன் 3வது பவுண்டரி அவருடைய கவன ஈனத்தினால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஷெரோன் 46 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். நல்லதொரு பவுன்சர் பந்து தடுத்தாடி இருக்கிறார். நிச்சயமாக இந்த விக்கெட் காப்பாளர் சபேஷனின் கவன ஈனம் என்பதை விட அவர் பிடியெடுப்புகள் அல்லது பந்தை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை அரிதாகவே மேற்கொண்டார். அவரது முயற்சிகள் மிகவும் குறைவாகவே இருந்தது. பொதுவாக விக்கெட் காப்பாளரை பொறுத்தவரையில் துடிதுடிப்பாக எந்நேரமும் எந்த ஒரு நிலையிலும் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு வீரர். எனினும் சபேஷன் இன்றைய போட்டியில் அந்தளவு ஒரு உற்சாகத்துடன் விளையாடும் ஒரு காட்சியை எம்மால் கவனிக்க முடியாதுள்ளது. தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஏற்கனவே ஒரு பிடியெடுப்பும் நழுவ விடப்பட்டிருந்தது. எனவே விக்கெட் காப்பாளரின் பொறுப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாக இருக்கின்றது. காரணம் பந்து வீச்சாளர்கள் எவ்வளவு முயற்சி மேற்கொண்டாலும் மிகவும் சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு ஓரிரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். விக்கெட் காப்பாளரிடம் பிடியை கொடுத்து அதிலிருந்து தப்பித்து கொண்டு ஆடுவதற்கு அந்த வகையில் விக்கெட் காப்பாளர் மிகவும் நுணுக்கமாகவும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது. நிச்சயமாக இப்பொழுது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிற பிரவீன் ஷெரோன் இருவருமே அணிக்காக அதிக ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த
கொடுத்தவர்களுடைய வரிசையிலே 2வது 3வது இடங்களிலே இருக்கிறார்கள். ஷெரான் இதுவரை 278 ஓட்டங்களை 8 போட்டிகளிலே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். பிரவீன் அபிஷ்க 253 ஓட்டங்களை 9 போட்டிகளிலே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே தேநீர் இடைவேளைக்கு முன்னதாக இவர்கள் இருவருடைய விக்கெட்களையும் வீழ்த்துவது நிச்சயமாக சென்ட் ஜான்ஸ் அணிக்கு இன்றைய போட்டியினுடைய சாதகத்தன்மையை சற்று அதிகரித்து கொடுக்கும். ஆனால் இப்படிப்பட்ட நேரத்திலே சில பிடியெடுப்புகள் தவறவிடப்படுவது, அல்லாவிட்டால் உதிரி ஓட்டங்களாக அதிக ஓட்டங்கள் வழங்கப்படுவது, இன்னொரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை, LBW முறையிலான ஆட்டமிழப்பிற்கான கோரிக்கை டினோஷன் மற்றும் சக வீரர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. எனினும் நடுவர் அதனை நிராகரிக்கின்றார். எனினும் அங்கே ரன் அவுட் முறையிலான ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது உதிரியாக 5 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றன. நிச்சயமாக நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பது போல உதிரி ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திலே சென்ட் ஜான்ஸ் அணியினர் இருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 4 பவுண்டரிகள் அங்கே லெக் ஸ்டம்ப் திசையினூடாக ஃபுல் டாஸ் முறையிலே எறியப்பட்ட பந்து எனினும் லெக் திசையினூடாக செல்லும் பந்து என்பதனால் நடுவர் அந்த LBW கோரிக்கையை நிராகரித்திருந்தார். எனினும் அங்கே 4 ஓட்டங்கள் உதிரிகளாக பெறப்படுகின்றது. ஏற்கனவே முதலாவது பந்திலும் உதிரிகள் 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டன. இது நிச்சயமாக அதிக உதிரி ஓட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றமை நிச்சயமாக அணிக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்தும். நிச்சயமாக இன்னொரு பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. ஒரு ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. மிக வேகமாக பந்து பெற்று விக்கெட் காப்பாளரிடம் கொடுக்கப்படவில்லை அங்கே. எனவே 46 ஓவர்கள் நிறைவிலே 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 168 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு எதிராக. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ද පපරේ සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ ටැබ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ද පපරේ සිංහල. தொடர்ந்தும் அடுத்த ஓவரை எறிவதற்காக இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் சரண் ஃபுல் டாஸ் முறையிலான ஒரு பந்து எனினும் வேகமாக அடிக்க முற்பட்டார். அது ஒரு ஆட்டமிழப்பு. பிடி எடுத்திருக்கிறார். ஸ்லிப் திசையிலே சென்ற பந்தை பிடி எடுத்திருக்கிறார். சரண் தன்னுடைய 2வது விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார். தன்னுடைய 12வது ஓவரினுடைய முதல் பந்திலே 2வது விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார் சரண். ஆகவே 166 ஓட்டங்களுக்கு 6வது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகிறது. ஒரு இணைப்பாட்டம் தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறலாம். நிச்சயமாக இது சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு ஒரு சாதகமான விடயமாகத்தான் அமையப் போகிறது. இவ்வளவு நேரமாக சிறப்பான முறையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த செரோன் 47 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில், அதாவது அரை சதத்தை கடப்பதற்கு 3 ஓட்டங்கள் இருந்த நிலையில் அரை சதத்தை தவறவிட்டு மைதானத்திலிருந்து ஸ்லிப் திசையில் பிடிகொடுத்து ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. தற்பொழுது 6வது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் இதோ ஆட்டமிழந்து சென்ற வீரர் அங்கே முதலாவது ஸ்லிப் திசையில் களத்தடுப்பை மேற்கொண்டிருந்த வீரர் சிறந்த முறையில் பிடியெடுப்பை மேற்கொள்கின்றார். எனவே அந்த வீரரின் விக்கெட்டினை தொடர்ந்து இந்த தற்பொழுது புதிய வீரராக துடுப்பாட்ட வீரராக களத்திற்கு சமூகம் தந்திருக்கின்றார் வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர் சாமிக்க மத்திய வரிசையில் இறுதி வீரராக நான் நினைக்கின்றேன் துடுப்பாட்ட வீரராக வந்திருக்கின்ற வீரர் சாமிக்க பெரேரா சகலதுறை வீரராக இருக்கின்ற ஒரு வீரர். மீண்டும் சரணின் முதலாவது பந்தை எதிர்கொள்வதற்காக முதலாவது பந்திற்கு வேகமாக ஆடித்தாடுகின்றார். ஆஃப் தி செய்யினோடாக
அங்கே இறுதி நிலையில் களத்தடுப்பு சிறந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. எனவே நிச்சயமாக 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றன. அங்கே அதாவது பவுண்டரி லைனுக்கு அண்மித்தவாறாக இந்த 4 ஓட்டங்களை தடுப்பது இன்று சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணியினர் சற்று அதிகமாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட இது 3-4வது முறை என்று நினைக்கிறேன். ஆனாலும் கூட சில இலகுவான வாய்ப்புகளையும் அவர்கள் தவற விட்டிருந்தார்கள். ஆகவே இப்படி தடுக்கின்ற ஓட்டங்கள் உதிரி ஓட்டங்களாகவோ அல்லது வேறு முறைகளிலோ அவர்களுக்கு சென்றடைகிறது. தன்னுடைய 3வது பந்தினை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் சரண். தடுத்தாடப்படுகிறது. நிச்சயமாக ஏற்கனவே மதிய போசன இடைவேளைக்கு முன்பும் இவர்கள் காலி மற்றும் கவர் பாயிண்ட் திசைகளிலே பல களத்தடுப்பு தவறுகளை மேற்கொண்டிருந்தனர். அதன் மூலம் அதிகமான ஓட்டங்கள், பவுண்டரிகள் உட்பட அதிகமான ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருந்தன ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரிக்கு. அங்கே பிடியெடுப்பு ஒன்றுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது. எனினும் எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையில் இருக்கின்ற வீரர், கவர் திசையில் இருக்கின்ற வீரர் அந்த பிடியெடுப்புக்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளவில்லை. ஒரு பவுன்ஸ் முறையிலே அவரின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. இந்த ஓவரில் 2வது விக்கெட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்களுக்கு. மீண்டும் சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு, ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. இதோ அந்த பிடியெடுப்பு இருந்ததற்கான வாய்ப்பு. அந்த வீரருக்கு ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்ள இருந்தது. அங்கே களத்தடுப்பில் இருக்கின்ற வீரர் தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. எனவே 47 ஓவர்கள் நிறைவிலே 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 170 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி. நிச்சயமாக அடுத்த பந்து ஓவரை வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் டினோஷன். தன்னுடைய 10வது ஓவரை வீசுவதற்காக இருக்கிறார். 2 விக்கெட்களை ஏற்கனவே கைப்பற்றியிருக்கிற ஒரு வீரர் தன்னுடைய 1வது பந்தினை வீச வருகிறார். அந்த பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. இருந்தபோதும் கூட கடந்த சில ஓவர்களிலே 2-3 நோபோல்களை போட்டிருந்தார். அவருடைய ஸ்டெப்பிங்கிலே ஏதும் தவறு ஏற்பட்டிருக்குமா என்று தெரியவில்லை. ஆகவே அவர் அப்படியாக உதிரியோட்டங்களை கொடுப்பதை சற்று தவிர்த்திருக்கலாம். தொடர்ந்து 2வது பந்தினை வீசுவதற்காக வருகிறார். அந்த பந்தம் தடுத்தாடப்படுகிறது. பிரவீன் 17 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 1 ஓட்டத்தை மாத்திரமே பெற்றிருக்கிறார். தன்னுடைய விக்கெட்டை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதிலே அதிக கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் பிரவீன் என்று கூறலாம். டினோஷனை பொறுத்தவரையிலே கடந்த வருடம் யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரிக்கு எதிராக இடம்பெறுகின்ற வடக்கின் பெரும் சமர் போட்டியிலே கபில் ராஜோடு இணைந்து வேகப்பந்து வீச்சு துறையை முன்னெடுத்திருந்த ஒரு வீரர். பவுன்சர் முறையில் எறியப்பட்ட பந்துக்கு லெக் திசையினூடாக வேகமாக அடித்து 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார் பிரவீன். மிகவும் சிறந்த முறையில் பூல் முறையில் அடித்து பெறப்பட்ட பந்து 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை இதோ தலைக்கு அருகாமையினால் வேகமாக சென்ற பந்தை அடித்தாடுகின்றார் பிரவீன் லெக் திசைக்கு. அங்கே எந்த விதமான களத்தடுப்பாளர்களும் இல்லை. எனவே 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 174 உயர்கின்றது. தன்னுடைய 4வது பந்தை போடுவதற்காக ஓடி வருகிறார் டினோஷன். பிரவீன் அந்த பந்தினை தடுத்தாடுகிறார். இதுவரை நேரம் நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருந்த பிரவீன் தனக்கு எதிராக வந்த பவுன்சர் பந்தினை புல் முறை மூலமாக லெக் திசையில் அடித்தாடி ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். டினோஷனை பொறுத்தவரையிலே இந்த பருவ காலத்திலே தனது அணிக்காக மொத்தமாக 30 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருக்கின்றார். மிகவும் ஒரு பாரிய பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கின்றார். 30 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி யோக முறையிலான மிகவும் வேகமாக யோக முறையில் எறியப்பட்ட பந்து தடுத்தாடுகின்றார் பிரவீன். ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. எனினும் விக்கெட்டை பாதுகாத்து கொள்ளும் முகமாக சிறந்த முறையில் தடுத்தாடப்பட்ட பந்து.
இந்த வீரர்களுக்கு யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி வீரர்களுக்கு இன்னும் ஒரு மாத காலமே இடைவேளை இருக்கின்றது. வடக்கின் பெரும் சமர் 113வது வடக்கின் பெரும் சமர் போட்டியில் பங்கு கொள்வதற்கு. எனவே குறுகிய ஒரு காலத்தில் தொடர்ச்சியாக பல போட்டிகளை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது. லெக் திசையிலே இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. லெக் திசையிலே எட்ஜாக மன்னிக்க வேண்டும், அது லெக் பை முறையிலே அந்த 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. மட்டையிலே படாமல் காலிலே பட்டு எட்ஜாகி சென்ற அந்த பந்து எல்லைக்கோட்டை அடைந்திருந்தது. எனவே 48 ஓவர்கள் நிறைவிலே 178 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது. 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். එවන ශක්තිය නැවත ලබා දෙන සියලු පෝෂක සපිරි ශක්ති ජනක පානය බැලිබන් විටාජන් හොඳ ආරමුණකට සුවෙන් සිටින්නට. மொத்தமாக 178 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். 6 விக்கெட்களை இழந்து 48 ஓவர்கள் வீசப்பட்டிருக்கின்றன. உதிரிகளாக 25 ஓட்டங்கள் விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதிலே 4 பவுண்டரிகளும் உள்ளடங்கலாக இருக்கின்றன. ஆகவே மன்னிக்க வேண்டும், 5 பவுண்டரிகள் உள்ளடங்கலாக இருக்கின்றன. ஆகவே இப்படியாக இந்த உதிரிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் கூட இன்றைய ஓட்டங்கள் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடான நிலைமையிலே இருந்திருக்கும். தொடர்ந்து தன்னுடைய அடுத்த ஓவரை வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் சரண். ஏற்கனவே 2 விக்கெட்களை கைப்பற்றிய ஒரு இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் தன்னுடைய 13வது ஓவரை சாமிகவுக்கு வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது பந்தை வீசுகின்ற நேரத்திலே அந்த பந்து அடித்து ஆடாமல் தவறவிடப்பட்டிருந்தது. தன்னுடைய 2வது பந்தினை வீசுவதற்கு சரண் தயாராகின்றார். அந்த பந்தும் தடுத்தாடப்படுகிறது. நிச்சயமாக இந்த இன்னிங்ஸை பொறுத்தவரையிலே பிரவீன் நம்பிக்கைக்குரிய வீரராக இருக்கின்றார் களத்திலே. அவரது களத்தில் இருக்கின்ற நீடிப்பானது எதிரணிக்கு சற்று சவாலாக அமையும். காரணம், மேலும் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. பந்தை தடுக்க வந்த சரணின் கைகளில் பட்டு பந்து திசை மாறுகின்றது. எனவே வேகமாக அந்த ஓட்டம் பரிமாறப்படுகின்றது சாமிக்க மற்றும் பிரவீன் இடையே. நிச்சயமாக ஹர்ஷத், அணியினுடைய முக்கியமான அதிகமான விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்பட்ட நிலைமையிலே இன்னும் பிரவீன் மட்டுமே களத்தில் நிலைத்திருக்கிறார். ஆகவே ஏனைய விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்படுமாக இருந்தால் தேநீர் இடைவேளைக்கு முன்னதாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி தங்களுடைய துடுப்பாட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகவே அவர்களுடைய துடுப்பாட்டம் நிதானமாகவும் சற்று வேகமாகவும் இருக்குமாக இருந்தால் நாளைய தினத்திலே அவர்களுக்கான ஒரு வெற்றிக்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுடைய களத்தடுப்பு பந்துவீச்சு என்று பார்க்கிற இடத்திலே அவர்களிடம் நிறைய பிழைகள் இருக்கின்றன. களத்தடுப்பிலே சபேசன் அதிகமான பிழைகளை விட்டிருந்தார். 2 பிடியெடுப்புகள் தவறவிடப்பட்டிருந்தன. உதிரிகளாக 5 பவுண்டரிகள் சென்றிருக்கின்றன. ஆகவே இப்படிப்பட்ட தவறுகளும் அவர்கள் பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. ஆகவே நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் இதிலே ஏற்பட போகிற இந்த சிறு சிறு தவறுகள் அவர்களுடைய முடிவிலே எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறது என்று. மற்றும் ஒரு பந்து ஓவர் நிறைவுக்கு வருகின்றது. எனவே 49 ஓவர்கள் நிறைவிலே 179 6 விக்கெட். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. மீண்டும் ஆண்டன் அபிஷேக் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்த போட்டியிலே தினோஷனுக்கு அடுத்ததாக அதிக ஓவர்களை வீசியிருக்கிற வீரர் 9 ஓவர்களை வீசியிருக்கிறார். 37 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார். அவருடைய முதலாவது பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. சிறந்த முறையில் விக்கெட்டினை இலக்கு வைத்து எறியப்படுகின்ற பந்து எனினும் தடுத்தாடுகின்றார் துடுப்பாட்ட வீரர் சாமிக்க. துடுப்பாட்ட வீரரை பொறுத்தவரையிலே சாமிக்க மத்திய வரிசையின் இறுதி நிலையிலே ஆடுகின்ற ஒரு வீரர். குறிப்பாக அவர் துடுப்பாட்டத்தை விட பந்து வீச்சுக்கே அதிகம் கவனம் செலுத்தப்படுகின்ற ஒரு வீரராக இருக்கின்றார். எனினும் அனுபவம் குறைந்த, அதாவது 19 வயதின் கீழ் போட்டிகளிலே அனுபவம் குறைந்த முதலாவது வருடத்தில் விளையாடுகின்ற ஆண்டன் அபிஷேக்கின் பந்தை எதிர்கொள்கின்றார்.
பவுன்சர் முறையில் எறியப்பட்ட பந்து லெக் திசைக்கு செலுத்துகின்றார். ஸ்கேர் லெக் திசையிலே அங்கே களத்தடுப்பாளர் ஒருவர் இருக்கின்றார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. நிச்சயமாக முதல்ல 3-4 ஸ்லிப்களுடன் வைத்திருந்த களத்தடுப்பு இப்பொழுது ஒரே ஒரு ஸ்லிப்புக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நேரத்தில் சபேசனுடைய களத்தடுப்பு நிச்சயமாக உன்னிப்பானதாகவும் கவனமானதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஆகவே வருகின்ற பிடியெடுக்கின்ற வாய்ப்பு அவருக்கு தான் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆகவே அபிஷேக் தன்னுடைய 3வது பந்தினை வீசுகிறார். அதுவும் ஃபைன் லெக் திசையிலே இருக்கின்ற களத்தடுப்பாளரை சென்றடைகிறது. இங்கே நாம் சஜிஷ்ணவன் குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விடயம், சபேஷனும் மிகவும் இளம் வயது வீரராக இருக்கின்றார். அங்கே ஆட்டமிழப்பு ஒன்றுக்கான கோரிக்கை விடப்படுகின்றது, எனினும் அது நிராகரிக்கப்படுகின்றது. சபேஷனை பொறுத்தவரையிலே இவருடன் முதல் முறையாக விக்கெட் காப்பாளராக அணியில் இணைத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றார். அங்கே தொடையிலே பட்ட பந்து விக்கெட் காப்பாளராக முதலாவது வருடமாக இணைத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றார். எனவே அவருக்கு நிறையவே அனுபவம் தேவைப்படுகின்றது. இது முதல் வருடம் என்பதனால் சற்று பிழைகள் ஏற்படலாம். லெக் திசைக்கு செலுத்தப்பட்ட பந்து ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. வாய்ப்பு இருந்தது, ஆனாலும் இன்னும் சற்று துரிதப்படுத்தி இருந்தால் ஒரு வேளை ஆட்டமிழப்புக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகமாக இருந்திருக்கும். நிச்சயமாக மிகவும் வேகமாக ஓட்டத்தை பரிமாற்றிக் கொள்கின்றனர் இருவரும். ஆண்டன் அபிஷேக்கை போன்றே இளம் வீரராக இருக்கின்றார் சபேஷன். எனவே கடந்த வருடம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே யோயல் பிரவீன் விக்கெட் காப்பாளராக இருந்தார். மிகவும் சிறந்த ஒரு சகலதுறை வீரர், விக்கெட் காப்பாளர் மற்றும் துடுப்பாட்ட வீரர். எனினும் இந்த வருடம் அவரது ஓய்வினை தொடர்ந்து தற்பொழுது சபேஷன் குறித்த பகுதியிலே விக்கெட் காப்பாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். எனவே இந்த போட்டியில் 50 ஓவர்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. 181 ஓட்டத்தை பெற்றுள்ளது. 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு எதிராக. தொடர்ந்தும் இந்த ஓவரை எறிவதற்காக இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் சரணை எதிர்கொள்வதற்காக பிரவீன் அனுபவ வீரராக இருக்கின்றார். பிரவீனை பொறுத்தவரையிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரிக்காக இந்த பருவ காலத்திலே 3வது அதிகூடிய ஓட்டங்களை பெற்றுள்ள வீரர். இந்த போட்டிக்கு முன்னதாக 253 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார் 9 போட்டிகளில் விளையாடி. எனவே அவரே இறுதி அனுபவ வீரராக இருக்கின்றார் தற்பொழுது களத்திலே. ஆகவே இந்த நிலைமையிலே பிரவீனனுடைய விக்கெட் கட்டாயமான தேவை ஒன்றாக இருக்கிறது. இப்பொழுது போடப்பட்ட பந்தும் ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லாத பந்தாக இருக்கிறது. ஆகவே அர்ஷத் கடந்த முறை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடைய 13 வயதுக்குட்பட்டவர்களுடைய அணியிலே தலைவர் உபதலைவராக இருந்த அபிஷேக் மற்றும் சபேசன் ஆகிய இருவர் ஆட்டமிழப்புக்கான ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். மிகவும் நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருந்த பிரவீன் ஸ்லிப் திசையிலே பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். அதன் மூலம் தமது 7வது விக்கெட்டையும் இழக்கின்றது. ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி ஏற்கனவே 2 விக்கெட்டுகளை பெற்றிருந்த சரண் தனது 3வது விக்கெட்டையும் பெற்றுக்கொள்கின்றார். மிகவும் சிறந்த முறையில் லென்த்திலே பந்தை எறிந்த அவரது பந்திற்கு ஆஃப் திசையிலே வேகமாக அடிக்க முனைந்தார். எனினும் ஸ்லிப் திசையிலே இருக்கின்ற வீரர் சிறந்த முறையில் பந்தை பிடித்து ஆட்டமிழந்து வெளியேற்றுகின்றார் பிரவீனை. எனவே 28 பந்துகளில் மிகவும் நிதானமாக ஆடி 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த பிரவீன் அபினாஷிடம் பிடிகொடுத்து ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම
අවසනිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. நிச்சயமாக போட்டி திரும்பவும் ஆரம்பித்திருக்கிறது. துடுப்படுத்த ஆட அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் பிவிந்து, புதிய வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர். சரண் தன்னுடைய 3வது விக்கெட்டை கைப்பற்றிய நிலையிலே பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய 3வது பந்து, இந்த ஓவருடைய 3வது பந்து. நிச்சயமாக நாம் இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய விடயம், விக்கெட் காப்பாளர் எவ்வளவு தான் தவறுகள் விட்டாலும் இளம் வீரர், 15 வயதுடைய வீரர், மிகவும் அனுபவம் பெற வேண்டிய வீரர், எனினும் சிறந்த ஒரு எதிர்காலம் இருக்கின்றது என்று கூறலாம். 15 வயதிலே தனது கல்லூரி அணிக்காக விக்கெட் காப்பாளராக இருக்கின்றார். குறைந்தது இன்னும் 4 வருடங்கள் தனது அணிக்காக விளையாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அவருக்கு. ஃபுல் டாஸ் முறையிலான பந்து, எனினும் அங்கே மீண்டும் ஒரு முறை களத்தடுப்பில் வாய்ப்பு ஒன்று இருக்கிறது, ஆனால் தவறவிடப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் களத்தடுப்பில் தவறவிடப்படுகின்றது. ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டது போன்று இவர்கள் நிச்சயமாக 50 ஓட்டங்களை விட அதிகமான ஓட்டங்கள் களத்தடுப்பில் விட்ட பிழையினாலும் உதிரி ஓட்டங்களினாலும் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். எனவே அவற்றை சரி செய்திருந்தால், அவ்வாறான பிழைகளை தடுத்திருந்தால் நிச்சயமாக அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கையை 130 அல்லது 125க்குள் கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம். எனவே 51வது ஓவர், விக்கெட் பெறப்பட்ட ஓவர் நிறைவு பெற்றிருக்கின்ற நிலையிலே 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 182 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணியினர். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම ஆண்டனி அபிஷேக்கினுடைய 11வது ஓவர் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அருமையான ஒரு பந்து வீச்சு, நல்ல லென்த்திலே வீசப்பட்ட பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. இதுவரை 10 ஓவர்களை வீசியிருக்கிற அபிஷேக் ஒரு விக்கெட்டினை கைப்பற்றியிருக்கிறார், 39 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்து. ஆகவே அபிஷேக், சபேசன் இருவருமே கல்லூரி அணிகளுக்காக முதல் முறை ஆடுகின்ற வீரர்கள். தங்களுடைய எதிர்காலத்தை கல்லூரிக்காக சிறந்த முறையில் அமைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல அனுபவமாக இதை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன். 2வது பந்து வீசப்படுகிறது, 2வது பந்தும் தடுத்தாடப்படுகிறது. சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு என்றே கூற வேண்டும். ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. குறிப்பாக ஆண்டனி அபிஷேக் மற்றும் சபேஷன் ஆகிய இருவரும் கடந்த முறை செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் 13 வயதின் கீழ் அணியை பிரிவு 3இல் இருந்து 2ற்கு தரமுயர்த்திய 2 வீரர்கள். அணியின் தலைவராக செயற்பட்ட ஆண்டனி அபிஷேக், அதே போன்று உபதலைவராக செயற்பட்ட சபேஷன் ஆகிய இருவரும் பிரிவு 2இல் இருந்து செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் பிரிவு 2 13 வயதின் கீழ் பிரிவு 2 அணியினை பிரிவு 1ற்கு தரமுயர்த்திய வீரர்கள். மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியோடு இம்முறை பிரதான அணிக்கு நுழைந்திருக்கின்றனர் ஆண்டனி அபிஷேக் மற்றும் சபேஷன் ஆகியோர். சிறந்த முறையில் தடுத்தாடப்படுகின்றது. நிச்சயமாக 4 பந்துகளை வீசியிருக்கிறார், எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் இன்னும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. பிவிந்து களத்திலே துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 7 பந்துகளை முகம் கொடுத்து 1 ஓட்டத்தை மாத்திரமே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்.
அபிஷேக்கினுடைய 5வது பந்திற்கு அவர் தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அனுபவ வீரர்கள் அனைவருமே ஆட்டமிழந்திருக்கின்ற நிலைமையிலே பிவிந்து மற்றும் சாமுக்கா ஆகியோர் அவர்களுடைய துடுப்பாட்டத்தை வலுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். சற்று நிதானமாக துடுப்படுத்தாடி அவர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை சற்று அதிகரிப்பார்களாக இருந்தால் 2வது இன்னிங்ஸிலே அவர்கள் துடுப்படுத்தாடுவதற்கு அல்லது இலக்கை ஒரு சிறந்த இலக்கை நிர்ணயிப்பதற்கு அவர்களுக்கு அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும். ஆகவே இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. இதுவரை நேரமும் எந்த விதமான ஓட்டமும் விட்டுக் கொடுக்கப்படவில்லை. இறுதி பந்தை வீசுகிறார் அபிஷேக். அந்த பந்தும் தவறவிடப்படுகிறது. ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக 182 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி அணி 7 விக்கெட்களை இழந்து 52 ஓவர்களினுடைய முடிவிலே. So as we come back, 182 for 7. Sri Devananda College losing a bit of wickets. Welcome to the commentary box, Megan, my good friend. And that's smashed away over the bowler's head for 4. Thank you, Michael, and what a hit from number 9 batsman that is. Well, they've got some deep batting. Trying to get to a target, maybe magical figure of 200. Yes, 200 would be something fine for them. They'll be happy with it. So the main wicket taker in operation, Saran, the left armour, got rid of all the danger, whatever the danger is there for the St. John's players. Got rid of Pasindu, got rid of Destiny 25 boundaries in this innings. Meager. Yes, sir. With this kind of an outfield, would have expected more. It's 100 runs altogether in boundaries. In boundaries. It's no wonder. So Praveen was the last man out for 6. And Devananda, the batsmen, were anyways in the front foot and attacking the bowlers right from the beginning. We saw from Pasindu then on. All were trying to go for the runs. They were not just blocking it down in there. Okay, and well flighted. Almost a chance there. I like the way this kid bowls, Michael. Gives a lot of air. It's not afraid to flight it. And there's a lot of variations. The bowl's a faster one. Yes, exactly. A good change of pace and sensible bowling from this young kid. So that's the end of the 53rd over. 187 runs for 7 wickets. So here we come back as Abhishek continues. Shabika. And again an outside edge. Beats the field at slips, and that should run down for the boundary. Yes, it does. Once it beats the infield, and there's no stopping that. Rocket outfield, Michael.
chance of catching that. So Chamik and Bivindu. So Abhishek continuing. That was just played down. No run. So you think Megan St. John's winning the toss and electing to field? Do you think they'll be happy with what has gone? Yes, I think they'll be happy with what has gone around because they've got the breakthroughs right. It's still halfway into the first day's play. So they'll be happy with the position they are right in. And right now they know what the outfield does, well, they don't have anything to think about the track. We are playing in mat and wickets here, so but anyways, they know how the field works, how the ground conditions are. So now they've got some responsible batting to be done. I think their catching has been pretty good, Especially at the slips. Especially at the slips, they were brilliant. And even the fielding, ground fielding has been very good, but we saw some overthrows here and there, some inexperienced in that. But anyways, their fielding has been, overall, it's up to the mark. The enthusiasm is there, they pick the ball up and want to shy at the stumps. Unfortunately, sometimes the fielder not backing up. Yes, that's what I was also telling about. And I've heard some young kids are playing in this side. Well, just 15 years old. Even the wicket keeper is 15 years old. The fast bowler right now who is bowling is also just 15 years old. 14 years, right? I'm told it is 14. 14. That's even better. But he's built for a 14-year-old. Already bowling his 12th over. It's 1 for 43. Got Long a bit of spells. movement in the morning, but now of course there's nothing. Well, the Martin wickets, the ball gets deteriorated very soon. Not like the turf wickets. Well, that should run down again. No third man in position, just one slip. There's a bit of inexperience in that field setting also. That was also a concern since morning. Yeah, they just got a boundary in the same over from that same place. Well, that's the end of the 54th over, 196 runs for 7 wickets. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So Saran to continue. There's a lot of bowling for St. John's, Michael. Saran. Interesting to see how many wickets he has taken. I'll tell you, he has been prolific with the ball when he's bowling overs. He's bowled 226 overs for St. John's. So then outrunning everyone else in that team. Next is Abhishek, the pair. Right now Abhishek has bowled 155 overs previous to this game. So it's 50 odd wickets, is it? 50 odd wickets. He already went past 52, 51 wickets before the start of this game. There you go again, bit short, trying to cut. Lucky not to get a touch. Bivindu taking strike. Bivindu is the number 9 batsman here, right? And number 8 is Chamika.
So a bit of deep batting for Sri Devananda College. They've still got players to manage with the bat and hold on in there. These days, most schools, most of their guys up to at least number 10 can handle the bat, Megan. It was not like those days. Let's get back to that after the break, Michael. That is some interesting conversation. So 55 overs gone, 197 for 7. So this is a change in the bowling in that end. It's Dinoshan coming in. The opening bowler. The opening bowler. Yes, 2 for 33 from 10. Had taken 30 wickets previously. Before the start of this game. Was at 30. So which makes it 32 for the tournament. I beg your pardon, for the season. Pretty tall lad, Megan. Tall and strong lad. Has been banging in the deck very hard since the morning. Gets good bounce off the track as well. Yes, and 2 slips and gully in for him. Full toss. Went pretty quickly to the batsman. Surprised him. Was it off the bat that it went out of the bat? There was a thick inside edge. There was a thick inside edge. And then died down quickly. There was a thick inside edge in it. And it's a very hot day, I should say. Michael, how have you been? How have you hydrated yourself? With lots of water. Lot of water. But where we are, there's a cool breeze blowing, so it's not that bad here. A very strong breeze. We can see the sea right here from the stands. You can see Those the are 2 two wickets. stabs. Is very quick and nips it back in to the right hander there in the second delivery. So that's some experience in there. And as we were talking, Michael, beautiful scenery from the ground here. Again, this has been a concern. This has been a concern for Dinoshan right from the beginning. The no balls have been a problem there. Constantly has to work with his run up and his the strides. Well, carted him over the head of the bowlers for the boundary by Charmika. Stand and deliver stuff. Stand and deliver stuff. Exactly. You took the words out of my mouth. Well, you mentioned a good friend. Beautifully struck from Charmika. So that brings up the 200. 202 for 7 now. 200 up, 200 mark reached. Mission accomplished for the pair. Getting a bit cramped up there, trying to play it on the off. That has been the case for Dinoshan. He's been able to bring that ball in sharply to the right hander. It nips back in off the, I should say, off the mat. And the tall lad gets extra bit of bounce, and always the mat and wickets helps the bouncer. As he edged it, after a long thought, after thinking for a long while, umpire decides, well, you are a goner, son. So Dinoshan picks his 3rd wicket. Picks up his 3rd one. Slow bouncer it was. The umpire gave it
A long thought. Took his time. Must have been thinking about the carry. Must have got the nod from his other partner on the other end that it was taken cleanly. And that's Charmik out for 18. Charmika departs for 18. Caught Sabesan, balled the notion. So we had the Rathgama public sports ground, Megan. So the new man in. See that replay, Megan? There's not much of a deviation, but definitely it was collected cleanly. Just a puff of sand from his glove. After a long appeal, the umpire decides, all right, I'm convinced. The batsman gave it away. He was staring at the umpire for some time and then moved away. The new man, Shamudu. Samudu Pramod. Right hand bat. Also a bit of right arm, medium fast. So the tail now, Michael. Number 9 and 10 at the crease. And as you were saying, this place, half of them calls it Rathgama, the other half calls Rathgama. Maybe the Rathgama must be the older name. Yes, Rathgama was the... so that's the end. Let's get back to that. That's the end of 56th over, 202 for 8. So there we see Rathgama Public Sports Grounds. That's where we are. And heavy practices to the kids there. And it's previously contemporarily known Rathgama by the olden people here. But then with time, with people growing in, modernizing it, it became Rathgama. So it's... So, as we speak, Bivindu manages to cart one in between point and backward point. So that's signal number 4. So maybe it pulled it back after it passed the boundary. So honest words from the fielders. So you've done your homework and the history lesson from Megan. Yes, I was told by a player who played for Devapati Raja College, Rathgama. So I had a chat with him some days back. So I was like, their bus says Rathgama. I asked, which is the right one, Rathgama or Rathgama? Both are right. Home for some superstars of cricket, I should say. Current ODI captain, Lasith Malinga, comes from this town. That's skied up in there. Should be gone, yes. So that's we got number 9. For Saran, it makes it 4 for him. Held on to it by Saumian. See the replay again. It's going in there. Very well judged, getting under the ball. Easy peasy stuff for him.
So Bivindo is gone 18 balls, faced 9 runs. Caught Saumian, ball 7. So we're back live. Begun interestingly, notice, look at this replay again from the other angle. Yeah, not Well, to the tried pitch to of go it. very square, got a leading edge, thick edge there, went up a long way. Yes, So not to the easy, pitch of easy it. holdings. Chamindu. Chamindu Anushka is the new man. Interestingly, Megan, there's lots of grass on the ground, but it's all brown. It's all dead grass. It's all dried up, very hot sun had here. water for some time. It's very hot here. The tropical south coast of Sri Lanka we are in. So that's the end of the 57th over, 206 for 9. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම So here comes Dhanoshan into his 12th over. Straight away, surprised him with the bounce. 2 new men in, so shouldn't take a lot of time. What say, Michael? Yeah, I think they should wrap it up as fast as they can. 57 overs gone already. So okay, another fielder comes in. That's a good idea. Put some pressure on the batsman. And the gully is taken off. So long leg, square leg, mid on, mid off, extra cover, point, and 2 slips. And also a short leg. Is it going for the bouncer? Or Probably. the level off? Well, another ball. Well, Thick edge runs down to the boundary. Heave, so that's 5 runs there. Bit costly. He's been a bit costly since the start, Dhanoshan, but he's got good pace. Good raw pace. These are all gusty cricketers coming from sandy, hot places of Sri Lanka. This part of the year, north, is also very hot. Michael, have you been to Jaffna? Not at this time of the year. Been in November. This time of the year, it's very hot in Jaffna. Most of the time, it's hot in Jaffna. Well, when, what not? That one going down the leg side. So he's got to bang it short now, like pretty sooner. Trying to bowl a bit too fast, I think, losing his direction. It's been a good, healthy run rate, 3.68. The wickets column, that has been the problem. At one time, it was even it was about 5 in the first 10 overs. Well, Pasindu was striking it very hard. This pictures brought to you by the papare.com and joint collaboration with the batsman.com. Yes, from down south to up north, here we bring a production right from Rathgama, the papare.com and the batsman.com. Joint production here. What a way to join the two ends of Sri Lanka. Shamudu on 4.
Dinesh has 3. Again, he's trying to confuse the field ball batsman. I suppose he's never bowled one shot, but his field suggests he should go for the short ball whenever. Not easy running in this heat in bowling. Bowling is 12th over. There it comes. I told you. Wait, it's a good take from the youngster. The 15-year-old runs back. Should have ran sideways, but nevertheless, it doesn't matter. You've got the wicket. So 211 is the mark for St. John's College. He should have expected that short ball. Going backwards, taking a good catch. Done better running a bit sideways. Sideways, and a good call would have done better. But tumble, I think it knocked his head as well. Yes, it doesn't matter. He's held on to it. Samudhu departs for 4 runs. And that will end the innings for Sri Devananda College. So here's the batting card for Devananda College. There is the 65 at the top, made by Pasindu. And then Sharan got a 47. So it's a 17 by Kavindu and 18 down the order there. That was a good Chamika. tail. Good 18 by Chamika. Helped them a lot. And this is the bowling card. Clearly leading the bowling card, Dhanoshan and Saran, 4 wickets each. And a wicket each for Abhishek and Karisan. I mean, look at the fall of wickets. 16, 52, 3 for 100, 157, 168, 181. All 20-run partnership then after till the 8th wicket falls. But that 50-100, that partnership set the mark right. Then on they've managed to keep that 20-30 runs partnerships, but someone could have get to a bigger figure. No one was continuing. No one was continuing. They get starts and then... That had been the case. That is the replay of the innings or the wickets. Leaning into them very early. This was the mark. This is when the turnover happened. Knocked it on pretty funnily, I should say. You can see the good slip catching there. Sharp one at slip. He's been brilliant there. They've been good behind the stumps, even the wicket keeper. Then on it was cakewalk for St. John's College. That's the final wicket. Well set up there, well set up. He bowled everything full and banged it one shot. So that's the innings break. So we'll see you after a break with... See the wagon wheel, Megan. 29 fours, no sixers. Scored all round. Lots of boundaries. 58 overs for 211. Well, with these ground conditions, we should expect a lot of boundaries. So that's the mark for St. John's College. Tee taken. It ain't easy, but it's almost over. I ain't gonna let it pull me under. But We spoke about scoring Sri Lanka's first 100 and the 150 as well. Could have gone on to score Sri Lanka's first double 100 as well, and of all places at the home of cricket, Lords. You made 190 against a very strong England side.
Can recall that memory? Rex, in our time, when we went to play a test match, it was like getting married. I think every time there was a match, there was utter excitement because the games were few and far between. Yeah. So, in those days, when that was our first tour, official tour to England. When you play the county circuit, you can have a really good run, and if you had a bad test match, you feel as if the whole tour was a waste. So there was a lot of pressure on us, I think, to perform, and England, I think, underestimated us. So, I'll never forget some of the things that I went through there. I remember padding up to go to bat, and I could feel the pressure building, and my heart was pounding, and somebody came and gave me a card from a friend of mine, and the card basically said, I don't think I should mention names, but the card said, this is only a game, just go out and enjoy it. And it actually made me relax a bit. So then when we went onto the field, we had that incident where we had some guys protesting. That protest, I always say, helped me, because during that protest, I was with the fielders and they were asking me questions about what this was about. And those few minutes together with the players, made you calm your nerves. And then when I actually started batting, I was fairly relaxed. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. I remember against Pakistan, that's a match we should have won, and I blame myself as well because I was batting pretty well. I got a 50 and I think I threw my wicket, and then we had a collapse and we lost by a few runs to Pakistan. That was maybe inexperience showing. Sri Lanka lost by 12 runs to Pakistan in a game where Imran Khan got 100. Yeah, and we shouldn't have lost that match. We were cruising. Is that the game where you hit your only 6 in your international career? No, I think that was the game before against England. And what's the story behind that? The story behind that is my wife, who was my girlfriend then, was coming for that match. And I told her, when you come, I'm going to make sure I hit a 6. So she came and I saw her at the mid-wicket range. I raised my cap and then I hit both of them there for 6. So that was for her. Happy memories. Happy memories, yes. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන
පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Determined to make amends for our debacle in Manchester, and fortunately for us that day it was bright and sunny, and also the wicket was a good batting wicket, and Australia I think won the toss and elected to bat first, and those were 60 over games. The first ever World Cup was 60 over games. The 60 over games they posted 320 runs I think for the loss of 6 wickets or so. And in our turn, we got off to a fairly good start against that hostile pace attack. I think it was Ranjit Fernando and Sunil Vettumuni who opened the batting. They gave us a fair start of about 40-50 runs, and it was followed by Bandula Varnapura, who also got some runs. Dulip Mendis followed, and he too got into the act and was getting runs at a considerable pace when unfortunately he was struck by a bouncer from trying to hook a bouncer from Jeff Thompson right on the forehead, and he just couldn't bat thereafter. Fortunately it wasn't a very bad injury, although the ball struck him very hard. He had to be carried off the field. Then you walked in? I had to walk in after that. It took me some time to see that Dulip was all right after he returned to the dressing room, and it took me some time to get to the center, and people would have been wondering whether I was coming in to bat or not after that. But managed to get in there and stick it out. And I must say that the first over I faced off Jeff Thompson, he had this slinging action which really didn't give the batsman much of a chance of picking the ball off his hand. And the first over I faced him, I only saw the ball whizzing past my head. Fortunately, nothing caught the head. I was able to survive that first over, and thereafter started getting used to the pace and the wicket, and managed to accumulate something like 46 runs, and was associated with a fairly good partnership with Michael Tissera. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. How do you rate some of the spinners that played alongside you? There was Abu Fuad, Anuruddha Pulanavita, Neil Chanmugam, Anasli De Silva. They were all very fine spinners, you see, and I think most of them really weren't very great turners of the ball, but they were able to sort of work on the batsman through subtle variations in flight and pace, and also while maintaining line and length. So all of them, although those old spinners were very good, one that comes to my mind is Sahabandhu, who could drop the ball on a coin, I think,
6 balls if he bowled, he would be able to drop the ball. He was so accurate. So he really would have been a very fine spinner had he been bowling in this era. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. අර්ජුන රණතුංග ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කළා. මම එක දෙයක් අහන්න කැමතියි. මම අහලා තියෙනවා සිද්ධියක් බොම්බේ ටෙස්ට් මැච් එකක් මම හිතන්නේ සචින් තෙන්ඩුල්කර්ගේ උඩ පන්දුවක් ඔබ අතහැරියම ඔබ යම් කිසි අපහසුතාවයකට මුහුණ පානවා කියලා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන විස්තරයක් කරනවා නම්. ඔව් ඇත්තටම ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක සිටින විට මා සචින් තෙන්ඩුල්කර්ගේ උඩ පන්දුවක් ඇතහැරුණා. ඇත්තටම හිතපු නැති අවස්ථාවක. ඉතින් මං හිතන්නේ අර්ජුන අය මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කරට අත දාගෙන ඉතින් මට හොඳට සැලකුවා. ඔබට පනිෂ්මන්ට් එකක් දුන්නා කියලා ආරංචි. ඔව් පනිෂ්මන්ට් එකක් දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් 80000ක් විතර බලන් ඉන්න රෙක්ස් මේ පැති දෙක පන්දු යනකොට මම මේ පැත්තේ ෆයින් ලෙග් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පැත්තේ පන්දු යන වේග පන්දු යනකොට මේ පැත්තටත් ෆයින් ලෙග් යනවා. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැදින් දුවනකොට මට මුළු ඒ හිටපු ප්‍රේක්ෂකයෝ 80000ම පුදුම කරදරයක් වුණේ. ඒගොල්ලන් කෑ ගහනවා. ඉතින් දන්නවනේ ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා කරනකොට අන්තිමට රොෂාන් මානම ගිහිල්ලා නායකයට පැවසුවා ඔක කරන්න එපයි කියලා. ඇත්තටම පන්දු වාර 6ක් 7ක් විතර යනකොට තමයි රොෂාන් නායක ගිහිල්ලා කිව්වේ පුෂීව මේ නවත්තන්න මේ පැත්ත එක පැත්තකින් ගියාම ඇති කියලා. It ain't easy, but it's almost over. They ain't gonna let it pull me under. முதல் தர விளையாட்டு இணையதளமான DEVANANDA.com மற்றும் Batsman.com ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களும் இணைந்து நடாத்துகின்ற இலங்கையின் பிரிவு 2 பாடசாலை கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான மோதலின் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி மற்றும் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியின் முதலாவது இன்னிங்ஸில் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி தனது துடுப்பாட்டத்தை நிறைவு செய்து சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 211 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்ற நிலையில் நாம் தற்பொழுது யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி தமது துடுப்பாட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் நிலையில் சந்தித்திருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில்
ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி வீரர்கள் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 211 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டனர். பந்து வீச்சில் டினோஷன் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி சார்பாக டினோஷன் 4 விக்கெட்டுகளையும் அபிஷேக் ஒரு விக்கெட்டினையும் அதேபோன்று சுழற் பந்து வீச்சாளர் சாரான் 4 விக்கெட்டுகளையும் அதேபோன்று ஹரிசன் ஒரு விக்கெட்டினையும் பெற்றுக் கொடுத்திருந்தனர். எனவே உதிரிகளாக 28 ஓட்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த அடிப்படையில் நாம் தற்பொழுது தேநீர் இடைவேளைக்காக போட்டி இடைவேளை வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தொடர்ந்தும் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் துடுப்பாட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் நிலையில் நாம் தற்பொழுது உங்களை சந்திக்கின்றோம். நிச்சயமாக 211 ஓட்டங்கள் பின்னிலையிலிருந்து தன்னுடைய துடுப்பாட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இருவரும் களம் புகுந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் இன்றைய நாளிலே சாதிக்கப் போகிறார்கள் என்பதனை பார்ப்பதற்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து சமூகம் தந்து ஏற்கனவே நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் மர்ஃபின் அபினாஷ் குறிப்பிட்டிருந்தார், நாம் ஆடுகளத்தின் நிலைமையை பரிசீலிப்பதற்காக முதலில் களத்தடுப்பை தெரிவு செய்கின்றோம் என்று. அந்த அடிப்படையில் சிறந்த முறையில் களத்தடுப்பு பந்து வீச்சை மேற்கொண்டிருந்தாலும் களத்தடுப்பில் மேற்கொண்ட சில தவறுகளின் காரணமாக பணி வீரர்கள் எதிரணிக்கு அதிகமான ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்தனர். எனினும் முதல் இன்னிங்ஸில் ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணி 211 ஓட்டங்களுக்கு தமது சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்திருந்தது. இப்பொழுது ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் களம் புகுந்திருக்கிறார்கள். ஆரம்ப பந்து வீச்சாளராக ஷமுது தன்னுடைய பந்தை வீச இருக்கிறார். துடுப்பாட்டத்திற்காக சௌமியன் மற்றும் சுகேதன் ஆகியவர்கள் களம் புகுந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் இருவருடைய இணைப்பாட்டம் சாதகமாக இருக்குமாக இருந்தால் இன்றைய தினத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு ஒரு சிறந்த ஆரம்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே முதலிலே பந்து வீச்சினை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார் சௌமியன், வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர். சௌமியனை பொறுத்தவரையிலே அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வீரர். பல வருடங்களாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் 19 வயதின் கீழ் அணிக்காக விளையாடும் ஒரு வீரராக இருக்கின்றார். அதே போன்று சுகேந்தன், இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் சுகேந்தன், அவரும் ஒரு இந்த பருவத்திலே சிறந்த முறையில் ஆடி இருக்கின்ற ஒரு வீரராக இருக்கின்றார். நிச்சயமாக முதலாவது ஓவர் வீசப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. ஷமுது அந்த பந்து வீச்சினை வீசுவதற்கு தயாராக கொண்டிருக்கிறார். எங்களுடைய தேநீர் இடைவேளைக்கு பின்னதாக நாங்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறோம். காலி ரத்கம பொது மைதானத்திலிருந்து நேரலையாக இணைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். thepapri.com மற்றும் batsman.com ஆகியவற்றுடன் இணைந்து சிங்கரனுடைய பிரிவு 2 அகில இலங்கை தேசிய பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டியினுடைய 2வது இன்னிங்ஸின் முதலாவது பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. முதலாவது ஒரு ஃபுல் டஸ் பந்தாக வீசப்பட்ட நிலைமையிலே அடித்தாடப்பட்டிருக்கின்றது. மிட்-ஆன் திசையிலே அடித்தாடப்பட்ட அந்த பந்து ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. ஒரு ஓட்டம் பெறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் சௌமியன். இப்பொழுது சுகேதன், இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர், தன்னுடைய முதலாவது பந்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார். சௌமியனை பொறுத்தவரையில் 11 போட்டிகளில் 18 இன்னிங்ஸ்களில் ஆடி 368 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்ற ஒரு வீரர். சுகேதனை பொறுத்தவரையிலே 3 போட்டிகளில் மாத்திரமே விளையாடி இருக்கின்றார். 6 இன்னிங்ஸ்களில் மொத்தமாக 86 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். இரு வீரர்களிலும் சௌமியன் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர். சமுதுவின் 2வது பந்து LBW முறையிலான ஒரு கோரிக்கை விடப்படுகின்றது. எனினும் நடுவர் அதனை நிராகரிக்கின்றார். ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லை. சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு என்றே கூற வேண்டும் சமுது மூலமாக. நிச்சயமாக சுகேதன் தன்னுடைய அணியிலே அவருக்கான இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு அவருடைய ஆட்டத்திலே அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார். இந்த பந்து லெக் திசையிலே செல்லும் பந்தாக இருந்தது. தனது கால் கவசத்திலே பட்ட பந்து. சிறந்த ஒரு தீர்ப்பு நடுவர் மூலமாக. 2வது பந்தினை எதிர்கொள்கிறார் சுகேதன். ஷமுது பந்து 2வது பந்தினை வீசுகிறார். நல்லதொரு யோக்கர் பந்து. இன்னும் ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை விடப்படுகின்றது. அதுவும் நடுவரால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுகேதன் தன்னுடைய 2 பந்துகளையும் தன்னுடைய கால் கவசத்திலே
பட்டிருக்கின்ற பொழுது இரண்டுமே ஆட்டமிழப்புகளுக்கான கோரிக்கைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அவர் தன்னுடைய தடுத்தாடல் முயற்சிகளிலே இன்னும் கொஞ்சம் நிதானமாக பந்து மட்டையிலே படுமாறு தடுத்தாடுகின்ற போதுதான் அங்கே யோக்கர் பந்து வீச்சை ஒத்த பந்து வீச்சாக இருக்கின்ற சிறந்த முறையில் எறியப்பட்ட பந்து. எனினும் அந்த பந்தும் லெக் திசையினூடாக செல்வதாக கணிக்கப்படுகின்றது. பந்து வீச்சாளரை பொறுத்தவரையிலே ஆரம்பத்திலே விக்கெட்டுகளை வீழ்த்து அணிக்கு சிறந்த ஆரம்பத்தை மீண்டும் ஒரு முறை LBW முறையிலான ஒரு கோரிக்கை. எனினும் மூன்றாவது கோரிக்கையும் நிராகரிக்கப்படுகின்றது. இன்னும் விக்கெட் காப்பாளர் பந்தை தடுப்பதற்கு தவறியமையினால் உதிரி ஓட்டங்களாக 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. அந்த 4 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 5ஆக உயர்கின்றது. இதோ மீண்டும் யோக்கர் முறையிலான ஒரு பந்து வீச்சு, சிறந்த பந்து வீச்சு, எந்தவித மட்டையிலோ காலிலோ படாமல் சிறந்த முறையில் எரியப்பட்ட பந்து. எனினும் விக்கெட் காப்பாளர் அதனை பிடிக்க தவறியமையினால் உதிரிகளாக 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றன. இன்றைய போட்டியில் உதிரி ஓட்டங்கள் என்பது 2 அணிகளுக்குமே ஒரு பாதகமான விளைவாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 5வது பந்தினை போடுவதற்காக ஓடி வருகிறார் ஷமுது. 5வது பந்து போடப்படுகிறது, அடித்தாடப்படுகிறது. சுகேதனால் 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ஆகவே முதலாவது ஓவரிலேயே செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 5 பந்து வீச்சுகளுக்கு முகம் கொடுத்திருக்கின்ற நிலைமையிலே 9 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. பந்து மேட்டிலே விழுந்த உடனேயே எடுத்து அடிக்கப்படுகின்ற பந்து லெக் திசையிலே டீப்ஸ்கா மற்றும் டீப் மிட் விக்கெட் திசைக்கு நடுவாக 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. சுகேதன் மூலம் தொடர்ந்து இந்த இன்னிங்ஸின் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் முதலாவது இன்னிங்ஸின் முதலாவது பந்து ஓவரின் இறுதி பந்தை எறிவதற்காக சமுது மீண்டும் ஆஃப் திசையிலே வேகமாக அடிக்கப்படுகின்றது. ஒரு பவுன்சர் முறையிலேயே பவுண்டரியாக மாற்றப்படுகின்றது. தொடர்ச்சியாக பெறப்படுகின்ற சுகேந்தனின் துடுப்பின் மூலமாக தொடர்ச்சியாக பெறப்படுகின்ற 2வது பவுண்டரியாக கணிக்கப்படுகின்றது. எனவே அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 13ஆக உயர்கின்றது விக்கெட் இழப்பின்றி 1 ஓவர் நிறைவில். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. சுகேதனுடைய தொடர் 2 பவுண்டரிகளை தொடர்ந்து 13 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் பரியோவான் கல்லூரி அணி. சுகேதன் 8 ஓட்டங்களை பெற்று தொடர்ந்து துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். சௌமியன் ஒரே ஒரு பந்து வீச்சினை எதிர்கொண்டு 1 ஓட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார். தொடர்ந்து ஷெரோன் பந்து வீச அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார், வலது கை வேக பந்து வீச்சாளர். சௌமியன் அவரை எதிர்கொண்டிருக்கிறார். சௌமியன் பந்து வீசிய வேளையிலே 3 ஓவர்களை வீசியிருந்தார். ஒரே ஒரு ஓட்டத்தை மட்டும் கொடுத்து 2 மெய்டன்களை போட்டிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயம். சௌமியன் முதலாவது பந்தினை எதிர்கொள்கிறார். லெக் திசையில் அடித்தாடப்பட்ட பந்து, அதுவும் 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து 3 பந்துகளுக்கும் 3 பவுண்டரிகள் விளாசப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே யாழ் பரியோவான் கல்லூரி அணியினுடைய ஓட்ட சராசரி வீதம் 14.57 என்கின்ற ஒரு அபரிமிதமான ஓட்ட சராசரியில் அவர்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பவுன்சர் முறையில் எறியப்பட்ட பந்து ஷெரோன் மூலமாக எடுத்து ஆடப்படுகின்றது. லெக் திசையினூடாக டீப்ஸ்கா திசையினூடாக 4 ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. மீண்டும் ஷெரோன் முன்னே வந்து வேகமாக அடிக்கப்படுகின்ற பந்து. எனினும் மிடோன் திசையிலே பிடி எடுப்பு கொடுத்து ஆட்டம் இழந்து செல்கின்றார் சௌமியன். வேகமாக ஆடுவதற்கு முயற்சித்த நிலையிலே தேவையற்ற விதத்திலே மேலும் ஒரு பவுண்டரியை பெறுவதற்கு வேகமாக ஆடித்து தனது விக்கெட்டை பறிகொடுக்கின்றார். அங்கே மிடோன் திசையிலே களத்தடுப்பில் இருந்த வீரர் சிறந்த முறையில் பந்தை பிடித்து அந்த ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் சௌமியனை ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். முன்னே சென்று வேகமாக ஆடித்த பந்து எனினும் நேரே அங்கே களத்தடுப்பில் இருந்த வீரரின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. எனவே ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் சௌமியன் 3 பந்துகளை மாத்திரம் எதிர்கொண்டு
5 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே பீடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து மைதானத்திலிருந்து செல்கின்றார். தற்பொழுது புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக மைதானத்திற்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற வீரர் சிபி தனுஜன். முதலாவது விக்கெட்டை பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே உயர்த்தி லாங் ஆன் திசையினூடாக பவுண்டரி எல்லைக்கு அடிப்பதற்கு முயற்சித்த பந்து எனினும் சிறந்த முறையில் மட்டையில் படாமல் மிட்-ஆன் திசைக்கு சென்றது. புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் சிபி தனுஜன். ஆகவே 2 இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர்கள் களத்திலே ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் சுகேதன் அடித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே சௌமியனும் அடித்தாட முயற்சி செய்த பொழுது ஆட்டமிழந்து சென்றிருக்கிறார். ஆகவே அவர்களுடைய விக்கெட்களை பாதுகாப்பதோடு தங்களுடைய ஓட்ட சராசரி வீதத்தையும் சற்று பேண வேண்டிய கடப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவ்வாறு பேணுவார்களாக இருந்தால் இன்றைய தினத்திலே அவர்கள் ஒரு நல்ல ஓட்டத்துடன் இன்றைய நாளை முடிவு செய்யலாம். ஆகவே நாளைய தினத்திலே அவர்கள் வெற்றியா தோல்வியா என்பதையும் இல்லாவிட்டால் சமநிலையிலே இந்த போட்டி முடியப் போகிறதா என்பதை பற்றியும் அவர்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். 3வது பந்தினை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஷெரோன். ஒரு ஓட்டத்தை வேகமாக ஓடி பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். தொடர்ந்து சுகேதன் பந்தை எதிர்கொள்வதற்காக இருக்கிறார். தனுஜன் அந்த முதலாவது பந்திலேயே தனக்கான முதலாவது ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார். தனுஜனை பொறுத்தவரையிலே இந்த பருவகாலத்திலே 11 போட்டிகளில் விளையாடி 18 இன்னிங்ஸ்களிலே ஆடி 368 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் தனது அணிக்காக. இதில் அதிகூடிய ஓட்ட எண்ணிக்கையாக மன்னிக்கவும் 285 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். தனது அதிகூடிய ஓட்ட எண்ணிக்கையாக 65 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் தனுஜன். சுகேதன் அடித்தாடி கொண்டிருக்கிறார். 4வது பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. இந்த ஓவரிலே ஒரு விக்கெட், ஒரு பவுண்டரி உட்பட 5 ஓட்டங்கள் இதுவரை பெறப்பட்டிருக்கின்றன. இன்னும் 193 ஓட்டங்கள் தேவை தேவானந்த கல்லூரியினுடைய ஓட்டங்களை சமன் செய்வதற்கு. தொடர்ந்து அடுத்த பந்து இந்த ஓவரினுடைய 5வது பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. சுகேதன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த பந்தையும் தடுத்தாடுகிறார். 5 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலையிலே 18 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. ஒரு விக்கெட்டினை இழந்த நிலைமையிலே யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி கேட்டவாறே பந்து வீச்சாளர்கள் தங்களுடைய களத்தடுப்பு முறைமையும் சரிபார்த்திருக்கிறார்கள். எல்லா திசைகளிலும் யாராவது ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை, ஆனால் அது நடுவரால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. 2 ஓவர்கள் முடிந்த நிலைமையிலே 18 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு. අසනීපව සිට සුවය ලැබීමට අත්‍යවශ්‍ය ආජනීන් වලින් සපිරි බැලිබන් විටාජන් හොඳ ආරමුණකට සුවෙන් සිටින්නට. மூன்றாவது ஓவர் வீசப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. ஷெரோன் பந்து வீச மன்னிக்க வேண்டும், ஷம்து பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருடைய முதலாவது ஓவரிலே ஒரு உதிரி வழியாக சென்றிருந்த 4 ஓட்டங்களுடன் 2 பவுண்டரிகளும் விளாசப்பட்டிருந்தது. ஆகவே அவருடைய இந்த ஓவர் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது? முதலாவது பந்தினை வீசுகிறார் சுகேதன். தனுஜன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது பந்துக்கு ஓட்டம் எதுவும் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. தனுஜனை பொறுத்தவரையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் 19 வயதின் கீழ் பிரதான அணியிலே இந்த வருடம் அவர் 2வது வருடமாக ஆடுகின்றார். ஏற்கனவே ஒரு வருடம் ஆடிய அனுபவம் கொண்ட வீரர் தனுஜன். இந்த பருவ காலத்திலே இதுவரை
85 ஓட்டங்களை பெற்று கொடுத்திருக்கின்ற வீரர் தனது அணிக்காக மீண்டும் தடுப்பு முறையிலே துடுப்பாட்ட பாணியை மேற்கொண்டு மிகவும் வேகமாக அந்த ஓட்டத்தை பரிமாற்றிக் கொடுக்கின்றனர் தனுஜன் மற்றும் சுகேந்தன் ஆகியோரிடையே. எனவே அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 19ஆக உயர்கின்றது. ஆட்டமிழந்து சென்ற சௌமியனை பொறுத்தவரையிலே அணி மிகவும் எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு வீரர். ஏற்கனவே ஒரு வீரர் வேகமாக அடிக்கின்ற பொழுது அவருக்கு நிதானமாக அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தன. எனினும் அவசரப்பட்டு அவர் லொங்கோன் திசையிலே வேகமாக அடிக்க முனைந்த நிலையிலே மிடோன் திசையிலே பிடிகொடுத்து ஆட்டமிழந்து சென்றார். நிச்சயமாக அவரது விக்கெட் மிகப்பெரிய இழப்பாகவே இருக்கும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு. சுகேதன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே சமுதுவுக்கு 2-4 ஓட்டங்களை கொடுத்திருந்த வீரர் இப்பொழுது இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே ஓட்ட எண்ணிக்கை மேலும் உயர்கிறது. 23 ஓட்டங்களாக உயர்கிறது செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை. ஒரு விக்கெட்களை இழந்திருக்கிறார்கள். சுகேதன் பெற்றுக்கொண்ட 12 ஓட்டங்களையும் பவுண்டரிகள் மூலமாகவே பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே ஒரு புறத்திலே சுகேதன் அடித்தாடி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே சௌமியன் மீண்டும் அந்த 4 ஓட்டங்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். சுகேதன் தன்னுடைய துடுப்பாட்ட பாணியிலே சற்று ஆக்ரோஷத்தை காட்டுகிறார் என்று கூறலாம். அதாவது 3 பவுண்டரிகளை அடித்து கொடுத்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இவர் 3 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கின்றார். அணிக்காக 3 போட்டிகளிலுமே ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராகவே களம் கண்டிருக்கின்றார். நிச்சயமாக எதிரணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கையை பொறுத்து பயிற்றுவிப்பாளர் லாவேந்திரா தனது துடுப்பாட்ட வீரர்களை மாற்றி இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு. அது 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கிறது செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு. சுகேதன் சமுதுவை பதம் பார்க்கிறார் தான் கூற வேண்டும். முதலாவது ஓவரில் 2-4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். இரண்டாவது ஓவரிலேயும் இப்பொழுது 2வது 4 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே வேகமாக உயர்த்தி அடித்த பந்து லோங்கோன் திசையினூடாக மிகவும் நேராக அடித்த பந்து வேகமாக சென்றது. அங்கே களத்தடுப்பாளர் ஒருவர் இருக்கின்றார். எனினும் அவருக்கு வேகமாக வந்து பந்தை தடுப்பதற்கான நேரமில்லை. துடுப்பு மட்டையிலே மிகவும் வேகமாக பலமாகப்பட்ட பந்து பவுண்டரி எல்லையை தாண்டுகின்றது. எனவே மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 3வது பந்து பரிமாற்றம் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் 27ஆக இருக்கின்றது. மிகவும் வேகமாக ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக. சுகேதன் அடித்தாடி கொண்டிருக்கிறார். 10 பந்துகளை முகம் கொண்டு 16 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். 160 என்கிற ஸ்ட்ரைக் ரேட்லேயே அவர் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அடுத்த பந்து வீசப்படுகிறது. அதை அவர் அடிக்காமல் விலகி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். சுகேதனை பொறுத்தவரையிலே சுகேதன் இவ்வாறே ஆடிக்கொண்டிருப்பாராக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு சிறந்த இணைப்பாட்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு வீரர் மறுபுறத்தில் இருந்தால் சுகேதன் இப்படியே இதே ஓட்ட பிரதியை பெற்றுக்கொண்டு போவாராக இருந்தால் யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை இலகுவாக துரிதப்படுத்தி விடலாம். மேலும் இன்றைய தினத்திற்குள் ஒரு சிறந்த ஓட்டத்துடன் இன்றைய நாளை முடிவு செய்வார்களாக இருந்தால் நாளைய தினத்திலே இவர்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. இன்னும் ஒரு முறை அடித்தாடுகிறார். அது நிச்சயமாக 6 ஓட்டங்களாக சென்றிருக்கிறது. ஆகவே யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 33ஆக உயர்கிறது. 3 ஓவர்கள் முடிவடைந்த நிலையிலே 33 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. மீண்டும் அந்த சிக்ஸர் உங்களுக்காக அடித்தாடுகிறார். அழகாக எல்லை கோட்டை தாண்டி சென்று முடிவடைகிறது. 22 ஓட்டங்களுடன் சுகேதன் இருக்கிறார். 3 ஓவர்கள் முடிவிற்கு 33 ஓட்டங்கள் யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக ஷெரோன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றிய வீரர் 5 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்த வீரர் தனுஜன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது பந்தினை தடுத்தாடுகிறார். ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. ஒரு டைரக்ட் ஹிட் இருந்த போதும் அதில் எந்த விதமான பலனும் இல்லை. ஆனாலும் துரிதமாக ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ள முயல்கின்ற வேளைகளிலே இப்படியான டைரக்ட் ஹிட்டுகள் அவர்களுக்கான விக்கெட்டுகளுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும். ஆகவே தேவானந்த கல்லூரியை பொறுத்தவரையிலே இது நிச்சயமாக அவர்களுடைய களத்தடுப்பிலே தேவையான ஒரு விடயமாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எதிர்முனையிலே சுகேதன்
மிகவும் துரிதமாக அடித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் 178 ஓட்டங்கள் தேவை ஆட்டத்தை சமன் செய்வதற்காக. 2 பந்துகள், ஓட்டமில்லாத பந்துகள். கடந்த ஓவரை பொறுத்தவரையிலே 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் பெறப்பட்ட ஓவராக இருந்தது. மிகவும் வேகமாக ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார் சுகேதன், ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர். மறுமுனையில் தற்பொழுது தனுஜன் 5 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 2 ஓட்டங்களை மாத்திரம் பெற்றுக் கொடுத்தவராக இருக்கின்றார். தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. நிச்சயமாக சஜிஷ்ணவன் இங்கே 2 வீரர்களும் அதிரடியை காட்டாமல் ஒரு வீரர் நிதானமாக ஆட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது. காரணம், ஏற்கனவே அனுபவ வீரர் ஆட்டமிழந்து சென்றிருக்கின்றார். ஒரு புறத்தில் சுகேதன் அடித்தாடி கொண்டிருக்கின்ற போது சௌமியனும் அடித்தாட முயற்சி செய்தது அவருக்கு பலன் கொடுக்கவில்லை. ஆகவே தனுஜன் அந்த இடத்திலே தன்னுடைய பங்கை சரியாக செய்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். சுகேதனை ஆடவிட்டு அவர் தன்னுடைய விக்கெட்டை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமது ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை நிச்சயமாக அது ஆட்டமிழப்பாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. நடுவரின் காரணமாக தனுஜன் ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். 6 பந்துகளுக்கு முகம் கொடுத்து 2 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்றிருந்த நிலைமையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 2வது விக்கெட்டை இழக்கிறது. ஷெரோன் தன்னுடைய 2வது விக்கெட்டையும் கைப்பற்றிக் கொள்கிறார். மீண்டும் அந்த ஆட்டமிழப்பில் லெக் திசையிலே அடிக்கச் சென்ற பந்து பேட்டிலே உரசி சென்றதன் காரணமாக விக்கெட் காப்பாளரிடம் பிடியை கொடுத்து ஆட்டமிழந்து செல்கிறார் தனுஜன். 7 பந்துகளிலே 2 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலைமையிலே விக்கெட் காப்பாளர் கவிந்துவிடம் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ද පපරේ සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ ටැබ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ද පපරේ සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. ஆரம்பத்திலேயே 33 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த நிலையில் 2வது விக்கெட்டையும் இழந்த சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக இதோ இறுதியாக வீழ்த்தப்பட்ட விக்கெட். லெக் திசையினூடாக செலுத்திய பந்து. எனினும் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆட்டமிழப்பு இல்லை என நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார். எனினும் நடுவர் ஆட்டமிழப்பு என அறிவிக்க அவர் மைதானத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றார். புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர் வினோஜன் ஆடுகளத்திற்கு சமூகம் தந்திருக்கின்றார். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் 4வது இலக்கத்தில் துடுப்பாட்ட வீரர். நிச்சயமாக வினோஜனை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது இதுவரை 7 போட்டிகளிலே விளையாடி 11 இன்னிங்ஸ்களிலே 127 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு வீரராக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த போட்டி அவருக்கு ஒரு முக்கியமான போட்டியாக அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. முதலாவது பந்தினை தடுத்தாடுகிறார் ஷெரோனுடைய பந்து. ஒரு பக்கத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி துரிதமாக ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் மறுபக்கத்திலே விக்கெட்களும் வேகமாக வீழ்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய ஓட்டங்களை கவனிக்கிற அதே வேளையிலே விக்கெட்களையும் கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். ஒரு புறத்திலே அவர்கள் வெற்றி அடைய வேண்டிய எண்ணம் இருந்தாலும் இன்னொரு புறத்திலே அது இன்னொரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை ஆனால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. 4வது ஓவர் முடிவடைந்த நிலைமையிலே 33 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களை இழந்திருக்கிறது யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. Supplement enriched with essential micronutrients that restore energy. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. தன்னுடைய 3வது ஓவரை வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஷமுதுவினுடைய 2 ஓவர்களும் அதிக ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு ஓவராக இருக்கிறது. அவருக்கு ஓட்டங்களை அதிகமாக விளாசியிருந்த சுகேதன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் மறுமுனையிலே ஷெரான் விக்கெட்களை வீழ்த்துவது ஒரு பக்கமாகவும் ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்த இன்னொரு பக்கமாகவும் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே 3வது ஓவரை ஷமுது வீசுகிறார். சுகேதன் அவருக்கு எதிராக தொடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். முதல் பந்து வீசப்படுகிறது. அந்த பந்தை விட்டு விலகி இருக்கிறார் சுகேதன்.
இன்னும் 178 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த ஆட்டத்தை சமப்படுத்துவதற்கு. இன்னும் 178 ஓட்டங்கள் பின்னிலையிலே இருக்கிறது சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி. நிச்சயமாக இவர்களுக்கு ஒரு நிதானமான இணைப்பாட்டம் தேவையாக இருக்கின்றது. நிச்சயமாக நிதானமான இணைப்பாட்டமாக இருந்தாலும் அல்லது அடித்தாடுகின்ற இணைப்பாட்டமாக இருந்தாலும் விக்கெட்களை அவர்கள் பறிகொடுக்காமல் ஆட வேண்டும். அடித்தாடுவதாக இருந்தாலும் கூட தங்களுடைய விக்கெட்டிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். சுகேதன் தன்னுடைய முதலாவது ஓட்டத்தை, அதாவது அவர் ஓடி எடுக்கின்ற முதலாவது ஓட்டத்தை இப்பொழுதுதான் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். 4 பவுண்டரிகள் ஒரு 6 அடங்கலாக 22 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தவர் இப்பொழுது முதலாவது ஓட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார். 23 ஓட்டங்களாக அவருடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கிறது. அணியினுடைய ஓட்ட சராசரி வீதம் 7.85 என்கிற நிலைமையில் இருக்கிறது. இது சாதாரணமாக ஒரு நாள் போட்டிக்கு கூட தேவையான ஒரு ஓட்ட எண்ணிக்கை. அதை அவர்கள் தங்களுடைய 2 நாள் போட்டியிலே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய நாளுக்குள்ளே அவர்கள் இந்த ஓட்ட இலக்கை சமன் செய்து முடிக்க எண்ணி இருக்கிறார்கள் போலும். எவ்வாறு இருந்தாலும் நிச்சயமாக 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் அழுத்தத்துடன் ஆட வேண்டிய ஒரு கட்டாய தேவை இருக்கின்றது. இந்த நிலைமை அழுத்தத்துடன் ஆட வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்றது சென்ட் ஜோன்ஸ் வீரர்கள். வினோஜன் இப்பொழுது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அதை அவர் பாயிண்ட் திசையில் அடித்தாடி இருக்கிறார். அங்கே இருந்த களத்தடுப்பாளர் அந்த பந்தை அழகாக பிடித்திருக்கிறார். சமுது பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். சமுதுவினுடைய 2 ஓவர்களை காட்டிலும் இது ஒரு நல்ல ஓவர் என்று கூறலாம். அவருக்கு அதிகமான ஓட்டங்கள் பெருசாக கொடுக்கப்படவில்லை. 1 ஓட்டம் 3 பந்துகளிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற 2 ஓவர்களிலுமே அதிகுறைந்தது 2 பவுண்டரிகளாவது அடிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆகவே 4வது பந்து வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதை தடுத்தாடுகிறார் வினோஜன். அழகான தடுப்பு. களத்தடுப்பாளர்களை பொறுத்தவரையிலே விக்கெட் காப்பாளரோடு முதலாவது ஸ்லிப் மற்றும் 2வது ஸ்லிப்பினை அடுத்து கலி திசையிலே அங்கே ஒரு வீரர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார். பாயிண்ட் திசையிலே எந்த ஒரு வீரரும் இல்லை. அதே போன்று பாயிண்ட் திசையிலே மற்றொரு வீரர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார். எக்ஸ்ட்ரா கவ திசையிலே மற்றும் ஒரு வீரர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார். களத்தடுப்பிலே சற்று ஒரு வித்தியாசமான முறையில் வீரர்கள் இருக்கின்றனர். மீண்டும் தடுத்தாடப்படுகின்றது. மிக வேகமாக வாய்ப்பு. நடுவரிடம் மிகப்பெரிய ஒரு கோரிக்கையை விடுகின்றனர். நேராக விக்கெட்டை நோக்கி எறியப்பட்ட பந்து எனினும் மிக வேகமாக துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இருவரும் தமக்கான ஓட்டத்தை பரிமாற்றிக் கொள்கின்றனர். தேவானந்த கல்லூரி அணியினர் சரியாக விக்கெட்டை குறிப்பார்த்து அறிவதிலே தங்களுடைய கவனத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். முதலிலேயும் இதே போன்றதொரு வாய்ப்பு இருந்தது. ஆகவே இவர்களுடைய குறி இவ்வாறாகவே இருக்குமாக இருந்தால் போக போக அவர்களுடைய ரன் அவுட்களை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே ஒரு பக்கத்தில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி தங்களுடைய ஓட்டங்களை துரிதப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நிலைமையிலே இப்படியான துரிதமான களத்தடுப்பு முறைமைகள் அவர்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. இறுதி பந்து இந்த ஓவருடைய அது தடுத்தாடாமல் விடப்படுகிறது. 5 ஓவர்கள் முடிவான நிலையிலே 35 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களை இழந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. ஷெரோன் 3வது ஓவரை வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். முதலாவது பந்து ஓட்டம் எதுவும் இல்லாத பந்தாக முடிவடைகிறது. ஷெரோனை பொறுத்தவரையிலே தன்னுடைய 2 ஓவர்களையும் அற்புதமாக வீசியிருந்தார் என்று கூறலாம். 2 ஓவர்களிலேயுமே 2 ஒவ்வொரு விக்கெட்களை வீழ்த்தியிருந்தார். ஆனால் மறுபுறத்திலே சுகேதன் இருப்பது தான் இப்பொழுது ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி அணிக்கு ஒரு மிக பாரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் அபாரமாக ஓட்டங்களை குவித்த வீரர் லீவ் செய்யப்படுகின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அங்கே நிச்சயமாக வினோஜனும் கூட அதிகமாக ஆக்ரோஷம் இல்லாமல் அழகாக நிதானமாக பந்துகளை தடுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். இப்படியே ஆடுவாராக இருந்தால் மறுபுறத்தில் சுகேதன் அடித்தாடுகின்ற பொழுது அவருக்கு ஒரு நல்ல இணைப்பாட்டத்தை வழங்கக்கூடிய வீரராக வினோஜன் இருப்பார் என்று நம்பலாம். தொடர்ந்து 3வது பந்து வீசுவதற்காக வருகிறார் ஷெரோன்.
அந்த பந்து அடித்தாடப்படுகிறது ஆஃப் திசையிலே, கவர் திசையிலே பிடிக்கப்பட்ட அந்த பந்து ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லாத பந்தாகவே முடிவடைந்திருக்கிறது. ஆகவே 3 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலைமையிலே எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இன்னும் பெறப்படவில்லை. வினோஜனை பொறுத்தவரையிலே 7 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள வீரர் 11 இன்னிங்ஸ்களிலே மொத்தமாக 127 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த பருவ காலத்திலே செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக அவர் அதிகமாக பெற்றுக் கொடுத்த ஓட்டமாக 29 ஓட்டங்கள் இருக்கின்றது. நிச்சயமாக அவர் நிலைத்தாடுவார் என்றால் இன்றைய போட்டியிலே தனது அதிகூடிய ஓட்டப்பிரதியை பதிவு செய்வார். வேகமாக அடிக்கப்பட்ட பந்து எனினும் மிட் ஆஃப் திசையிலே களத்தடுப்பாளரின் கைகளுக்கு செல்கின்றது. ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. நிச்சயமாக சுகேதனை பொறுத்தவரையிலே சுகேதன் இதுவரைக்கும் அடித்து விளையாடிய போட்டிகளில் அவர் பெற்றிருந்த அதிகூடிய எண்ணிக்கை 25 ஓட்டங்களாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அவர் தன்னுடைய அணிக்காக பெற்றுக் கொடுக்க போகின்ற அதிகூடிய எண்ணிக்கையை அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இன்னும் 2 ஓட்டங்களே தேவைப்படுகின்றது. இந்த ஓவரில் 5 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலைமையில் எந்த விதமான ஓட்டமும் பெற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. யாழ்ப்பாணம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு எதிரான இந்த போட்டியிலே தேவானந்தா கல்லூரி அணியினுடைய முதலாவது ஓட்டமற்ற ஓவர் அல்லது மெய்டன் ஓவர் இதுவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஷெரோனுடைய இறுதி பந்து எவ்வாறு அமையப் போகிறது என்று. ஓடி வருகிறார். அது ஒரு ஃபுல் டாஸ் பந்து ஆஃப் திசையிலே அடிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அது 4 ஓட்டங்களாக வினோஜனின் கையால் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. எனவே தனது இறுதி பந்திலே ஒரு பவுண்டரியை விட்டு கொடுத்திருக்கின்றார். எனவே 6 ஓவர்கள் நிறைவிலே 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 39 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது. இதோ ஃபுல் டாஸ் பந்து, வேகமாக அடிக்கப்பட்ட பந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையினூடாக அழகாக செலுத்தப்படுகின்றது பவுண்டரி திசைக்கு. இங்கே களத்தடுப்பு வீரர்கள் எவரும் இல்லாத திசையினூடாக பார்த்து செலுத்தப்படுகின்றது. 39 ஓட்டங்கள், 2 விக்கெட்டுகள். மீண்டும் போட்டியின் 7வது ஓவரை வீசுவதற்காக சமுது 26 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்திருக்கின்ற வீரர். 3 பந்து ஓவர்களை மாத்திரம் வீசி 26 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்திருக்கின்ற வீரர் தற்பொழுது வேகமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற சுகேதனை நோக்கி. அங்கே பவுன்சர் முறையில் எறியப்பட்ட பந்து தடுத்தாடுவதற்கான முயற்சி, எனினும் தனது இடத்திலேயே பந்து வீழ்கின்றது. நிச்சயமாக துடுப்பாட்ட வீரருக்கு அண்மையில் ஒரு களத்தடுப்பாளர் இருந்திருந்தார். நிச்சயமாக அந்த பிடியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். இதோ ஷார்ட் பிச் முறையிலே பவுன்சர் முறையிலே எறியப்பட்ட பந்து. வேகமாக அடிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவில்லை அவர். இப்பொழுது தேவானந்தா கல்லூரி அணி இருக்கிற நிலைமையிலே சுகேதனுடைய விக்கெட் என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒன்று. முக்கியமாக ஷமுதுவினுடைய முதல் 2 ஓவர்களையும் பவுண்டரிகளால் விளாசி தள்ளியிருந்த ஒருவர். போட்டியினுடைய ஆரம்ப 6 ஓவர்கள் முடிவடைந்திருக்கிற நிலைமையிலேயே அதிகமான வீரர்களை எல்லைக்கோடுகளுக்கு அருகிலேயே வைத்திருக்கும் வகையான ஒரு களத்தடுப்பு முறைமையை தேர்வு செய்ய வைப்பதற்கு சுகேதனுடைய அந்த ஆட்டம் முக்கியமான காரணமாக இருந்தது என்று கூறலாம். ஆகவே சுகேதனுடைய ஆட்டம் இழப்பைத்தான் இப்பொழுது தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் வினோஜன் மறுமுனையிலே நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 11 பந்துகளை முகம் கொடுத்து 5 ஓட்டங்களை தான் பெற்றிருக்கிறார். ஆனாலும் 2 விக்கெட்களை கைப்பற்றிய ஷெரோனுடைய பந்து வீச்சிற்கு இறுதி ஓவரிலே ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். ஆகவே வினோஜனும் இன்னும் கொஞ்சம் நின்று நிலைத்து ஆடுவாராக இருந்தால் இவருடைய இணைப்பாட்டம் நிச்சயமாக செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு ஒரு மிக வலுவான இலக்கை நிர்ணயிப்பதற்கு அல்லது ஒரு மிக வலுவான ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவையானதாக அமையும் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்த பந்து 3வது பந்து வீசப்படுகிறது, அடித்தாடப்படுகிறது. கவர் திசையிலே இருந்த வீரர் அதை பிடிக்கிறார். ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. நிச்சயமாக சுகேந்தன் துடுப்பாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லை கோட்டுக்கு வெளியே பவுண்டரி எல்லையில் அண்மித்த நிலையில் 5 வீரர்கள் களத்தடுப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர். எனினும் தற்பொழுது
வினோஜன் ஆடும் பொழுது அந்த வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கே காலிலே பட்ட பந்து LBW முறையிலான ஒரு கோரிக்கை விடப்படுகின்றது. எனினும் உதிரி ஓட்டமாக ஒரு ஓட்டம் பெறுவதாக நடுவரின் மூலம் சைகை காண்பிக்கப்படுகின்றது. எனவே அந்த உதிரி ஓட்டத்தோடு அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 41ஆக உயர்கின்றது. மறுமுனையில் இருந்த சுகேதன் இப்பொழுது களத்திற்கு வந்திருக்கிறார். ஆகவே ஷமுதுவினுடைய பந்து வீச்சிற்கு தான் சுகேதன் தன்னுடைய அத்தனை பவுண்டரிகளையும் விளாசியிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே மீண்டும் வீரர்கள் அனைவரும் எல்லைக்கோட்டிற்கு அருகிலே சென்றிருக்கிறார்கள். 5 வீரர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர், ஒரு நாள் போட்டியை போன்று. நிச்சயமாக. ஆகவே சுகேதன் எதிரணிக்கு ஒரு சிம்ம சொற்பனமாக இருக்கிறார் என்பது அவர்களுடைய களத்தடுப்பை பார்த்தாலே புரிகிறது. பந்தை வீசுவதற்காக வருகிறார்கள், தடுத்தாடுகிறார். எதிரனுடைய களத்தடுப்பு வியூகத்தை புரிந்து கொண்டு அவர் விளையாடுகிறார் என்று சொல்லலாம். ஆகவே அதிகமாக அடித்தாட போகாமல், அதிகமாக உயரத்தில் அடிக்காமல், தேவைக்கு ஏற்றவாறு ஓட்டங்களை குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சுகேதன். 24 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். தன்னுடைய அதாவது சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியுடைய முதல் 11 அணிக்காக அவர் பெறப்போகின்ற அதிகூடிய ஓட்டங்களை அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இன்னும் 2 ஓட்டங்களே தேவையாக இருக்கிறது. ஓட்டத்தை சமன் செய்வதற்கு சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு இன்னும் 170 ஓட்டங்கள் தேவையாக இருக்கிறது. இறுதி பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் ஷமுது. இறுதி பந்து வீசப்படுகிறது, வேகமாக அடிக்கப்படுகின்றது. ஏற்கனவே 5 வீரர்கள் எல்லை கோட்டுக்கு அண்மையில் இருக்கின்ற நிலையிலே வேகமாக அடித்து லெக் திசையினூடாக முதலாவது 6 ஓட்டத்தை இரண்டாவது 6 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார் இந்த இன்னிங்ஸிலே. நிச்சயமாக சுகேதன் அத்தனை பேர் எல்லைக்கோட்டுக்கு அருகில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நான் எல்லைக்கோட்டை தாண்டி அடிப்பேன் என்று இருக்கின்ற மதில்களை எல்லாம் தாண்டி ஒரு 6 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஒட்டுமொத்தமாக 7 ஓவர்கள் முடிந்திருக்கிற நிலைமையிலே 47 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி 2 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு. So Sharon will continue, and Vinojan is on strike. So he's been the rotator of the singles, Adil. It's Megan, and I would like to talk about that 6 which Suketan hit in the last ball of the previous over. That was a clean strike, Megan. And I was also impressed with the lofted straight drive which he hit for a 6 few overs back. Both the sixes came in style for Suketan. A well-built lad. Doesn't seem to know anything other than just go hard at it. So a very useful batsman for St. John's, the top of the order. Rough and tough stuff. And also he seems to be a bit weak with the shorter stuff. He wants the ball pitched up at him so that he can whack it any way he wants. Yeah, we've not seen any cut or pull from Suketan so far, but anything up full, he's very strong with it. So 49 for 2, St. John's College, JAFFNA. Producer is hinting at me saying it's over 6 runs. It's almost 7 runs per over. The run rate. His exact words were, it looks like in one day. So I think Sri Devananda College will be concerned about it. They should apply pressure on the St. John's batsman and somehow bring that run rate down so that it will make the St. John's batsman to try something new, try something different. Exactly, Adil. They've got to apply brakes now, but the wickets column is moving, so they won't be very much annoyed about the scoring. So on your screen, Suketan
And this is Vinojan. Well, good fielding there from the fielder at point. Went a little quickly to him, but running to his left and managed to stop it and cut the single there. And I'm told this is the highest score of Suketan Nadil. Yes, this is just his fourth match, and his previous highest score was 25 runs. So a knock to remember for Suketan, coming all the way from Jaffna to the down south. And this time finds more bat, so that should run to the boundary. Vinojan gets off a boundary. And that ends over number 8 for St. John's College, 53 for the loss of 2 wickets. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Here's the St. John's College wagon wheel so far. See that 2 red lines, the 2 sixes from Suketan's bat, and 7 fours, 1 fine and 2 on the off, while 3 more boundaries towards the leg side. Once again, Samudhu, the Devanandian fast bowler, dropping it short to Suketan, which is the right thing to do. There you see Adil, something short, he's gonna struggle, and I would like 2 fielders around him on the leg and the off, and banging it short is definitely going to scoop it to the fielders there, Adil. We even saw Suketan just giving a catch there where no fielder was placed to that short leg region some few overs back. He just added one. There you go. See, he's going to go big when you bowl full at him. Well, it doesn't matter how they keep coming, as far as they keep coming, as I always see. So, here is runs for Suketan. And they say when you swing it hard. That's what exactly Suketan did. There was no foot movement at all. Everything what he did was just swing his bat, and he took a very thick edge and flew over the slip cordon. And there you see boys practicing at the side wickets. And they've been practicing since noon now. They're very, very hot stuff here. I think very hot it's the boys from Devapatiraja College. Should be. The home boys. This is their home ground, the Rathgama public ground. Well, dropped. Would that be a chance, Miss Adil? I think that was a certain chance put down by the extra cover fielder. There you go, pitched up again, and Suketan, without any hesitation, just going after it, but didn't get enough connection. Now they've got to get rid of Suketan right away, because they're going to regret it later. And also something I just felt, Megan. Now, yes, we were talking about Suketan's weak point being the short delivery, and we also know that he'll go after anything that is pitched up. As you say that, that's a wonderful delivery by Samudhu. That was a peach, wasn't it, Megan? Very well ball from Samudhu. Straightened in the line and then went away from off the turf, of the batsman, I should say. Very good delivery. In line with the stumps, making the batsman play. He had no clue whatsoever where the ball was going after that. There you see. Ever so slight movement away from the batsman. So that's a good result for Devananda College. Vinojan gone for 10 runs.
So that's the breakthrough they've been looking for Devananda College. There is penetration. A Thick very edge. thick edge and jubilation for the bowler. And why won't he be? That was a very good delivery. And we have the new batsman, Dinoshan, the highest run scorer for St. John's College. And he also bowled impressively today with his fast bowls. The gusty fast bowler Dinoshan. Seems to be a very useful all-rounder. Bats up the order and picks few wickets with the new ball and later on with the old ball. The Ben Stokes type of all-rounder, which any team would dream of. Well, let's not get there, Adil. You'll be going all day long about it. And what I was talking about Suketan was, Megan, yes, we know that he'll go after anything that is pitched up. So why not bowl there and try to get him make a mistake, so that just place the fielders in the correct positions, give him a give the ball pitched up for him, ask him to go after it, and he won't he won't be putting it away every day. There'll be a occasion where he does a mistake. Unless you're just dropping it short, he'll be defending all day. So what do you think about that, Megan? Look, Adil, that has been an issue with both the teams, the field setting and the tactics used. The defensive mindset is been very, very poor from both the teams, right from the morning, Adil. So look at the field right now. It's more or less a one-day field. So there's no limits set in this game so far. So you can bowl how many ever bouncers you want, unless it goes over the shoulder. So you can try the short one. With Suketan, I would say, rather than pitching it up and trying him to make the mistake, bowl to his weakness. You are clearly seeing he cannot cut the ball or pull the ball. So you can put fielders either sides of the wicket and pitch it short. Is definitely gonna give you a chance. But when someone is pulling it like this, never try the short one. That was a cracking shot from Dhanoshan. He was well on top of that delivery, controlled it very well, and just pulled it away to a boundary. A good way to start his innings. Look at this, cracking it by Dhanoshan. Show it short very well, and got into the back foot very soon, and just the arms doing the rest. So that's the end of the 9th over, 62 for 3, St. John's College, Jaffna. Suketan is on strike. Well, seems like they've heard it, but I want that fielders in, Adil. What do you say? I want that fielders in front of batsman's eye. Maybe the captain doesn't, but I would suggest that. But not for this man, Megan. Not for the Nushan. Yes. After that pull we saw of which he got a boundary. So we have two different type of batsmen. One batsman is fluent with the short ball. He's comfortable pulling it. And the other batsman needs the ball pitched up. He's very weak when the ball is dropped short. And Adil, look at Suketan's bat lift. It's almost in front of his left thigh. This is the forward thigh. So it's almost in front of, like, close to his thigh pad, which should be the other way around. He should pull the bat back. Unless he does that, it's not gonna be easy for him to cut the ball or pull the ball. Look at that. It's in front. That is why he is going so hard at the full-length delivery, and another one flies over the slips. That was just the boundary. bread and butter for Suketan. A man, and also a no ball, so that's five runs. What's with that end and no balls? Yes, we saw Dinoshan bowling. We saw Dinoshan. We saw so many Abhishek. no balls on even Abhishek bowled. Yes, so think something's with that end. Certainly, and that happens. That does happen in when we play in the Matten. So from one end, there might be some certain things like this happening. Quite usual stuff. And back to the topic. Look at his arm there. There you see the shim comes in front, and he starts there, right, like close to his front knee.
So his front foot knee is where his bat stays. So that is why it's easy for him to go at the fuller length deliveries. And that is the only thing he can go at. So He'll be very weak with the back foot delivery because he has to go a long way back and come back again. And it will still come straight. It's not easy to play with a squad bat with that stance, are there? So his stance is made to hammer balls pitched up at him. Maybe that's how he naturally batted. But I would suggest him to change it. Definitely, Megan. And as you say that, this time it was not connected very cleanly, but that is just enough to beat the fielder. And that was a horrible piece of fielding by the fielder. He could have done far better than that. Made a mess out of it, Adil. Charged in early, did not judge properly, but the sun was right at him. So it's always tough. There you see the sun was right. He's putting his arm up. Could not judge it right. Yes, you may have an excuse, but you won't get another chance like that. Well. With Suketan, there is possibilities. Well, they're working to your plan, Adil. All the fielders on the rope, bowling it full. So, with the caliber of cricket these school boys are playing right now, that is the most likeliest tactic. They are going at a better rate than an ODI game, Adil. And I just adding more to more for what you said before. I don't see any of these fast bowlers that they are capable of dropping the ball short consistently, like what Dinoshan did. If Dinoshan was in this Devananda side, he wouldn't have thought twice to bowl that, give her that short ball barrage. But the Devananda bowlers seems to be incapable of doing that, so they are opting the more easy one, and that's the end of the 10th over. Run rate 7.2, and St. John's College 72 for 3. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Here's the St. John's College batting card so far. Suketan unbeaten on 45. Of just 30 deliveries. Just 30 deliveries. And Saumian was out for 5, Tanujan for 2, and Vinojan the last wicket to fall for 10 runs. Shamudu picked up the last wicket, while Sharon has picked up 2 wickets, the first 2 wickets to fall. Also Dinoshan just came to the attack, just came to bat. Here's the bowling figures for Sri Devananda College so far. Shamudu and Sharon bowling 5 overs each. And Shamudu, quite expensive, economy rate of more than 8. We have a spin for the first time in this innings. It's Charmika, the right arm off spinner for Sri Devananda College. Charmika Pereira, just making sure that his field is set right. He has placed one slip, just one slip, and 5 fielders in the boundary line for Suketan. Yeah, he better do. He better have them. But still, Megan, we don't know how what's the approach of Suketan for spinners. I bet he might edge one to the slip because he's batting it too early. No foot, not much of footwork. So, and he's meeting the ball too early, way too early from the body. So, which means he has chances of edging one or skying one like that. The captain is under it. All right, stuff done. Just 2 deliveries of spin does it for Sri Devananda College, and the danger man Suketan is gone for 45.
missing out on a 50 by just 5 runs. And there you go, that dismissal again. Doing the thing what he knows very well, going after every ball. This time didn't connect it very well, just kite it up in the air and collected cleanly by the wicket keeper, captain Swan de Oliveira. And the new batsman for St. John's College is the captain, Anton Abhishek. This is the dismissal of Suketan. Playing against the spin and opening his chest too early, which meant he's in trouble. And, the new batsman, Anton Abhishek, sorry, he's not the captain. And, Abhishek has scored 240 runs in 11 matches so far, with highest score of 69 runs. Not a good average, just 18.46. So is Abhishek on strike, and the off spinner comes in. It's Abhishek at the non-strikers end. Yes, they crossed for the single. So now it's Abhishek. Sudhinoshan has only faced 3 bowls, so 2 new batsmen at the crease. And a huge responsibility lies on the shoulders of Dinoshan. And this is also the perfect time for Devananda College to apply some pressure. And the captain doing exactly that, bringing in his short leg fielder, a slip and a leg slip. Well, now that is how you should be going at it. This is good captaincy by Sohan de Oliveira. And also, Adil, there are more games of Singha Under 19 cricket tournament going around. Oh, almost a chance there. Right from the first delivery. Some turn from Shramika also. And the games are going at various parts of the island. So there was another funny game at Mathura, close by from where we are right now. So St. Thomas's College Mathura was dismissed for 60 runs in 25 overs by Thurston College. And Thurston College in reply was also bowled out for 61 runs. So they've sneaked out a first innings win. Sneaked out one, yes, just by 1 run or whatever. And Mortoma Vidyalaya is playing St. Mary's College Kegol at Velagidura grounds. And Mortoma Vidyalaya have dominated the first innings, and Nishan Madhushka brings up another 100. Let's talk about him in the next over. That's the end of the 11th over. St. John's College 73 for the loss of 4 wickets. We have another change of bowling, another spinner. This is Heshan. This is Heshan Milaksha. Heshan Senaratna. Heshan Milaksha Senaratna should be. Yes, the left arm orthodox spinner. So, talking about the game, Adil, at Matsara. And then we have another game at Velagidura grounds going on. Mortoma Vidyalaya and St. Mary's College Kegol. Mortoma Vidyalaya has scored 226 runs, and Nishan Madhushka had scored more than half of these runs. As you say that, Megan, there was something very interesting happening here. First ball by Milaksha. He bowled a full toss, hit straight back to him, and look at what he does. There you go, the replay, and look at him. He was quick. That was a nasty throw. It almost hit the batsman. There are warnings for these also.
Well, that time the fielder there, it hit very hard. It reminds me of what happened to Kusal Mendis not so long ago in Australia when he was fielding at the exact position for a left-hander. And also, Adil, there's another game going of Sri Lanka Under 19 Division 1 tournament. Dharmaraja College is playing St. Sebastian's at Moratua. Well given. The notion. That is a very interesting decision by the umpire. And he is not happy with it, the notion. The umpires are going for a discussion. The appeal was half-hearted. Even the bowler was not that interested. It was just the wicket keeper and the slip fielder. Well, the umpire decides otherwise. Initially he said it's out, and now he decides otherwise. Now, this is funny umpiring, Megan. So a lucky escape for the notion. We have to see the replay what happened there. If we can have a look at that, producer. Well, here's the replay. Dropped short and sent Bounced. very quick. Did that Bounced. take an edge? That did not take an edge. Look at the wicket keeper. Wicket keeper is waving his arm. It definitely his arm and went up, not the bat. It definitely hit his arm and went up. The wicket keeper was also waving his arm in disgust because it is metal in the wicket keeping gloves. So that is 4 quick deliveries by Heshan. It's just sending the ball very quick, just darting it. No turn, nothing, just bowling flat and fast. Heshan. So this is the last ball of the over. 5 dots is managed. Another flat delivery, a chance for a run out, and Heshan Milaksha fails to collect the ball cleanly, and that ends over number 12. St. John's College 74 for the loss of 4 wickets. பதிமூன்றாவது ஓவர் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. முதலாவது பந்து தடப்பட்டிருக்கிறது. பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். சாமிக பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இப்பொழுது எங்களுடன் இணைந்திருக்கிறார் ரவிவர்மன், யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடைய முன்னாள் மாணவர். இப்பொழுது எங்களுடன் இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் ரவி. வணக்கம் சஜிஷ்ணவன். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி மிகவும் துரிதமாக துடுப்படுத்தி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. வேகமாக ஆடிக்கொண்டிருந்த சுகேதன் ஆட்டம் இழந்திருக்கிறார். ஆகவே இன்றைய நாளிலே அவர்களுடைய இலக்கு எதுவாக இருக்கும்? நிச்சயமாக தற்போதைய நிலையை பொறுத்தவரையில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினருக்கு மத்திய வரிசை மிக நேர்த்தியான ஒரு துடுப்பாட்டத்தினை வழங்க வேண்டும். குறிப்பாக களத்தில் இருக்கக்கூடிய டினோஷன், அபிஷேக், தொடர்ந்து வர இருக்கக்கூடிய அணித்தலைவர் அபினாஷ் போன்ற வீரர்களுடைய துடுப்பாட்டத்தை நம்பியே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினுடைய இந்த முதலாவது இன்னிங்ஸ் துடுப்பாட்டம் நகர இருக்கின்றது. நிச்சயமாக முதல் வரிசை வீரர்கள் ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தாலும் அவர்களுடைய ஆட்டமானது தொடர்ந்து நிதானமானதாக இருக்கவில்லை. சுகேதன் மட்டும் ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். அடுத்த விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தப்பட்டிருந்தது. 12 ஓவர்களிலே 4 விக்கெட்டுகள் என்பது சற்று துரிதமான விக்கெட் வீழ்ச்சியாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே 12 ஓவர்கள் முடிவடைந்திருக்கிற நிலையில் 3வது பந்து இப்பொழுது 13வது ஓவரில் வீசப்பட்டிருக்கிறது. 4 ஓட்டங்களை நோக்கி அந்த பந்து நகர்ந்து செல்கிறது. அது 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கிறது. டினோஷன் அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்.
அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 78 உயர்கின்றது 4 விக்கெட்டுகளுக்கு. குறிப்பாக முன்வரிசையில் சுகேதனுடைய அதிரடியான துடுப்பாட்டத்தின் உதவியுடன் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி இந்த 13 ஓவர்களிலே இந்த விரைவான 78 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது. இருந்தாலும் கூட சுகேதன் தற்பொழுது மேற்கொள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சுழற்பந்து வீச்சு ஆட்டத்துடன் தனது இலக்கிய விக்கெட்டினை பறிகொடுத்திருந்தார். அதற்கு முன்னதாக மறுமுனையில் 3 விக்கெட்டுகள் சுகேதன் ஒரு முனையில் இருக்க விரைவாக வீழ்த்தப்பட்டிருந்தன. நிச்சயமாக இப்பொழுது 4வது பந்து வீசப்படுகிறது. அதை அழகாக தடுத்தாடுகிறார் டினோஷன் அபிஷேக் ஆகியவர்கள் இருவருமே அதிகமாக ஆக்ரோஷம் இல்லாமல் நிதானமாக துடுப்படுத்த ஆடக்கூடிய வீரர்கள். அவர்கள் இருவரும் தொடர்ந்து அடித்தாடுவார்களாக இருந்தால் இன்றைய நாள் முடிவின் போது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி ஒரு நல்ல ஓட்ட எண்ணிக்கையை பெற்றுக்கொள்வதோடு இன்னொரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக மீண்டும் டினோஷனுக்கு அந்த 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அவருடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 14 உயர்கிற அதே வேளையிலே 82 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்த ஓவரனுடைய இறுதி பந்து இன்னும் வீசப்பட காத்திருக்கிறது. டினோஷனை பொறுத்தவரையில் இந்த பருவ காலத்தில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினுடைய உயர்ந்த அதிகளவான ஓட்ட எண்ணிக்கையை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வீரராக இருக்கின்றார். குறிப்பாக 3 சதங்களினை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு இந்த பருவ காலத்தில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய 3 சதங்களையும் அவரே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். நிச்சயமாக மறுமுனையிலே அபிஷேக்கும் கூட கடந்த வருடம் 13 வயதுக்கு உட்பட்ட சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினை வழிநடத்தியிருந்த தலைவராக இருக்கிறார். எதிர்காலத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினை வழிநடத்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் அவருக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அப்படி இருக்கிற நிலைமையிலே அவருக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகவே ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. நிச்சயமாக அடுத்ததாக ஹெஷான் மிலக்ஷ சேனரத்ன தன்னுடைய பந்து வீச்சாளராக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு இடதுகை ஓர்த்தடாக்ஸ் ஸ்பின் போலர் என்று கூறலாம். ஆகவே தன்னுடைய முதலாவது ஓவரிலே வருமனே ஒரு ஓட்டத்தை விட்டுக் கொடுத்திருந்தார். 2வது ஓவரிலே அவர் விக்கெட் ஒன்றினை எதிர்பார்த்து பந்து வீசுவது போல் விளங்குகிறது. சுகேதனுடைய விக்கெட் இழப்பின் பின்னராக குறிப்பாக ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரியினர் களத்தடுப்பில் மீண்டும் நெருக்கமான பாணியினை கையாளுகின்றனர். நிச்சயமாக தேவானந்தா கல்லூரி அணியினருடைய களத்தடுப்பு சற்று நேர்த்தியானதாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் இன்னொரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை நடுவரால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. தேவானந்தா கல்லூரி அணியினரை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் ஒரு பிடியெடுப்பை 2 பிடியெடுப்புகளை தவற விட்டிருந்தார்கள். 2மே சுகேதனுடையது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருந்த போதும் கூட அவர்களுடைய இலக்குகளை நோக்கி எறிகின்ற குறிகள் தவறாமல் இருக்கின்றன. இப்பொழுது அபிஷேக் அடுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ஒரு பந்து அபிஷேக்கினுடைய துடுப்பிலிருந்து சிலி திசையில் இருந்திருக்கக்கூடிய களத்தடுப்பாளரை நோக்கி தாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக ஏற்கனவே டினோஷனுடைய துடுப்பில் இருந்து அந்த பந்து களத்தடுப்பாளரை நோக்கி தாக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. அருகாமையிலே ஷெரோன் ஷெகான் களத்தடுப்பு வீரராக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே டினோஷன் அடுத்த ஒரு பந்தும் கூட அவருடைய கையிலே பட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே அவருக்கு ஏதும் காயங்கள் ஏற்படுமாக இருந்தால் தேவானந்தா கல்லூரி அணி ஒரு வீரரை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை கூட ஏற்படலாம். 3வது பந்து மன்னிக்க வேண்டும், இந்த ஓவருடைய இறுதி பந்து வீசப்பட்டு நிறைவடைந்திருக்கிறது. 82 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிற நிலைமையிலே இந்த ஓவர் ஓட்டமற்ற ஓவராக முடிவடைந்திருக்கிறது. 14 ஓவருக்கு 82 ஓட்டங்கள், 4 விக்கெட்டுகள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. தொடர்ந்தும் டினோஷனை நோக்கி பந்து வீசுவதற்காக
ஹேஷான் மிலக்ஷ தன்னுடைய 2 ஓவர்களை சிறப்பாக வீசியிருக்கிறார். ஒரு ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டு கொடுத்து இந்த ஓவருடைய முதலாவது பந்து லெக் திசையிலே அடிக்க முயன்றிருந்தார். லெக் திசையிலே வீசப்பட்ட பந்து டினோஷன் அடிக்க முற்பட்டிருந்தார். இருந்த போதும் டினோஷனுடைய துடுப்பில் பந்து படவில்லை. களத்தடுப்பு விக்கெட் காப்பாளர் மிக நேர்த்தியாகவும் உற்சாகமாக இருக்கின்றனர். தேவானந்தா கல்லூரியினுடைய வீரர்கள் வீழ்த்தப்பட விக்கெட்டுகளை தொடர்ந்து தேவானந்தா கல்லூரியினுடைய விக்கெட் காப்பாளர் லெக் திசையில் போடுமாறு பணித்திருந்தார். பந்து 4 ஓட்டங்களை சென்றடைகிறது. இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்கள் அபிஷேக்கிற்கு கிடைக்கிறது. ஆகவே அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையும் இப்பொழுது உயர்ந்திருக்கிறது. 86 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு. எல்லைக்கோட்டில் ஒரு சிறந்த களத்தடுப்புக்கான முயற்சி இருந்த போதும் பந்து விரைவாக எல்லைக்கோட்டை தாண்டி சென்றிருக்கின்றது. களத்தில் டினோஷன், அவருடன் இணைந்த ஆண்டன் அபிஷேக். தொடர்ந்தும் இந்த அவருடைய 3வது பந்து வீசப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் அவர்கள் 6 என்கிற ஓட்ட சராசரி வீதத்தை பேணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே ஒரு பதிலெடுத்து ஆடுகின்ற அணி என்கிற வகையில் இன்றைய நாளுடைய தேவையை கருத்தில் கொண்டு சிறந்த ஓட்ட சராசரி வீதத்திலே துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 86 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்களுக்கு. டினோஷன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஸ்லிப் திசையில் இருந்த வீரரிடம் பிடிக்கொடுத்து அந்த விக்கெட் பறிபோகிறது. ஆகவே 5வது விக்கெட்டும் வீழ்த்தப்படுகிறது. டினோஷன் அழகாக ஆடிக்கொண்டிருந்தார். 18 பந்துகளிலே 18 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலைமையிலே சாமிக்கவனுடைய பந்து வீச்சிலே ஸ்லிப் திசையில் இருந்த வீரரிடம் பிடிக்கொடுத்து ஆட்டம் இழந்திருக்கிறார் டினோஷன். லெக் திசையிலே அல்லது உடலை நோக்கியதாக முதல் 3 பந்துகளையும் வீசியிருந்த சாமிக்க இந்த பந்தை ஓரளவிற்கு ஆஃப் திசையை நோக்கி வீழ்த்தியிருந்தார். அந்த பந்தில் டினோஷன் ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியினுடைய மிக முக்கியமான விக்கெட் ஒன்று வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. Nutritional supplement enriched with high protein that is essential for an active life. Melbourne Vitagen. Stay healthy for a good reason. புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக களம் வந்திருக்கின்றார் அணியினுடைய தலைவர் அபினாஷ். அணியில் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் வாய்ந்த வீரர். அணியினுடைய தலைவராக இந்த பருவ காலத்திலே வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். மிக சிறப்பாக மத்திய வரிசையில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். முக்கியமான போட்டிகளில் அரைச்சதங்களை பெற்று கல்லூரியினுடைய பெருதிக்கு வலு சேர்த்திருக்கக்கூடியவர். அபினாஷை பொறுத்தவரையிலே 11 போட்டிகளிலே 18 இன்னிங்ஸ்களிலே துடுப்பாட்ட ஆடியிருக்கிறார். 3 இன்னிங்ஸ்களிலே ஆட்டம் இழக்காமல் துடுப்படுத்த ஆடியிருக்கிறார். அவருடைய அதிகூடிய எண்ணிக்கை 61ஆக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 11 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 450 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அணிக்காக. சராசரியாக 30 ஓட்டங்கள் என்கிற சராசரியிலே விளையாடி கொண்டிருக்கிற வீரர். இதுவரை 4 அரைச்சதங்களை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே துடுப்பாட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே அபினாஷ் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு ஒரு சிறந்த தலைவராக மற்றவர்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு அனைத்து தகுதியும் இருக்கிற ஒரு துடுப்பாட்ட தலைவராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர். இந்த நிலையிலே அபிஷேக்குடன் சேர்ந்து அவர் ஒரு சிறந்த இணைப்பாட்டத்தை பெற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. 5 விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்பட்ட நிலைமையிலே இவரும் அபிஷேக்கும் ஒரு சிறந்த இணைப்பாட்டத்தை வழங்குவார்களாக இருந்தால் இன்றைய நாள் முடிகின்ற நேரத்திலே சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஓட்டத்தை பெற்றிருக்கும். அந்த ஓட்டங்கள் நாளைய தினத்திலே அவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு வெற்றியான அல்லது போட்டி சமநிலையில் முடிகின்ற பட்சத்திலும் கூட அவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு போட்டியாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். 5 விக்கெட்டுகள் விழுந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக தற்பொழுது களத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டன் அபிஷேக் மற்றும் அவினாஷ் தவிர்த்து தொடர்ந்து வந்த களம் வர இருக்கக்கூடிய சபேசன் இலக்கு காப்பாளர் எல்ஷான் டெனூஷன் கரிசன் மற்றும் சரண் போன்ற வீரர்களும் ஓரளவிற்கு துடுப்பாட்டத்தில் பலம் சேர்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்த போதும் தற்பொழுது ஆடிக்கொண்டிருப்பது போன்று வேகமான ஓட்ட சராசரியை பேணுவதில் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு சிக்கலான நிலைமை தான் இருக்கின்றது. குறிப்பாக இவர்கள் தொடர்ந்து வரப்போகின்ற ஓவர்களை மிக நிதானமாக விக்கெட்டுகளை கொடுக்காது சரியான பந்துகளை தேர்வு செய்து ஓட்ட எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கு தொடர்ச்சியான முயற்சியினை மேற்கொள்ள வேண்டும். இலக்கு விக்கெட்டுகளை பறிகொடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நிச்சயமாக முதலாவது இன்னிங்ஸில் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணியினர் ஒரு சிக்கலான நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கின்றது. நிச்சயமாக சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே ஒரு சமபலம் வாய்ந்த அணியாகத்தான் இருக்கிறது. துடுப்பாட்ட வீரர்களும் 7-8 பேர்
கிட்டவாக துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இருக்கிறார்கள், சிறந்த முறையில் துடுப்படுத்த ஆடக்கூடியவர்கள். பந்து வீச்சாளர்கள் கூட 7 பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு தரம் வாய்ந்த ஒரு அணியாக தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அவர்கள் தங்களுடைய ஓட்ட சராசரியை துரிதப்படுத்துகின்ற நோக்கிலே விக்கெட்களையும் வேகமாக இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வெறுமனே 15 ஓவர்கள் முடிந்திருக்கிற நிலையிலே 5 விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஓட்டங்கள் 86 என்பது ஓரளவிற்கு போதுமானதாக இருந்தாலும் விக்கெட்கள் வீழ்வதும் வேகமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது அவினாஷ் இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர், அவரை நோக்கி பந்து வீசுகின்றார். சாமிக்க வலதுகை ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் சாமிக்க அவினாஷை நோக்கி அந்த பந்தை நேரடியாக இலக்கு காப்பாளரை நோக்கி நகர்த்தி விடுகின்றார் அவினாஷ். 86 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு நிறைவுக்கு வருகின்றது 15வது ஓவர். Nutritional supplement enriched with high protein that is essential for an active life. Melbourne Vitagen. Stay healthy for a good reason. பந்து வீச்சில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. சமிந்து அனுஷ்கா பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவர் ஒரு இடதுகை ஆர்த்தடாக்ஸ் ஸ்பின் பவுலர். ஆகவே இந்த போட்டியினுடைய அதாவது இந்த இன்னிங்ஸினுடைய இரண்டாவது இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆகவே இவருடைய பந்து வீச்சில் இன்னும் விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்படுமா அல்லது ஏற்கனவே சென்று கொண்டிருக்கிற ஓட்ட வேகம் பேணப்படுமா என்பதை பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஆனாலும் முதல்ல இருந்த மாதிரி அல்லாமல் இப்பொழுது வீரர்கள் அனைவரையும் நெருக்கி இருக்கிறார்கள். அதாவது களத்தடுப்பை இன்னும் டிஃபென்சிவ் களத்தடுப்பு முறைமைக்கு மாற்றியிருக்கிறார்கள். 2 வீரர்கள் ஸ்லிப்பிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள், 2 வீரர்கள் ஆஃப் திசையிலே அருகாமையிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே முதலாவது பந்து வீசப்படுகிறது ஆண்டன் அபிஷேக்கை நோக்கி. ஒரு ஃபுல் டஸ் பந்தாக லெக் திசையிலே போடப்பட்ட பந்து விக்கெட் காப்பாளனுடைய தவறுதலால் அது ஒரு 4 ஓட்டங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. உதிரியாக அந்த 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே இந்த இன்னிங்ஸினுடைய உதிரி ஓட்டங்கள் இன்னும் அதிகரித்து கொண்டு போகிறது. நீங்கள் அதை மீண்டும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதாவது லெக் திசையிலே வீசப்பட்ட அந்த பந்து விக்கெட் காப்பாளனுடைய கவனத்தின் காரணமாக அல்லது முயற்சியின்மையின் காரணமாக ஒரு மோசமான பந்து என்று குறிப்பிட வேண்டும். லெக் திசையிலே ஃபுல் டொஸாக வீசப்பட்டிருக்கக்கூடிய பந்து, இலக்கு காப்பாளர் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாத ஒரு பந்து நேரடியாக 4 ஓட்டத்தினை விட்டு கொடுத்திருக்கின்றது. நிச்சயமாக இரண்டாவது பந்து அடித்தாடுகிறார் அபிஷேக். பந்து வீச்சாளர் அபினாஷின் மோதிய காரணமாக துடுப்பை அந்த இடத்திலேயே விட்டு ஓட்டத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய கடப்பாட்டிலே அபினாஷ் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. ஆகவே இருவரும் இவ்வாறாக நிதானமாக துடுப்படுத்த ஆடுவார்களாக இருந்தால், இன்றைய நாள் முடியும் வரை இந்த இணைப்பாட்டம் பேணப்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு முடிவை நாங்கள் நாளை எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் அவினாஷ் களத்தில் ஸ்லிப்ஸ் மற்றும் லெக் ஸ்லிப்ஸ் ஆகிய திசைகளிலும் சிலி ஆகிய திசைகளிலும் களத்தடுப்பாட்ட வீரர்கள் மிக நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். சுழற்பந்து வீச்சு பொறி ஒன்று அவினாஷை நோக்கி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நிச்சயமாக எந்த பக்கத்திலே எஜ்ஜானாலும் அது ஒரு ஆட்டமிழப்பாக இருப்பதற்கு அல்லது ஒரு பிடியெடுப்பாக இருப்பதற்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் தங்களுடைய வியூகத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் என்று கூறலாம். எல்லைக்கோடுகளுக்கு அருகே அதிகமான வீரர்கள் இல்லாத போதிலும் பந்து எல்லைக்கோட்டிற்கு அருகே ஒரு பிடியெடுப்புக்கான வாய்ப்பு நழுவ விடப்படுகிறது. அதிலே ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார் அபினாஷ். அபினாஷுக்கு அருகிலே அதிகமான வீரர்களை வைத்து வியூகத்தை அமைத்திருந்த தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய களத்தடுப்பிலே சற்று சறுக்கி இருக்கிறார்கள் என்று கூறலாம். நேரடியாக பேட்டை நோக்கி வீசப்பட்ட அந்த பந்து
அடித்தாடி இருக்க வேண்டிய பந்து தான். ஆனால் அணி தலைவர் அவினாஷ் அந்த இடத்தில் இருந்த களத்தடுப்பாட்ட வீரரை நோக்கி அடித்திருந்தார். இருந்த போதும் அந்த பிடியெடுப்பு நழுவ விடப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு ஓட்டத்தினை லாவகமாக பெற்றுக்கொள்கின்றார் ஆண்டன் அபிஷேக். அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 93 உயர்கின்றது. இறுதி 2 பந்துகள் வீசப்பட்டிருக்கிறார். சாமிந்து பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய முதலாவது ஓவரிலேயே 7 ஓட்டங்கள் கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய வீசப்பட்ட 4 பந்துகளுமே ஓட்டங்களுக்குரிய பந்துகளாகவே மாறியிருக்கின்றன. மீண்டும் அவினாஷை நோக்கி சாமிந்து பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். அந்த பந்து அடித்தாடுகிறார். அது ஒரு 4 ஓட்டமாக மாறியிருக்கிறது. ஆகவே மீண்டும் ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. 97 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 5 விக்கெட்களை இழந்து. இந்த ஓவரினுடைய 5 பந்துகளுக்கும் ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். குறிப்பாக சுகேதனுடைய விக்கெட்டின் பின்னர் தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய கழுத்தடுப்பாட்ட வீரர்களை லாங் ஆஃப் திசைகளிலிருந்து முன்னகர்த்தி மிட் திசைகளிலே, அதாவது மிட் ஆன் மற்றும் மிட் ஆஃப் திசைகளிலே வைத்திருந்தார்கள். அதனை சாதகமாக பயன்படுத்திய அவினாஷ் நேர்த்தியான பந்தை 4 ஓட்டமாக மாற்றியிருக்கின்றார். இறுதி பந்தை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் அவினாஷ். 97 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு நிறைவுக்கு வருகின்றது 16வது பந்து பரிமாற்றம். ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. வலதுகை ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் சாமிக்க தொடர்ந்து அவரை எதிர்கொள்வதற்காக வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் ஆண்டன் அபிஷேக். முதலாவது பந்து வீசப்படுகிறது. சாமிக்க தன்னுடைய பந்தை வீசுகிறார். விக்கெட்டை நோக்கி வீசப்படுகிற ஒரு பந்து ஆஃப் திசையிலே அடித்து ஆடப்படுகிறது. 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அதை வீரர்கள் லாவகமாக தடுத்திருக்கிறார்களாகவே எல்லைக்கோட்டில் பந்தினை தடுத்த தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் 2 ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக ரவி, இன்று தவறவிடப்பட்ட 2 பிடியெடுப்புகள்லையுமே முக்கியமாக இன்றைய காலநிலை ஒரு முக்கிய தாக்கத்தை செலுத்தியிருக்கிறது என்று கூறலாம். சூரியனுக்கு எதிராக வருகின்ற பந்துகளை அவர்கள் பிடியெடுப்பதிலே சற்று கடினப்படுகிறார்கள். இன்னொரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. மிடோன் திசையிலே அந்த ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக 3 பிடியெடுப்புகளை தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் பிடிக்க தவறி இருக்கின்றார்கள். இருந்த போதும் அவர்களுடைய களத்தடுப்பானது ஓரளவிற்கு நேர்த்தியாக இருக்கின்றது என்றே சொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக ரன் அவுட் முறை மூலமான ஆட்டமிழப்புகளுக்கு தொடர்ச்சியாக முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அதேவேளை ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதிலும் கூட நிச்சயமாக 2 உதிரி பவுண்டரிகள் விக்கெட் காப்பாளருடைய தவறினால் விடப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஏனைய களத்தடுப்பாளர்கள் விக்கெட்டை நோக்கி குறிப்பாக தெரிவதாக இருக்கலாம், அல்லாவிட்டால் ஓடி சென்று பந்தை தடை செய்வதாக இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட விடயங்களிலே அவர்கள் தங்களுடைய கவனத்தை சரியாக செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் விக்கெட்களை கைப்பற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கான வாய்ப்புகளை அபினாஷோ அபிஷேக்கோ கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 101வது ஓட்டத்தினை பெற்றிருக்கின்றது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. 17வது ஓவர் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கையிலே நிச்சயமாக 16 ஓவர்களிலே 100 ஓட்டங்களை பெறுவது என்பது நிச்சயமாக டெஸ்ட் போட்டி ஒன்றிலே ஒரு வேகமான விடயம் என்றுதான் கூற வேண்டும். நேர்த்தியான ஒரு இணைப்பாட்டத்தினை தொடர்ச்சியாக கட்டியெழுப்பும் பட்சத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினால் மிகச்சிறப்பான ஒரு ஓட்ட எண்ணிக்கையை முன்னிலை பெற்று தேவானந்தா கல்லூரிக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு அழுத்தத்தினை 2வது இன்னிங்ஸில் கொடுக்க முடியும். 5வது பந்து லெக் திசையிலே போடப்பட்ட பந்து. ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. ஷாமிக்க தன்னுடைய இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஓவரிலே 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவரைக்கும் இறுதி பந்து எவ்வாறானதாக அமையும் தடுத்தாடப்படுகிறது ஆண்டன் அபிஷேக்கினால். ஆகவே 17 ஓவர்கள் முடிவடைந்த நிலையிலே 101 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 5 விக்கெட்களை இழந்து.
இலங்கையினுடைய முதற்தர விளையாட்டு இணையதளமான thepapare.com வாயிலாக இந்த போட்டியை நேரடியாக கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நிச்சயமாக papare.com மற்றும் batsman.com ஆகியன இணைந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த போட்டி பிரிவு 2ற்கான ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 102 உயர்கின்றது. பிரிவு 2ற்கான சிங்கர் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான லீக் சுற்று போட்டிகளிலே ஸ்ரீ தேவானந்த கல்லூரி, காலி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் பரியோவான் கல்லூரி ஆகியவர்கள் போட்டியில் இட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய போட்டி சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு இந்த குழுவினுடைய இறுதிப் போட்டி என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த குழுவிலே ஒரே ஒரு போட்டியை மட்டும் தோல்வி அடைந்திருக்கிற சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி இந்த போட்டியையும் வெற்றி பெறுமாக இருந்தால் மிட் ஆஃப் திசையிலே நேர்த்தியாக துடுப்படுத்தாடி இருக்கின்றார் அபிஷேக். ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றது. இந்த துடுப்பாட்ட இணை மிக லாவகமாக சரியான பந்துகளை தேர்வு செய்து ஸ்ட்ரைக்கினை ரொட்டேட் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் லாவகமாக. அதே வேளை உதிரிகளாகவும் ஓட்டங்கள் கிடைக்கப்பெற அணியினுடைய ஓட்ட வேகத்தில் சரிவில்லாமல் போட்டி லாவகமாக விரைவாகவே தொடர்ந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. நிச்சயமாக இவர்களுடைய விக்கெட் இழப்பு மட்டும் கட்டுப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இது ஒரு சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு சாதகமான போட்டியாகத்தான் முடிவடையும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. தேவையான அளவிற்கு துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இருக்கிறார்கள், தேவையான அளவிற்கு பந்து வீச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் களத்தடுப்பு என்கிற வகையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினுடைய களத்தடுப்பிலே அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்களுடைய துடுப்பாட்டமும் பந்து வீச்சும் நேர்த்தியாக இருப்பதன் காரணமாக இந்த போட்டியிலே அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுடைய விக்கெட்கள் வீழுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இது ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி அணியினுடைய பக்கத்திற்கு திரும்புவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அபிஷேக்கை நோக்கி மிக இறுக்கமான களத்தடுப்பு ஒன்றை அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்லிப்ஸ், கலி, சிலி மற்றும் பாயிண்ட் ஆகிய திசைகளிலே களத்தடுப்பாட்ட வீரர்கள் மிக நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதே வேளை கவர் திசையில் இருக்கக்கூடிய வீரர்களும் முன்னோக்கி அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக அபிஷேக் தன்னுடைய பந்து தேர்வுகளிலே சிறந்த முறையிலே அவர் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். 18 ஓவர்கள் முடிவடைந்த நிலையிலே 104 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 5 விக்கெட்களை இழந்து. தொடர்ந்து சாமிக்க வலதுகை ஓஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் அபினாஷ் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். அணியின் தலைவர் இந்த நேரத்தில் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே அணியை சரியாக வழிநடத்த வேண்டிய, அணிக்கு தேவையான விடயங்களை கொடுக்க வேண்டிய கடமை அவருக்கு இருக்கிறது. ஆஃப் திசையிலே அவர் அந்த பந்தினை அடித்து ஆடுகிறார். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. விக்கெட்டை சாய்ப்பதிலே மட்டுமே தேவானந்தா கல்லூரி அணியினுடைய நோக்கம் இருக்கின்றது. களத்தடுப்பை அதற்கேற்றவாறு மட்டுமே அமைத்து வைத்திருக்கின்றார்கள். ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக அவர்கள் தற்பொழுது கரிசனை கொள்வதாக தெரியவில்லை. காரணம் 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. விரைவாக விக்கெட்டை வீழ்த்துவதையே நோக்கி அவர்களுடைய சிந்தனை இருக்கின்றது. ஆனால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் அதனை சாதகமாக பயன்படுத்தி ஓட்டங்களை சேகரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இரண்டாவது பந்து வீசப்படுகிறது. தடுத்தாடுகிறார். ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான வாய்ப்பு இருந்தது. இன்னும் சற்று முயற்சி செய்திருந்தாராக இருந்தால் அந்த பிடியெடுப்பினை எடுத்திருக்கலாம். அந்த இடங்களிலே அவர்கள் சற்று பின்தங்கித்தான் இருக்கிறார்கள் தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர். தொடர்ந்து 3வது பந்து அபிஷேக்கை நோக்கி. லெக் திசையிலே வீசப்பட்ட அந்த பந்தை அடித்தாடி இருக்கின்றார் அபிஷேக். இருந்த போதும் ஒரு ஓட்டம் மாத்திரம் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 106 உயர்ந்திருக்கின்றது. சராசரியாக 5.73 என்கிற ஓட்ட வேகத்திலே துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 19வது ஓவர் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிலைமையிலே 106 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் 105 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த ஓட்ட நிலைமையை சமன் செய்வதற்கு. 4வது பந்து வீசப்படுகிறது. லெக் திசையிலே அடித்தாடுகிறார்கள். 2வது ஓட்டத்திற்கான முயற்சி இடம்பெறுகிறது. ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான வாய்ப்பு இல்லை. நிச்சயமாக
குறிப்பாக தற்பொழுது தேவானந்தா கல்லூரி அணியினுடைய களத்தடுப்பு மிகவும் தொய்வாக காணப்படுகின்றது. அவர்கள் ஆஃப் திசையிலே களத்தடுப்பை மிக நேர்த்தியாக அமைத்துவிட்டு அவர்களுடைய பந்து வீச்சாளர்கள் லெக் திசையை நோக்கி வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதை மிகவும் சாதகமாக பயன்படுத்துகின்ற சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினுடைய துடுப்பாட்ட இணை. தொடர்ந்து லெக் திசையை நோக்கிய பந்துகள் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. பார்க்கலாம். ஸ்கொயர் லெக், டீப் ஸ்கொயர் லெக் போன்ற திசைகளிலே அதிகமான வீரர்கள் இல்லாததன் காரணமாக இலகுவாக ஒரு ஓட்டம் 2 ஓட்டம் எல்லாம் பெறுவது அவ்வளவு கடினமானதாக இருக்கப் போவதில்லை. நிச்சயமாக அவர்கள் அந்த ஓட்டங்களை அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இந்த ஓவருக்கான இறுதி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. சாமிகா வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். அதிலே ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. கவர் திசையிலே அந்த அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 108, 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு நிறைவுக்கு வருகின்றது 19வது பந்து பரிமாற்றம். An 88 for 5 St. John's College in the first innings. 19 overs. Similar situation where Sri Devananda was in their innings. Still the match hanging in the balance. And joining me at the comm box is Michael. Good evening to you, Michael. Good evening, Ranchika. Thank you. Losing their way a bit. Scoring rate has been pretty good, 5.6, but also losing some wickets, valuable wickets. Still trailed by 103. Skipper Avinash in the crease on 11. Abhishek on 11 as well. Both the batsmen on identical scores, but Abhinash seems to be attacking. He's just 11 off 13. Tossed up on the stumps, driven straight to short mid-off. Interesting field set as well, Michael. I think this is an in-out field, if I'm not wrong. There are attacking players as well, and players who are covering the boundary. I think St. John's batsmen are very attacking, so that's why they're trying to stop the runs as well as try and pick up the wickets. Samindu has been expensive, bowling his 3rd over for 14. Incidentally, all 5 balls in this over have been dot balls. And that's the wicket. Pressure does it for Chamidu. Just as we speak, 5 dot balls on the trot, and Abhishek falls for the trap on the stumps, turning away, going for the big drive, and a thick outside edge straight into the hands of the first slip. Catching has been really good in both the innings, especially slip fielding has been really good from both teams, as the 6 wicket fall for St. John's College. Abhishek gone for 11. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Welcome back. Take a look at the wicket once again.
Good angle, just on the stumps, have to play at it. And the turn taking the outside edge straight into the hands of first slip. And also incidentally, Dinushan, the new batsman, right-handed, but for St. John's College. And I was told that Chamidu is the highest wicket taker this season so far for Sri Devananda College. With 47 with that wicket, a massive hit this time. Is that a 6? Yes, it is. Massive blow from the skipper Avinash. He just came down the track, put his head down and just whacked it towards that mid-wicket boundary. Doesn't seem to be worried that wickets are falling around him. Just going with what he knows best. That was a clean hit. Better be careful because the off spinner turning the ball away from him and is going across. Interesting, still maintaining that same run rate, Ranjiga. Yes, the run rate have been very consistent in this innings. St. John's, they've always looked to attack, they've always looked to tick on, get those boundaries every over. That's why at the moment they're 114 in 20 overs. Comes down the track again. It's back straight past the ball and a misfield gets him a boundary. This is not acceptable from Devananda College. They can't afford to give away easy runs like this. We just praise them for their fielding effort and they're catching in the slips. That was a poor bit of fielding. I'm sure the coaching staff might be tearing their hair off. It's one of those aspects you need to be better when you're playing in tight games especially. Nevertheless, 10 runs already in this over. 6 and a 4 for Abhinash, who goes to 21. Dealing in boundaries at the moment. There again, doesn't field off his own bowling. Another single down to deep mid on. So he is keeping the scoreboard moving. 22 very quickly off just 18 deliveries. Now the lead coming down, the trail by just 92. Ramika continued to be very expensive, Ranjiga. Bowling his 6th over, gone for 32 runs, though he has picked up 2 wickets. Yes, that has a lot to do with the attitude St. John's batsmen have showed so far. We'll come back to that after this. So over 21 gone, St. John's College 119 for 6. As you come back, St. John's 119 for 6. The 22nd over of this innings. Spread out field for Abhinash now. Against Chamidu, comes down the track. Goes through the offside. A bit of field in there. Gets down right on time. Basically set on the ball, I think. Yes, I think it was a bit of football skills shown there by the fielder. A reminder you about the Sri Lanka tour of Australia. Started on the 24th and it will go until the 5th. All the updates, articles, reviews, previews, everything regards that tour, and the photos as well coming to you from www.thepaplay.com. There we see another boundary by skipper.
Just coming down the track and driving it along the ground. 2 extra covers. He's in a attacking mood, Ranjit. Yes, I think he knows only one way. That's to attack, go on the attack. Right from the word go, 26 of 21 deliveries. Doesn't believe in taking singles. It's all about boundaries for Abhinash. This time almost chipped it straight back to Chamilu. That's because he's in a bit of a hurry, so he's trying to, get to the ball before the ball gets to him. Tossed up, down the track again. This time straight to long off. Just a single. He still keeps moving, rotating the strike. 5 in this over. Abhinash has moved to 27 from 23. Now they trail by just 87 runs. So Dhinushan will be taking strike, just his second ball. Chamindu getting some turn there. End of over 22. 124 for 6. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Chamika to continue. Bowling to Abhinash, the skipper goes back and pulls it to deep square leg. Just for 1 run. He is in a very attacking mood. Yes, playing by the sea, the wind and the sun also now heading our way, Michael, just on our faces at the moment. But some beautiful pictures there. Yes, indeed, the fishing boats. It's beautiful sceneries here in the southern coast of Sri Lanka. Always have been a tourist attraction as well. Coming back to the game, Chamika has a chance to bowl to the new batsman. He'll have to make use of it. 3 balls remaining. If he can get another wicket, squeeze another wicket in, now that will surely put so much pressure on the St. John's batters. But I doubt that will change the skipper's mindset as we speak. Dhinushan gets a single and gives strike back to Abhinash. Ideally, it would be if they can get the captain out. They'll be right on top then. Yes, ideally, yes. If they can get the wicket of Abhinash, I think the match will favour more towards the Sri Devananda side. Pulls back the last moment. The St. John's dugout looking a bit tensed. They are not sitting at a comfortable position. They will be hoping that the skipper will save them. Every shot he plays is basically attacking, looking for runs. Bring the mid off in, maybe just to stop the single now. Now, and the single is given on the leg side, and he'll keep strike at the end of over number 23. St. John's 127 for 6.
ආරම්භව සිට සුවය ලැබීමට අත්‍යවශ්‍ය ආජනීන් වලින් සපිරි මැලිබන් විටාජන්. හොඳ ආරමුණකට සුවෙන් සිටින්නට. Samindu continuing as we come back. Going to Avinash, the skipper. There again we see a big drive. Down to long on for a single. He moves on to 30 now of just 27 deliveries. St. John's 128 for 6. Then Oshan to take strike. Just one run of 5 balls that he's faced. And a rank short ball cut. Beating the cover fielder and also beating the extra covers into the boundary for 4. Boundaries keep coming for St. John's College. This time Dhenushan into the first boundary for him. Short and wide, easy pickings for any batsman. I think Michael, even a tailender would like a ball like that. That wide and that short. 18 fours and 3 sixes in the innings already. That again shortish, with this time straight to the point fielder. Dhenushan getting his first boundary in that previous ball. The lead coming down to 79 now. That one a bit faster again. Just glided down to fine leg for another single. Devananda can't afford to leak runs like this. They don't have a big cushion to lean on. Just 70 odd runs is not enough for them to be comfortable. They have to look for wickets. That's the only way they can get a first innings win, at least from this. If they just let the game drift away, I think St. John's will easily scamper through for a first innings lead. There we see another single being leaked out. So that's 7 runs already in this over. Abhinash getting it easy. Just a single, moving to 31. That time left alone by Dhenushan, and that ends over number 24 of this innings. St. John's 134 for 6. Nutritional supplement enriched with high protein that is essential for an active life. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. This is the start of the 25th over. It's only the 83rd over for the day. Samika continuing. And a rare delivery that we see the captain leaving. Generally getting his bat onto everything. Yes, Avinash in attacking mode. This time slashes. He should be disappointed with that, though. It was a short delivery outside the off stump. Would have hit that to anywhere, Michael. There's a very well packed field on the offside. There's a slip and a gully for the spinner. That's one on the legs. And that's another boundary there. Easy pickings for him on the leg. Seems to be a very good batsman on either side of the wicket. It clearly is. Devananda is missing the trick here. Just giving away easy runs once again on the pads. Full toss. That was easy pickings for Abhinash. 35 now. There's a slight change in the field, Ranji. Oh yes, that's gone. That was unwanted.
unwanted shot. He saw that they took the slip field out and put him at a short mid wicket, trying to go over his head. Just letting his whole side down with that wild heave. No, in no shape whatsoever. Abhinash going for that big booming six over the mid-wicket boundary. But nevertheless, a good knock from the skipper. Unfortunate that he couldn't go on to make a big one. 35 or 32 deliveries. 7th one to get down for St. John's. ඇල්වෙන ශක්තිය නැවත ලබා දෙන සියලු පෝෂක සපිරි ශක්ති ජනක පානය බැලිබන් විටාජන් හොඳ ආරමුණකට සුවෙන් සිටින්නට. That was a poor bit of batting there by the skipper, knowing that he had to take them to safety. So rush of blood there. I think it was on the cards as we welcome the new batsman, Sabesan, right-handed. Again, the two right-handers in the crease. I think Charmika from the other end will fancy his chances now. There you go. Doesn't look good, does it, Michael? Being a captain, given the situation, and given how he's been batting, I think it's a disappointing sight for anyone. I think about 2 hours earlier we were just having that discussion, saying that he's going across very dangerous to do it for the off spinner. That one glided towards point region for a single. Sabesan is off the mark in the first delivery. Score has moved on to 139 for 7 now. Still keep going at the 5 runs per over. They somehow managed to get that 5 runs, Ranjit. Yes, indeed. 5 runs in this as well. But the wicket of Abhinash is the key. Anyhow, 25 gone. St. John's scored 139 for 7. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Shamidu, 2 slips and bat pad in place. Devananda fielders have got their voice back, putting much more pressure now. This is good bowling from Chamidu as well, attacking the stumps. And see all the fielders around the bat being very vocal now after they got the captain out. Just timely wicket for Sri Devananda. I think just losing the grip on the game, almost carried there. Luckily for Sabesan, the ball was too full to get a good edge, which could have gone straight to gully. This good bowling from Chamidu. Once again the edge on the bounce to second slip. Sabesan unable to cover the line completely. Pulling it a bit quick and getting turned, so even defending will be a bit dicey at this moment. That's exactly what he would want him to do, play on the on with the ball turning away. See a leading edge to the slip, so some guys in the cover region. 5 dot balls on the trot. Can he get a wicket? On the leg side this time. Straight down. I just jinxed the over, didn't I? 26 gone. St. John's College 140 for 7.
Coming to continue. It's 3 for 40. But a bit expensive bowling just his 9th over. Expensive, but the wickets column, I think, can do some justice to his leaking runs. It's a lot to do with the hitting from Avinash. He was getting it all around the park. Apart from that, I think Jamik has done a fairly good job for his side. 3 wickets already. Down the track, no way that the umpire would give that out. Then now we might see it becoming more quiet and tighter because both the batsmen just looking to hang out there now. Hitting him well outside the off stump there. He's way down the wicket as well, so. Tossed up, full toss on the offside. Easy pickings for. I thought this went through. I'm sorry. That was a good bit of fielding. Just got his hand down. On time. Thought that was boundary for all money. Well, should have been. Should have been. It was almost a full toss. Unfortunately, straight to the fielder. Let's see, fielder wringing his hands after he stopped that ball. So once again, 5 dot balls on the trot. This time, again driven to that same field at extra covers, and that ends over number 27, 140 for 7, St. John's. And these two getting a bit of a long ball. Good neat bit of stumping down the leg side there. Yes. Close call, but I think the batsman was in. Touch and go, Michael. I think the leg rather slipped from the popping crease. It will be interesting to see this replay. It was in. He managed to keep it in. The leg was in all the time. It looks plumb. It's right in front. Yes, definitely. No doubt whatsoever in that occasion. Right in front of the stumps. Playing across the line. And another wicket gone for St. John's College. Now in a cluster of wickets falling for St. John's now. That was plumb out. 8 wicket down for St. John's College for 140. Anushan gone for 6 of 12. Ranjika, we've got a few extra fielders on the ground. Well, they're moving out now. We have come in to celebrate the wicket. 3 of them, isn't it? 3 of them at the moment. 3 doggies having their evening stroll. On the ground, we had them in the morning as well. This may be their time they come out to play. This Just wondering what's happening here. Could be, could be. There you go, on your screen, near the helmet. Just nicely scrolling around. And new batsman Harrison, right-handed bat. Harrison will take strike. That goes through the fielder's legs. Now well and truly
Sri Devananda on top in this match. Just 2 wickets away from claiming a first innings win. Much needed one for them. That's the edge, unfortunately. Just going in between the keeper and the first slip fielder. It was well placed, I'd say. Or well left by the first slip and the wicket keeper. All the way to the boundary for 4. On the stumps, getting the turn. Wicket keeper's hands not getting behind the ball. No chance of a slip to get to that. Definitely the keeper's catch. And the extra 2 fielders also couldn't stop that ball, Ranjika. There's been a brilliant over so far from Chamidu. Right on the money from the word go. Deserves another wicket. Driven straight back to the bowler. They still managed to get the 4 runs. Again played down to mid-on. And that's the end of over number 28. St. John's 144 for 8. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට இப்பொழுது சாமிக்க பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சபேசன் அடித்தாடுகிறார். இன்னும் 4 ஓட்டங்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்காக பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. ஓட்ட எண்ணிக்கை 148 உயர்கிறது. 8 விக்கெட்கள் இழந்திருக்கிற போதிலும் அவர்களுடைய ஓட்ட சராசரி வீதத்திலே எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி இன்று தேவானந்தா கல்லூரி அணியை விட அதிக ஓட்டங்களை பெறாவிட்டாலும் கூட ஒரு நெருங்கிய ஓட்ட எண்ணிக்கையை பெற்று இன்றைய இன்னிங்ஸை முடிவு செய்யும் என்று நினைக்கிறேன். என்ன சொல்கிறீர்கள் ரவி? ஆம், நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினை பொறுத்தவரையில் கைவசம் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 விக்கெட்டுகளை வைத்துக்கொண்டு எவ்வளவு ஓட்டங்களை சேகரிக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஓட்டங்களை சேகரிக்க வேண்டும். விரைவாக விக்கெட்டுகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். ஓட்டங்களை விரைவாக பெற்றிருந்த போதும் இப்பொழுது சாமிக்க பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். 3 விக்கெட்களை வீழ்த்திய ஒரு வீரர் 44 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறார். 9 ஓவர்கள் பந்து வீசி 3வது பந்து வீசப்படுகிறது. சபேசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். களத்தில் 2 இளைய வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள், கரிஷன் மற்றும் சபேசன். 4வது பந்து வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மீண்டும் லெக் திசையிலே அடிக்கப்பட்ட ஒரு பந்து அதிக தூரம் செல்லாவிட்டாலும் கூட லெக் ஸ்லிப்பில் இருந்த ஒரு வீரரால் அந்த பந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. லெக் திசையிலே பந்துகளை தொடர்ச்சியாக வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் தேவானந்தா கல்லூரியுடைய வீரர்கள். அது ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்ற பொழுதும் அவர்களுக்கு தேவையான விக்கெட்டுகள் சாய்க்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன. மேலும் ஒரு நேர்த்தியான துடுப்படுத்த ஆட்டம் சபேசனிடமிருந்து. நிச்சயமாக பந்தை எதிர்பார்த்து பந்திற்கு ஏற்றவாறு தன்னுடைய துடுப்பினை செலுத்தியிருக்கிறார். இந்த ஓவரனுடைய இறுதி பந்து வீசப்படுகிறது. இந்த ஓவருக்கு ஏற்கனவே 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்ட நிலைமையிலே இறுதி பந்து எதிர்கொள்ள தயாராகிறார் சபேசன். தொடர்ந்தும் சாமிக்க அவருடைய இறுதி பந்து வீசப்படுகிறது. அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 148. 8 விக்கெட் இழப்புக்கு நிறைவுக்கு வருவது 29வது ஓவர்.
தொடர்ந்து சாமிக்க சாமிந்து அனுஷ்கா. முதலாவது பந்து நேரே அடித்தாடப்படுகிறது. மிட் டவுன் திசையில் அடித்தாடப்பட்ட பந்து களத்தடுப்பாளரால் தடுக்கப்படுகிறது. அடுத்த பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகிறார் சாமிந்து. அது ஒரு ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கையாக இருந்த போதும் அது துடுப்பு மட்டையிலே படாமல் சென்றதன் காரணமாக மூன்றாவது பந்தை வீச தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். கரிசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். கரிசன் நான்கு ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். 7 பந்து வீச்சுகளை முகம் கொடுத்து 29 ஓவர்கள் முழுமையாக வீசப்பட்டு 30வது ஓவர் இப்பொழுது வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 148 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்களை இழந்திருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. 4வது பந்து வீச்சு அழகாக தடுத்தாடப்படுகிறது. நேரடியாக பந்து வீச்சாளர் சாமிதுவினுடைய கைகளை வந்தடைகிறது அந்த பந்து. இன்னும் 2 பந்துகள் இருக்கின்றன இந்த ஓவரிலே. இந்த ஓவர் சில வேளைகளிலே ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவராக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. 5வது பந்து அடித்தாடி இருக்கின்றார் கரிசன். 4 ஓட்டம் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 152ஆக உயர்கின்றது. கரிசன் மிடோன் லாங் ஆன் திசையிலே பெற்றுக் கொடுத்த அந்த 4 ஓட்டங்களுடன் நிச்சயமாக பந்து வீச்சு 4 பந்துகளை சரமாரியாக வீசியிருந்தாலும் கூட ஓவருக்கு அதிகுறைந்தது ஒரு 4 ஓட்டத்தையாவது பெற்றுக்கொள்ள தவறவில்லை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். இந்த இன்னிங்ஸிலே அதாவது ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் என்பது மிக குறைவாகவே இருந்திருந்தது என்று கூறலாம். ஆகவே இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்தினை வீச தயாராகிறார். தடுத்தாடப்படுகிறது. ஓட்டங்கள் இல்லை. 152 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்கள் 30 ஓவர்களுடைய நிறைவிலே. இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரையில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினருக்கு தங்களுடைய குழுவிலே 7வது இறுதியான போட்டியாக அமைந்திருக்கின்றது இன்றைய போட்டி. 2 இன்னிங்ஸ் வெற்றிகள் 3 வெற்றிகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் ஒரு இன்னிங்ஸ் தோல்வி மற்றும் 2 தோல்விகளை சந்தித்திருக்கின்றார்கள். மறுபக்கம் தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் ஒரே ஒரு முதலாவது இன்னிங்ஸ் வெற்றி மற்றும் 4 போட்டிகளில் முதலாவது இன்னிங்ஸால் தோல்விகளை சந்தித்திருக்கின்றார்கள். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் தமது குழுவிலே 3வது இடத்திலும் தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் 5வது இடத்திலும் இருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக இப்பொழுது ஷமுது பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஷமுதுவை பற்றி கூற வேண்டுமாக இருந்தால் ஆரம்பத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினுடைய வீரரான சுகேதன் துடுப்படுத்த ஆடுகின்ற நேரத்திலே சுகேதன் அதிகமான பவுண்டரிகளை ஷமுதுவுக்கு விளாசியிருந்தார். அதன் காரணமாகத்தான் 5 ஓவர்களிலே 42 ஓட்டங்கள் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு பந்து வீச்சாளரை இப்பொழுது சபேசன் எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார். இவரும் சுகேதனை போல அடித்தாட முயல்வாராம். அடித்தாட முயன்றார். இருந்தபோது மட்டையிலே படாதன் காரணமாக விக்கெட் காப்பாளரை சென்றடைந்திருக்கிறது அந்த பந்து. ஆகவே இன்னும் 59 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த போட்டியினுடைய முதல் இன்னிங்ஸை சமன் செய்வதற்கு. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினருக்கு 59 ஓட்டங்களை அவர்களால் பெற முடியாவிட்டாலும் கூட எவ்வளவு அவர்கள் தங்களுடைய ஓட்டங்களை அதிகரித்துக் கொள்கிறார்களோ அது அவர்களுடைய 2வது இன்னிங்ஸை இந்த சுற்றுத்தொடரை பொறுத்தவரையில் 1வது இடத்தினை பெறக்கூடிய அணி நேரடியாக காலிறுதிக்கு தகுதி வரும். அதேவேளை 2ஆம் மற்றும் 3வது இடங்களை குழுவிலே பெறக்கூடிய அணிகள் தங்களுக்கிடையான பிளே ஆஃப் சுற்றின் மூலமாக தங்களுடைய காலிறுதி வாய்ப்புகளை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஆக இவ்வாறான ஒரு நிலையிலே இன்றைய போட்டி என்பது இரு அணியினருக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. 3வது இடத்திலே இருக்கக்கூடிய சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் மற்றும் 5வது இடத்திலே இருக்கக்கூடிய தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர். நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் சகல துறையிலும் தங்களுடைய வீரர்களை வைத்திருந்தாலும் கூட அவர்கள் என்று துரிதமாக ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு செய்த முயற்சிகளிலே அவர்கள் தங்களுடைய விக்கெட்களையும் துரிதமாக இழந்திருந்தார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய களத்தடுப்பு சற்று பலகீனமாக இருந்ததன் காரணமாக அதிகமான ஓட்டங்கள் உதிரி ஓட்டங்களாகவும் மற்றும் தேவையற்ற முறையிலேயும் நிறைய ஓட்டங்கள் சென்றிருந்ததாக அவற்றை கட்டுப்படுத்தி இருந்தால் கூட இந்த நேரத்திலே அவர்களால்
இலக்கை சமப்படுத்தி கூடியதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது. ஆகவே இந்த நிலைமையிலே தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் அந்தந்த களத்தடுப்பு சார்ந்த விடயங்களிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினை விட சற்று சிறப்பாகவே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே மீண்டும் கரிசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷமிண்டு ஷமுது தன்னுடைய 5 பந்துகளை வீசியிருக்கிறார். ஒரு ஓட்டத்தை மட்டுமே விட்டு கொடுத்து இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. இறுதி பந்து வீசுவதற்காக ஓடி வருகிறார் ஷமுது. விக்கெட்டை நோக்கி நேராக வீசப்பட்ட ஒரு ஓட்டங்கள் ஏதும் இல்லை. அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 153, 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு நிறைவுக்கு வருவது 31வது ஓவர். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினை பொறுத்தவரையில் இந்த விக்கெட்டிலேயே தாங்கள் பெறக்கூடிய ஓட்ட எண்ணிக்கையை நெருங்கிவிட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றது. குறிப்பாக 8வது விக்கெட்டிலே துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அடுத்ததாக ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தப்படுமாயின் இறுதியில் கைவசம் இருப்பது ஒரு விக்கெட்டாகத்தான் இருக்கும். ஆக இவ்வாறான ஒரு சூழலில் இந்த இணைப்பாட்டம் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. களத்தில் இருக்கக்கூடிய கரிசன் மற்றும் நிச்சயமாக சபேசனிடையே இருவருமே தங்களுடைய பணியை ஓரளவுக்கு சிறப்பாக தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவையான பந்துகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவையற்ற பந்துகளை விலகி அடித்தாடாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் சமிந்து பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. இன்னும் 58 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த போட்டியை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி முதல் இன்னிங்ஸில் சமப்படுத்துவதற்கு. அணித்தலைவர் சொஹாண்டி லிவேரா விக்கெட் காப்பாளராக இருக்கக்கூடியவர். ஒரு முனையிலிருந்து சுழற்பந்து வீச்சையும் மறுமுனையிலிருந்து வேகப்பந்து வீச்சையும் கையாண்டு கொண்டிருக்கின்றார். இந்த இணைப்பாட்டத்தினை பிரிப்பதற்கு ஓட்டங்கள் ஏதும் இல்லை. பந்து நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளரை நோக்கி செல்கின்றது. நேரடியாக பந்தினை விடுகின்றார் கரிசன். நிச்சயமாக களத்தடுப்பாளர்களும் மிகவும் இறுக்கமானதொரு வியூகத்திலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எல்லை கோட்டிற்கு அருகிலே சொற்பமான வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆட்டமிழப்புக்கான ஒரு அழகான வாய்ப்பு. ஆட்டமிழந்து செல்கிறார் கரிசன். ஒரு தேவையற்ற ஆட்டமிழப்பு தான் கொள்ளலாம். சரியான பந்தினை அவதானிக்காமல் முன்னேறி வந்திருந்தார் ஓட்டம் ஒன்றினை பெறுவதற்காக. இவ்வாறான ஒரு நிலையில் ஓட்டம் என்பது அவ்வளவு அவசியமாக இருக்கவில்லை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்களுக்கு. சமிந்து மிக நுட்பமாக துடுப்பாட்ட வீரர் இருந்த இடத்தை நேர்த்தியாக அவதானித்து இலக்கு காப்பாளர் சொஹாண்டி லிவேராவிடம் நேரடியாக கைகளை நோக்கி பந்தினை வழங்கியிருந்தார். லிவேரா அந்த விக்கெட்டை தகர்த்திருக்கின்றார். தங்களுடைய 9வது விக்கெட்டையும் இழந்திருக்கின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். குறிப்பாக இன்றைய நாளிலே இது அந்த ஆட்டமிழப்பு. நேரடியாக பந்தினை சேகரித்த சமிந்து இலக்கு காப்பாளரை நோக்கி வழங்க நிச்சயமாக சமிந்து அந்த இடத்துல சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தார். இப்பொழுது அடுத்த ஓவர் சமிந்து அவருடைய ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். சரண் அந்த பந்தை தடுத்தாடி இருக்கின்றார். நிறைவுக்கு வருகின்றது அந்த ஓவர். 154 ஓட்டங்கள், 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 32 ஓவர் நிறைவு.
சென்ட் ஜோன்ஸ் வீரர்கள் எவ்வளவு வேகமாக ஓட்டங்களை நெருக்க முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக நெருக்க வேண்டும். குறிப்பாக இறுதி விக்கெட்டிலேயே துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் சரண், இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர், சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினுடைய மிக முக்கிய பந்து வீச்சாளரும் கூட. இன்றைய போட்டியில் 4 விக்கெட்களை கைப்பற்றியிருந்த ஒரு இடதுகை பந்து வீச்சாளர் இப்பொழுது துடுப்படுத்தாட வந்திருக்கிறார். ஆகவே இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி மிக இக்கட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது. தன்னுடைய இறுதி விக்கெட்டுக்காக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் சரண் மற்றும் சபேசன் ஆகியவர்கள். இந்த நிலைமையிலே சரண் சபேசனுக்கு சரியானதொரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சபேசன் ஒழுங்கான முறையிலே அடித்தாடுவாராக இருந்தால் இன்றைய போட்டியிலே அதிக வித்தியாசங்கள் இல்லாமல் முதல் இன்னிங்ஸை அவர்கள் முடிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அவ்வாறாக இருப்பின் நாளைய தினம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஒன் டே போட்டிக்கான அத்தனை தகுதிகளையும் கொண்டு நாளைய தினம் ஆரம்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. போட்டியினுடைய நிலைமை அறிந்து வேகமான ஓட்டங்களை பெறுவதற்காக எத்தனிக்கின்றார் சபேசன். சமிந்து ஒரு ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை விடப்படுகிறது. ஆனால் நடுவரினால் அது நிராகரிக்கப்படுகிறது. சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி விளையாடுகின்ற பாணியிலே எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. அவர்கள் தங்களுடைய ஓட்டங்களை துரிதப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் செய்திருக்கின்ற மிகப்பாரிய பிழை என்னவர் சொன்னால் ஓட்டங்களை துரிதப்படுத்துகின்ற முயற்சியிலே தங்களுடைய விக்கெட்களையும் துரிதமாக இழந்திருக்கிறார்கள். 32 ஓவர்களிலே அவர்கள் தங்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான விக்கெட்களை இழப்பது என்பது அவர்களுக்கு மிகப்பாரியதொரு இழப்பாக இருக்கப் போகிறது. நேரடியாக இலக்கை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்தை லாபகமாக தட்டி இருக்கின்றார் சபேசன். 29 பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய சபேசன் 8 ஓட்டங்களை பெற்று மிக நிதானமாக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார். இறுதி நேரத்தில் இலக்குகளை காத்து கொண்டிருக்கின்றார். நிச்சயமாக கடந்த பருவ காலத்திலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடைய 13 வயதுக்குட்பட்டோர் அணியிலே உபதலைவராக கடமையாற்றியிருந்தார். இப்பொழுது தன்னுடைய அணியினை முதலாவது இன்னிங்ஸிலே பாரதூரமான பின்னடைவிலிருந்து மீட்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே எதிர்காலத்திலே அணியினுடைய ஒரு நிரந்தர விக்கெட் காப்பாளராக, எதிர்காலத்திலே அணியினுடைய தலைவராக அல்லது உபதலைவராக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் சபேசனுக்கும் இருக்கிறது. எவ்வாறாக ஆண்டன் அபிஷேக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கிறதோ அதே போல் சபேசனுக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த இடங்களிலே அவர் தன்னுடைய பாணியை, தன்னுடைய பங்கை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயமான ஒன்றாக இருக்கிறது. சரண் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார், அடித்து ஆடி இருக்கிறார். அது ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. வீரர்கள் துரத்தி கொண்டு போகிறார்கள். ஆனால் சரண் அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 159 உயர்கின்றது. 9 விக்கெட்களை இழந்திருக்கின்ற வேளையிலே இறுதி பந்து இன்னும் வீசப்பட இருக்கிறது. இன்னும் சரணை பற்றி சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் 11 போட்டிகளிலே விளையாடி 16 இன்னிங்ஸ்களிலே 12 இன்னிங்ஸ்கள் அவர் ஆட்டம் இழக்காமல் இருந்திருக்கிறார். ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால் அவர் இதுவரை அடித்ததிலே அதிகூடிய ஓட்டங்கள் 6 ஓட்டங்கள் தான். ஒட்டுமொத்தமாகவே 11 போட்டிகளிலே அவர் 15 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இந்த போட்டியில் அவர் ஆட்டம் இழக்காமல் இருந்து சபேசனுக்கு உதவி செய்வாராக இருந்தால் நிறைவுக்கு வருகின்றது அந்த ஓவர். 159 ஓட்டங்கள், 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு. அடுத்த ஓவரை பந்து வீசுவதற்காக வருகிறார் சபேசன். அந்த பந்தினை அடுத்த ஆட முயற்சி செய்கிறார். சாமிந்துவினுடைய பந்து அவருடைய துடுப்பை தாண்டி செல்கிறது. சாமிந்து ஏற்கனவே 9 ஓவர்கள் பந்து வீசியிருக்கிறார். 2 விக்கெட்களுக்கு 36 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். அடுத்த பந்து வீசப்படுகிறது. அது ஆட்டம் இழப்புக்கான ஒரு கோரிக்கை. ஆட்டம் இழந்து செல்கிறார் சபேசன். முன்னுக்கு சென்று துடுப்படுத்தாட முயற்சி செய்திருந்தார். இருந்த போதும் ஸ்டம்ப் முறையிலே ஆட்டம் இழந்து செல்கிறார் சபேசன். அங்கே 52 ஓட்டங்கள் பின்தங்கிய நிலையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் தமது முதலாவது இன்னிங்ஸிலே
நிறைவு செய்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக 52 ஓட்டங்களால் முன்னிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள் தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர். நிச்சயமாக இந்த இன்னிங்ஸை பற்றி கூற வேண்டுமாக இருந்தால் சபேசன் இப்பொழுது சமிந்துவினுடைய பந்து வீச்சிலே கவிந்துவால் ஸ்டம்ப் செய்யப்பட்டு ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். 32 பந்துகளுக்கு 9 ஓட்டங்களை பெற்று சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினருடைய துடுப்பாட்டத்தை பற்றி கூற வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடியிருந்தார்கள், வேகமாக துடுப்படுத்தாடியிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய விக்கெட்களை பற்றி அதிகம் கவனம் செலுத்தவில்லை. அவ்வாறு கவனம் செலுத்தி இருப்பார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இந்த போட்டியிலே சற்று அதாவது முன்னிலையிலே வைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. சுகேதன் சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடினார், அவருடைய அரைச்சதத்தை தவறவிட்டிருந்தார் என்று கூறலாம். அது மட்டுமல்லாமல் மற்ற துடுப்பாடிய வீரர்கள் அனைவருமே அதிகமாக சோபிக்கவில்லை. முன்வரிசையில் அணியினுடைய உபத்தலைவர் சௌமியன் 5 ஓட்டங்களுடனும் குறிப்பாக சுகேதன் 45 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். 32 பந்துகளில் அதிரடியாக ஆடியிருந்தார். 6 ஓட்டங்களை பறக்க விட்டிருந்தார். தனுஜன் 2 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழந்திருந்தார். வினோஜன் 10 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். ஓரளவு நின்று நிதானமாக. டினோஷன் பொறுப்பாக ஆடியிருந்த போதும் அவரும் தன்னுடைய விக்கெட்டை தாரை வார்த்திருந்தார் 18 ஓட்டங்களுடன். ஆண்டன் அபிஷேக் பின்வரிசையில் ஓரளவு பொறுமை காத்திருந்த போதும் 11 ஓட்டங்களை மட்டுமே அவரால் பெற்றுக் கொடுத்திருக்க முடிந்தது. தொடர்ந்து வந்த அணியினுடைய தலைவர் அவினாஷ் மிக நேர்த்தியாக பின்வரிசையில் ஒரு பொறுமையான இன்னிங்ஸினை ஆடியிருந்தார். 32 பந்துகளில் 35 இன்னிங்களை அவர்களுடைய அந்த இன்னிங்ஸினுடைய உதவியுடன் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி ஓரளவு வலுவான ஓட்ட எண்ணிக்கை ஒன்றை எட்டியிருக்கின்றது. பின்வரிசையில் எல்ஷான் டெனுஷன் 6 ஓட்டங்களையும், சபேசன் 9 ஓட்டங்களையும், கரிஷன் 8 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். சரண் 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார், ஆட்டமிழக்காது. ஆக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினை பொறுத்தவரையில் சுகேதனுடைய 40 மற்றும் அபினாஷினுடைய 34 ஓட்டங்களை பிரதானமாக இருக்கின்றது. நிச்சயமாக பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையிலே ஷமுது 7 ஓவர்கள் பந்து வீசி ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார் 48 ஓட்டங்களுக்கு. ஷெரோன் 6 ஓவர்கள் பந்து வீசி ஒரு மெய்டன் உட்பட 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருந்தார் 25 ஓட்டங்களுக்கு. சாமிக்க 10 ஓவர்களுக்கு ஒரு மெய்டன் 44 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருந்தார். அது மட்டுமில்லாமல் சமிந்து 9.2 ஓவர்களுக்கு 2 மெய்டன்களை வீசியிருந்தார். 36 ஓட்டங்களை கொடுத்து 3 விக்கெட்களை கைப்பற்றியிருந்தார். ஹெஷான் 2 ஓவர்களை பந்து வீசி ஒரு மெய்டன் 1 ஓட்டத்தை கொடுத்திருந்தார். ஆனால் விக்கெட்டுகள் எதையும் கைப்பற்றவில்லை. இதில் உதிரியாக 6 ஓட்டங்கள் சென்றிருந்தது. ஆனால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினுடைய பந்து வீச்சிலே 25-26 ஓட்டங்களுக்கு கிட்டதாக உதிரியாக சென்றிருந்தது. அவர்களுக்கு ஒரு பாரதூரமான விளைவாக இருக்கின்றது என்பது இப்பொழுது புரிகிறது. ஆகவே அவர்கள் உதிரி ஓட்டங்களை அவர்களுடைய 2வது இன்னிங்ஸிலே கட்டுப்படுத்துவார்களாக இருந்தால் இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த 52 ஓட்டங்களையும் சேர்த்து அவர்கள் 2வது இன்னிங்ஸிலே முன்னிலை பெற்று வெற்றி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்கள் தங்களுடைய பந்து வீச்சிலே களத்தடுப்பிலே சிறப்பாக செயற்பட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. சபேசன் இளைய வீரராக இருந்தாலும் அவருடைய பொறுப்பு இந்த போட்டியிலே தேவையானது ஒன்றாக இருக்கிறது. அவர் விக்கெட் காப்பாளராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது முதலாவது இன்னிங்ஸினுடைய சுகேதன் முன்வரிசையில் அடித்து ஆடி பெற்றுக் கொடுத்த ஓட்டங்கள் 6 ஓட்டங்கள். சௌமியன் ஆட்டமிழந்த அந்த சந்தர்ப்பம். பிறகு சுகேதனுடைய 6 ஓட்டங்கள். தனுஜனுடைய விக்கெட். சுகேதன் தொடர்ந்து ஆடித்தாடியது 6 ஓட்டம் ஒன்றினை பறக்க விட்டிருந்தார். நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் எவ்வளவு வேகமாக அவர்கள் ஓட்டங்களை பெறுகிறார்களோ அதே அளவுக்கு வேகமாக விக்கெட்களும் மாறி மாறி சென்று கொண்டிருந்தது. டினோஷன் மத்திய வரிசையில் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சுகேதன் தனது விக்கெட்டுனை பறிகொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த காட்சி. டினோஷனுடைய அந்த விக்கெட் அருமையான முறையிலே ஸ்லிப் இடத்திலே பிடியெடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பின்னதாக அந்த பந்து மட்டையில் படவில்லை என நடுவர் தீர்மானித்திருந்தார். மீண்டும் ஸ்லிப் முறையிலே டினோஷனுடைய அதே பிடியெடுப்பு. இந்த போட்டியில் அதிகமான கேட்ச்கள் விக்கெட் காப்பாளர் மற்றும் ஸ்லிப் பகுதியில் நின்றவர்களால் பிடிக்கப்பட்டிருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம். அதன் பின்னதாக அபினாஷ் மற்றும் எல்ஷான் டெனுஷனுடைய விக்கெட். ஹாரிசனுடைய ரன் அவுட் முறை மூலமான ஆட்டமிழப்பு 8வது விக்கெட். இறுதியிலே சரண் பெற்றுக் கொடுத்திருந்த அந்த 4 ஓட்டங்கள் இறுதியாக செய்யப்பட்ட அந்த ஸ்டாம்ப் உட்பட சபேசனுடைய விக்கெட்டுடன் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் விரைவாக துடுப்படுத்தி இருந்தார்கள். அதே வேகத்தில் தங்களுடைய விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்திருந்தால் 159 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 52 ஓட்டங்கள் முன்னிலையுடன் 2வது இன்னிங்ஸுக்காக துடுப்படுத்த களமிறங்குகின்றனர் தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர்.
சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடைய இன்னிங்ஸிலே 3-6 ஓட்டங்கள் 3-6 ஓட்டங்களும் சுகேதனுடைய துடுப்பிலிருந்து பெறப்பட்டிருந்தன. 23-4 ஓட்டங்களை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். அதேவேளை 2 ஓட்டங்கள் மற்றும் 35 ஓட்டங்களை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். இது அவர்களுடைய இன்னிங்ஸிலுடைய துடுப்பாட்ட வேகத்தினை காட்டி நிற்கிறது. இடைவேளையின் பின்னர் தொடர்ந்தும் சந்திப்போம். தேவானந்தா கல்லூரியினுடைய 2வது இன்னிங்ஸ் துடுப்பாட்டத்துடன் thepapare.com மற்றும் பேட்ஸ்மேன் வாயிலாக ரத்கமையில் இருந்து. බෙතන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඔබ අරවින්ද ඩිසිල්ව ගැන කතා කරපින් තමයි මම අහන්නේ. කවුද ශ්‍රී ලංකා බී කරපු හොඳම පිතිකරුවා? අරවින්ද ඩිසිල්වද කුමාර සංගක්කාර? මම එහෙම නම් වශයෙන් නේ ඉතින් මගේ කාලේ මම දෙල්නාත් එක්කම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඒ අවස්ථාව දැන් ඒ ගහපු ක්‍රිකට් එකේ අවස්ථාව අරවින්දයට තිබුණා නම් මම හිතනවා ඒ අරවින්දය තමයි මම හිතන්නේ කුමාර සංගක්කාරයෙන් හෙව්වත් කියයි අරවින්දය වගේ ක්‍රීඩකයෙක් කවදාවත් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද අරවින්ද එයා ඒ ටිකෙන් තමයි එයා ඒක පෙන්වුවේ. එයා මම හිතන්නේ ව්‍යාපාර අතිනුත් ඉතාම ඉහළම හිටිය කෙනෙක් ඒ කාලෙත්. එයා ඒකත් පැත්තක දාලා ක්‍රිකට් එක තවත් කරා නම් එහෙම එයා ලේසියෙන්ම රන්ස් 10000ක් නෙවෙයි එයාට 20000ක් වුණත් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අරවින්ද. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයාට තියෙන වෙලාව almost over. Ain't gonna let it pull me under. இலங்கையினுடைய முன்னணி இணையதளமான thepapare.com மற்றும் batsman.com ஆகியவற்றினுடைய அனுசரணையிலே நேரடியாக இணைந்திருக்கிறீர்கள். காலி ரத்கமை பொது மைதானத்திலிருந்து யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி மற்றும் காலி ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி ஆகியவற்றுக்கிடையிலான பிரிவு 2 சிங்கர் சுற்று லீக் போட்டிகளிலே முதலாவது இன்னிங்ஸ் முடிவடைந்திருக்கிறது. இப்பொழுது 2வது இன்னிங்ஸுக்கு துடுப்படுத்தாடுவதற்காக ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே ஆரம்ப துடுப்படுத்தாளர்கள் மீண்டும் புத்தி மற்றும் 52 ஓட்டங்கள் முன்னிலையுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக தேவானந்தா கல்லூரியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் களம் நோக்கி விரைந்திருக்கின்றார்கள். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தினை வீசுவதற்காக அணியினுடைய பிரதான வேக பந்து வீச்சாளர் டினோஷன் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அணித்தலைவர் அபினாஷினால். துடுப்படுத்தாடுவதற்காக புத்தி மற்றும் பசிந்து ஆகியோர்கள் களமிறங்கி இருக்கிறார்கள். ஆகவே 52 ஓட்டங்கள் முன்னிலையிலே ஆரம்பித்திருக்கிற இந்த போட்டி இவர்கள் எவ்வளவு தூரம் இன்றைய நாளிலே மேலும் இவர்களுடைய முன்னிலையை கொண்டு செல்வார்கள், எத்தனை ஓட்டங்களில் இவர்கள் தங்களுடைய ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி எதிரணிக்கு வாய்ப்பினை அளிப்பார்கள், இவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. முதலாவது பந்து இந்த இன்னிங்ஸிலே வீசப்படுகிறது. டினோஷன் நேரடியாக புத்தியை நோக்கி இடது துடுப்பாட்ட வீரரை நோக்கிய வீசிய அந்த பந்து முறையற்ற பந்தாக நடுவர் அறிவித்திருக்கின்றார். டினோஷன் தொடர்ந்து முறையற்ற பந்துகளை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் முதலாவது இன்னிங்ஸை போன்றே. நிச்சயமாக ரவி, முதலாவது இன்னிங்ஸிலும் அதிகமான பந்துகளை அவர் முறையற்ற பந்துகளாக வீசியிருந்தார். இன்னமும் சொல்லப்போனால் ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரியிலே எந்த விதமான முறையற்ற பந்துகளும் வீசப்படவில்லை என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே அப்படி இருக்கிற நிலைமையிலே டினோஷன் முறையற்ற பந்துகளை வீசுவது அவர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கைக்கு இன்னும் சாதகமான ஒரு விடயமாக அமையும். முதலாவது இன்னிங்ஸிலும் கூட அதிகமான ஓட்டங்கள் உதிரிகளாலே அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டதாகவே தேவானந்தா கல்லூரி அணி வெறும் 6 ஓட்டங்களை மட்டுமே உதிரியாக கொடுத்திருந்த நிலைமையிலே அதிலேயும் விக்கெட் காப்பாளருடைய தவறினால் ஒரு 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டதை தவிர்த்து வெறுமனே இன்னும் 2 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே உதிரிகளாக பெறப்பட்டிருந்தது. அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே நாங்கள் உதிரிகளை கட்டுப்படுத்தாமல் விட்டால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி இந்த போட்டியிலே வெற்றி பெறுவது என்பது வாய்ப்பற்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. மீண்டும் லெக் ஆன் திசையிலே 4 ஓட்டங்கள் பந்து தட்டிவிடப்பட்டிருக்கின்றது. 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் புத்தி அரண்டக. டினோஷன் பந்தினை துடுப்பை நோக்கி வீசியிருக்கின்றார். 52 ஓட்டங்கள் முன்னிலையுடன் வந்திருக்கக்கூடிய அம்பலாங்கொடை தரப்பினர் 54 ஓட்டங்களாக தங்களுடைய முன்னிலையை அதிகரித்திருக்கின்றனர். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினரால் இன்றைய நாளில் எத்தனை விக்கெட்டுகளை விரைவாக வீழ்த்த முடியுமோ அத்தனை விக்கெட்டுகளை அவர்கள் வீழ்த்தியாக வேண்டும். நாளைய நாளிலே ஒரு மிகச் சிறப்பான முறையில் தங்களுக்கு சாதகமாக போட்டியை மாற்றுவதற்கு நிச்சயமாக பசிந்து இப்பொழுது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த பந்து லெக் திசையிலே வீசப்பட்ட பந்து அடித்து ஆடாமல் விடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே டினோஷனுடைய பந்து வீச்சு நேர்த்தியாக இருக்கின்ற பொழுதிலும் அவரிடம் இருக்கிற ஒரே ஒரு குறை என்னவென்று சொன்னால் அவர் சில நேரங்களிலே தன்னுடைய பந்து வீச்சிலே முறையற்ற பந்துகளை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். அடுத்த பந்தினை வீசுவதற்கு தயாராகிறார். இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் பசிந்து துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். நல்லதொரு பவுன்சர் பந்து, அது தலைக்கு மேலான அகலப்பந்தாக அறிவிக்கப்படுகிறது. ஆகவே இந்த ஓவரில் 2வது உதிரி ஓட்டம் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினுடைய குழாமை பொறுத்தவரையில் இந்த வாரம் நிச்சயமாக மிகவும் ஒரு எளிய அணி ஒன்றை களம் கண்டிருக்கின்றது. நிச்சயமாக தேவானந்தா கல்லூரியினுடைய முதல் இன்னிங்ஸிலும் 2 ஓட்டங்கள் உதிரி ஓட்டங்களாகவே முதல் 2 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருந்தன. மேலும் ஒரு முறையற்ற பந்து. டினோஷன் மீண்டும் ஒரு முறை எல்லைக்கோட்டுக்கு முன்னர் தனது காலை பதிவு செய்து பந்தை வீசியிருக்கின்றார். தொடர்ந்தும் இந்த ஓவரிலே 2வது முறையற்ற பந்து வீச்சு. 3வது உதிரி ஓட்டம் 1வது ஓவரிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. முதல் இன்னிங்ஸிலும் கூட 2 உதிரி ஓட்டங்கள் முதல் ஓவரிலேயே வழங்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி உதிரி ஓட்டங்கள் வழங்குவதை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் இந்த போட்டி நிச்சயமாக தேவானந்தா கல்லூரி அணியினுடைய சார்பானது ஒரு போட்டியாக மாறுவதற்கு அதிகம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அடுத்த பந்தினை வீசுகிறார், தடுத்தாடப்படுகிறது. பசிந்து அந்த பந்தினை அழகாக தடுத்தாடி இருந்தார். டினோஷனை பொறுத்தவரையில் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக இலக்குகளை நோக்கி அல்லது விக்கெட்டுகளை எடுப்பதற்காக பந்துகளை வீசக்கூடியவர். ஆனால் இவர் இந்த நோபோலை 1வது பந்தாக வீசியதன் பின்னர் அடுத்த பந்தை இப்பொழுது அணியினுடைய மொத்த எண்ணிக்கை 5 ஓட்டங்களாக உயர்ந்திருக்கிறது. அடுத்த பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே இவர் இந்த பந்திலே எந்த விதமான உதிரி ஓட்டங்களையும் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். 2 ஸ்லிப்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்லதொரு பவுன்சர் பந்து. ஏற்கனவே பவுன்சர் மூலமாக ஒரு அகலப்பந்து வீசியிருந்த நிலைமையிலே இன்னும் ஒரு பவுன்சர் பந்து வீசியிருக்கிறார். ஆனால் அது ஒரு நேர்த்தியான பவுன்சர் பந்து. சபேசனம் தயாராக இருக்க வேண்டும் எந்த விதமான நிலைமையிலுமே ஓட்டங்களை விட்டு கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு. டினோஷன் தொடர்ந்து ஆக்ரோஷமாக புத்தியை நோக்கி இலக்குகள் தேவை. அதற்காகவே டினோஷன் தொடர்ந்து ஆக்ரோஷமாக துடுப்பை நோக்கி வீசிய பந்தை லாவகமாக தடுத்திருக்கின்றார் புத்தி. 5 ஓட்டங்கள் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 1வது ஓவர் முடிந்த நிலைமையிலே இன்றைய நாள் முடிவுக்கு வருகிறது. இன்றைய நாள் முடிந்த நிலைமையிலே ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி தன்னுடைய 2வது இன்னிங்ஸிலே 5 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. விக்கெட் இழப்பு. தினோஷன் 1வது ஓவரை வீசியிருக்கிறார். 2 முறையற்ற பந்து வீச்சுகள், ஒரு அகல பந்து உட்பட 1வது ஓவரில் 5 ஓட்டங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக 57 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ தேவானந்தா கல்லூரி அணியினர்கள். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நாளைய தினம் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தினமாக அமையப் போகிறது என்று. இலங்கையினுடைய முன்னணி இணையதளமான thepaparet.com மற்றும் batsman.com இணைந்து வழங்குகின்ற சிங்கர் இலங்கை பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான பிரிவு 2 சுற்று போட்டியினுடைய முக்கியமானதொரு போட்டியில் இணைந்திருக்கிறீர்கள். இன்றைய நாளினுடைய
இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 5 ஓட்டங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது தேவானந்தா கல்லூரி அணியினருக்கு. நிச்சயமாக இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் தேவானந்தா கல்லூரி அணியினருக்கு மிகவும் சாதகமான ஒரு நாளாகவே அமைந்திருக்கின்றது. நாளைய தினம் இருக்கக்கூடிய ஓவர்களை, அதாவது காலை வேளையில் இடம்பெறக்கூடிய அந்த செஷனை சாதகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் சென்ட் ஜோன்ஸ் வீரர்கள். இன்றைய நாளினுடைய செஷன்களை அவதானிக்கையில் முதலாவதாக செஷனில் அதிகளவான ஓட்ட எண்ணிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. 36 ஓவர்களில் 140 ஓட்டங்கள், வெறுமனே 4 விக்கெட்டுகளை மாற்றம் இழக்கப்பட்டிருந்தது. இரண்டாவது செஷனை பார்த்தோமானால் 22 ஓவர்கள் வீசப்பட்டிருந்தது, 71 ஓட்டங்கள், 6 விக்கெட்டுகள் சாய்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது நிச்சயமாக ஒரு பந்து வீச்சாளர் கூடிய செஷனாக அமைந்திருந்தது. குறிப்பாக தேவானந்தா கல்லூரியினுடைய துடுப்பாட்டத்திலே மூன்றாவது செஷனிலே 164 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றது. 34.2 ஓவர்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் 10 விக்கெட்டுகள் சாய்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினுடைய விக்கெட்டுகள் அத்தனையும் 34 ஓவர்களில் சாய்க்கப்பட்டிருந்தது. நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி ஒரே செஷனிலே 164 ஓட்டங்களை பெற்று அவர்களுடைய 159 ஓட்டங்களை பெற்று அவர்களுடைய 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்திருந்தார்கள். ஆகவே அடுத்த நாளைய தினம் உங்களுக்கான நேரடி வர்ணனையுடன் நேரடியாக இணைந்திருப்போம் thepapare.com உடன் thebatsman.com உடன். இன்று உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்ற நாங்கள் ரவிவர்மன் மற்றும் சஜீஷ் நமன். நன்றி.